Assalamu alaikum saygılı teleseyircilerimiz. Eferde bugün yayınımızını başlamazdan evvel şunu ayrıca aytmak isteyim. YouTube kanalımıza abone olunuz ve Patreon'a yazılınız. Böyle etip ATR telekanalının azası olabilirsiniz ve kanalımıza kol tutunuz. Ve bugünkü yayınımız gayet meraklı. Ben sizlerine meraklı bir sanatçımızla ve araştırmacıyla tanıştırmaya isteyim. Bu Zekeriya Baş Arslan. Biz onun mutlaka tanış oluruz ama şimdi geliniz onun icrasında meraklı nağmeni dinleyik, seyrettik, sonra yayınımızına devam ederiz. Yeşilçaplar arasında esken gelin, dar sokaklı mahallelerde kimni soray? Niçin kurup kaldı sırlı çeşmelerin? Söyle bana bahçe saray, bahçe saray. Söyle bana bahçe saray, bahçe saray. Çürük suvunu boylarında tamırat kan, selvilerin niçin özme, niçin kavray? Çürük suvunu boylarında tamırat kan, selvilerin niçin özme, niçin kavray? Zeki ay yıldızı ayda batkan. Söyle bana bahçe saray. Söyle bana bahçe saray, bahçe saray. Söyle bana bahçe saray, bahçe saray. Hey! Kayda şimdi o yosmalar nerelerde? Çalargan ve sirekleşken saçların saray. Tevnolarını hatırladın nice kere. Söyle bana bahçe saray, bahçe saray. Söyle bana bahçe saray, bahçe saray. Rast getirdim bir yozmanın sokağında. Merhabanız dedi kaşı gözü kara. Rast getirdim bir yozmanın sokağında. Merhabanız dedi kaşı gözü kara. Karadeniz dalgalandı ten kanımda. İnan buna bahçe saray. İnan buna bahçe saray, bahçe saray. İnan buna bahçe saray, bahçe saray. Zekeriya Baş Arslan icrasında Bahçesaray yeri yankıladı ve bugünkü yayınımızdan misafiri Türkiye Müzik ve Oyunları sahasında ilimler namzeti meşhur Kırım Tatar sanatçısı Zekeriya Bey Baş Arslan. Merhabalar, selamun aleyküm Zekeriya Bey. Merhabalar, aleyküm selam. Zekeriya Bey, siz Kırım'ın yaşagan, Kırım için icat etken ve birçok araştırmalar yapan vatandaşlarımızdan birisiniz. Ama biraz bizim seyircilerimiz sizin yakınca tanışsınlar diye öz hakkında birkaç bilgilerinizi lütfen veriniz.
Evet, bilgiler vermeye çalışayım. Yalnız sonra unuturuz. Biraz evvel gösterilen videonun ne zamana ait olduğunu falan söyleyelim. Olur mu? Evet. Biraz evvel siyah beyaz ve biraz bozuk bir video. Ama ben maalesef onun sağlamını elime geçiremedim. Kırım'a da söyledim bazı arkadaşlara. Onlar da temin edemediler, yollayamadılar. Dolayısıyla elimizdeki bu olduğu için ben onu yayınlamak zorunda kaldım. 1991 yılında Sovyetler Birliği döneminde Türkiye'den 45 aydın kişi, akademisyenler, yazarlar, gazeteciler bir uçakla, perçinli bir uçakla, pervaneli bir uçakla Kırım'a gittik. Bu planlamayı yapan da Zafer Karatay Bey'di. Türkiye'dekini tabii. Bu sayede Sovyetler Birliği döneminde Kırım'a gitme kısmet oldu. Ve İsmail Gaspralı konferansı vardı. Bu konferanslarda izleyici olarak bulunduk. Ve Şakir Selim biliyorsunuz Bahçesaray şiirinin şairi. Onunla da yine konferansın yapıldığı salonun önünde karşılaştık. Tanıştıranlar dedi Zekeriya Başarslan, Şakir Selim. Biz orada bir yumak olduk. Yani 5 dakika sarmaş dolaş vaziyette öyle kaldık. Çünkü o da bestemi duymuştu. Ben de Emel dergisinde onun şiirini görmüştüm ve bestelemiştim. Ve böylece İsmail Gaspralı konferansının son gününde Sovyetler Birliği'nin her tarafından gelen müzisyenler, dansçılar orada bir gösteri yaptılar. Dilaver Bekir'in idaresinde, yönetiminde sahneyi planlayan oydu. Ben de orada bu imkanı buldum. Bağlamayla Bahçesaray'ı ve Anam eskisini seslendirdim. Ve Kırımlı müzisyenlerle orada tanışma fırsatını buldum. Bu açıklamayı yapmayı uygun gördüm. Şimdi kendimle alakalı birazcık bahsedeyim isterseniz. Ben köken olarak anne ve baba tarafından, iki taraftan da Kırım kökenli, Kırım Tatarlarından olan bir kişiyim. Ailemiz zorunlu göçler dolayısıyla Kırım'dan, Bahçesaray'da aslında köken. Oradan Bulgaristan'a göç ediyorlar zorunlu göçlerde. Bulgaristan'ın Hacıoğlu Pazarcık şehrine yerleşiyorlar. Hacıoğlu Pazarcık daha sonra Dobriç, Tolbuhin isminde geçti ve son şimdiki Bulgaristan'daki ismi Dobriç. Ve bizim aile köken oradayken Çanakkale Savaşı oluyor. Yemen Savaşı oluyor. Bir dedem Çanakkale Savaşı'na geliyor. Bir dedem bana ismini verdikleri Zekeriya dedem de Yemen'e gidiyor. 6,5 sene askerlik yapıyor. Öldü diye bakılırken dönüyor, geliyor ve bir sene içinde vefat etti. Bunlardan biraz niye bahsettim? Kökenimin nereden geldiğinin de ortaya çıkması için biraz bilgi sahibi olunsun diye. Fazla uzatmadan hemen geçiyorum. İlk orta ve lise öğrenimimi Ankara'da tamamladım. Ankara doğumluyum. Kütük olarak Eskişehirliyiz. Anne baba Eskişehir doğumlu. Daha sonra İstanbul'a üniversitede okumak için geldim. Ve o zamanki adıyla İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi olan oraya bağlı Uygulamalı Endüstri Sanatları Yüksekokulu Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümüne girdim. 2. sınıfa geçtiğimde bu sefer Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı ilk defa kuruldu devlet katında. Ve gazete ilanlarında görmüştüm. Sınavına girdim, onu da kazandım. Dolayısıyla gündüz Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'na devam ettim. Gece endüstri tasarımına devam ettim. Ve dolayısıyla 15 gün arayla 2 yüksekokulu bitirmiş oldum. Daha sonraki dönem içerisinde kısa bir süre endüstri tasarım, iç mimari ile alakalı bir şeyler yaptık. Daha sonra babamlarla çalıştım. Ve de 1983 yılında Marmara Üniversitesi'ne öğretim görevlisi olarak atandım. Ve orada da 37 yıl çalıştım.
Pek güzel. Zekeriya Bey, ve aslında bilirsiniz, sizin makalelerini okuyanda, sizin araştırmalarınızı okuyanda ben o kadar hayran kaldım, o kadar hayretli kaldım. Kırım Tatar müzikamızını bayağı araştırdınız. Ve bilirsiniz mi, aslında bana siz Kırım Tatar müzikamızını öğrendiniz. Ve araştırmacı olarak, sanatçı olarak Kırım Tatar müzikasının özgünlüğü nede saklı? Şimdi ben anne baba tarafından tabii Kırım kökenli olduğum için temelde bazı duygularım vardı. Ortaokul çağlarındayken az, lise çağlarında fazlalaştı ve o zamanki 45'lik plaklardan Yıldız Ayhan, Nesrin Sipahi, onlardan Bostorga'yı, Seyit Osman'ı falan öğrendim. Ondan sonra lise çağındayken bir akrabamın düğününde sınıf arkadaşımın bağlaması eşliğinde ben 3 eser seslendirdim. Bunlardan birisi Bostorga'ydı, birisi Seyit Osman'dı, birisi de Barış Manço'nun Dağlar Dağlar adlı şarkısıydı ve ilk sahnede görevim bu oldu. Ve ardından tabii babam ve akrabalarım dolayısıyla da akrabamlardan bir kişiyi de önemli olarak bahsetmem gerekiyor. Ankara'da Kırım Derneği'nin ilk başkanı anneannemin, yani dolayısıyla annemin de dayısı oldu. Niyazi Kırımman. Ondan dolayı babam bir diyalogtaydı. Ve daha sonra Emel dergisine abone olundu. Tabii Emel dergisi eve geliyordu. Onları takip ettim. Bazı geceleri gittim. Dolayısıyla böyle bir yakınlaşmadan sonra üniversite çağlarında biraz daha ilgilendim. Üniversite çağlarından sonra da daha çok ilgilendim. Böyle söyleyeyim. Hem söyleme anlamında, çalma anlamında ve de tabii üniversiteyi bitirdikten sonra Marmara Üniversitesi'ne girdikten sonra akademik çalışmalar yapılması gerekiyor tabii. Akademik çalışmaları yapmak için de benim için itici güç olan en önemli şey Kırım'dı tabii. Dolayısıyla Kırım'ın müziğiyle, halk oyunlarıyla ilgilendim. Ankara'da Folklor Eğitim Kurumu'nda Hasan Basri Öngel'in yardımıyla Kırım halk oyunlarını öğrendim. Daha sonra o dedi benim vaktim yok, ben öğreteyim. Sen başkalarına öğret dedi. Ve Folklor Eğitim Kurumu'nda çok ilginçtir. Cuma akşamı bana figürleri öğretiyordu. Cumartesi günü ben ekibe öğretiyordum. Ertesi günü. Böyle bir çalışma yaptık. Ve daha sonra Ankara'da Arız Stüdyosu'nda Kırım ekibinin de sahne aldığı bir gösteri düzenledi. Orada çok güzel sergiledik. Ben de ekip başı olarak çıktım. Hayatımda ilk defa o zaman. Ve Kırım Derneği de kapalıydı o zaman. Dernekler kapalıydı. 12 Eylül'den sonraki dönem olduğu için bütün dernekler kapalıydı. Ve ben kostümlerini de yani şöyle aldım. Bunu da söylemem gerekiyor. Dernekler kapalı olduğu için içindeki eşyalar çeşitli şahıslara dağıtılmıştı. Kostümlerin 4 çifti Murat Akçoğlu'daydı. 4 çifti başka bir kişideydi. Necip Hablemitoğlu'ndaydı. İkisinin de adreslerini öğrendim. Onların evlerine gittim. Daha sonra onlarla tanışıp görüşüp kostümleri rica ettim. Kostümleri onlardan aldım. Necip Hablemitoğlu'ndan da ve Akçoğlu'dan da. Bu kostümlerle sahneye çıkmış olduk. Bu da özellikle belirtilmesi gereken bir konu. Tabii daha sonra kostümleri götürüp teslim ettim. Ve Necip Hablemitoğlu'yu da bir daha görmedim zaten. Daha sonra da bu dünyadan ayrıldım. Zekeriya Bey, ya siz nasıl müzik aletlerinde çalarsınız? Ben bağlama çalıyorum. Yani Kırım'da hem bağlama diye söyleniyor biliyorsunuz hem de saz diye. Eskiden Türkiye'de de saz yaygındı. Fakat daha sonra saz daha az kullanılmaya başlandı. Ve artık bağlama ve bağlama ailesi deniyor. Dolayısıyla o ailenin çeşitli fertleri var. Orta boyuna biz bağlama diyoruz. Tambura boyu da deniyor. Küçüğüne cura diyoruz. Ben bağlama ve
cüra çalıyorum. Onun dışında da yani çalmaya çalıştığım, biraz bildiğim bazı çalgılar var. Bunlar da isimleri ne derseniz kemane, yani Kırım'da kemançe diye tanımlanıyor. Türkiye'de kabak kemane veya kemane diye tanımlanıyor. Ondan biraz bir şeyler çalıyorum. Kanundan biraz çalıyorum. Tambur biraz çalıyorum. Ve ritim çalgılarından işte biraz çalıyorum diyelim. Yani eşlik edebiliyorum. Güzel. Ya Kırım Tatar aletlerine kelgende mınan gerçek Kırım Tatar aletleri hakkında ne aytmağa mümkün? Bu nasıl aletler? Evet. Güzel bir soru. Yani zaman zaman geçmiş yıllarda bazı internetten de tartışmalara neden olmuş bir şeydi. Kırım halk müziği içerisinde yer almayan bazı çalgıların Kırım müziğinde olduğunu iddia eden ve bayağı didiştiğimiz, takıştığımız insanlar oldu. Ve dolayısıyla benim araştırmalarım sırasında zaten Yahya Şerfettin'in kitabında da olsa daha başka Eden Nalbant'ın kitabında başka yerlerde de rastladık. Fotoğrafları da var. Kırım Tatar halk müziğinin temel enstrümanları bağlama, biraz evvel söylediğimiz gibi, ya da saz diye geçiyor bazı yerlerde. Yalnız şu anda tamam Türkiye'deki bağlama kullanılıyor Kırım'da ama Yahya Şerfeddinol veya diğer bilgilerde dört telli olduğu yazıyor sazın. Dört telli oldu. Ben o dört telli sazı hiçbir yerde görmedim. Örneği yok. Ben bir prototip örneğini yapmayı çok arzuladım. Kısmet olmadı. Ve o dört tel sanıyorum bildiğim kadarıyla, benim sesim kesildi ama bana bilmiyorum oradan geliyor mu? Ben şu anda sesim... Yaxşı eşitimiz, devam etiniz, elbet. Tamam, bazen benim sesim kesiliyor da o yüzden dedim. O dört telin bildiğim kadarıyla ikisi aynı ses, ikisi aynı ses. Yani iki sesli gibi. Bu örneği özellikle verdim. Onun dışında Türkiye'de gördüğümüz halk müziği enstrümanlarının birçoğu Kırım'da var. Halk müziği enstrümanı olarak gözükmeyen santur ya da Türkiye'de santur diye tanımlanıyor. Geçmişte klasik Türk müziği içerisinde kullanılmış, daha sonra terk edilmiş ve günümüzde Türkiye'de ancak birkaç tane çalanın olabildiği ve çok az enstrümanın, santurun olduğu bir durumdayız. İran santurları daha çok var. İzmir'de de santur imal eden kanun imalatçısı Ejder Bey diye bir kişi var. Onun haricinde kaval, sipsiye benzer bir çalgı, kaval gibi gene. Kemançe dediğimiz yaylı, dare, Türkiye'de genellikle daire diyorlar ya da işte def diyorlar. Biraz daha büyüğüne bendir diyorlar. Kırım'da dare deniyor, biz de dare diyoruz tabii anlatırken. Okulda öğrencilere anlatırken veya bir yerlere yazarken. Çubuklu davul var tabii bildiğimiz ve zurna var tabii. Türkiye'de de çok yaygın olan ve geçmişte Hanlık dönemi içerisinde kaba zurnalar varmış. Savaşta Osmanlı döneminde de mehter takımlarında kullanılan kaba zurnalar, kalabalık bir kaba zurna topluluğu hepsi birden çaldığı zaman bir gümbürtü kopuyor tabii. Ve dolayısıyla kampanalar, ziller, davullar hepsi beraber çaldığı zaman düşmana korku salıyordu. Hem bu Osmanlı'da da böyleydi, Kırım Hanlığı'nın ordusunda da böyleydi. Ayrıca da şunu da belirtmek gerekir. Kırım Hanlığı'nın ordusunun içinden en az 40 bin atlı, 50 bin, 60 bin, 70 bin atlı yerine göre Osmanlı ordusunun ön saflarında savaşmıştı. Ve dolayısıyla kazanılan savaşların birçoğunda onların da emeği vardır. Onların da zafer sevinci vardır. Bunu da ayrıca belirtmek gerekir diye düşünüyorum. Bu halk çalgıları arasında şimdi aklıma geldi, bilmiyorum unuttuğum oldu mu ama bildiğim kadarıyla böyle Türkiye'de daha sonradan koltuk davulu dediğimiz, Azerbaycan'da nara, Kafkaslar'da
Doli diye tanımlanan çalgı da şu anda Kırım'da da çalınıyor. Biz Türkiye'de çok eski senelerden beri kullandık. Yani farklı bir şey olarak tabii Türkiye'de biz zaman zaman tar da kullandık. Aslında Kırım çalgısı değil, Azerbaycan, Özbekistan, İran taraflarında daha çok çalınıyor. Ama onu da kullandık. Özellikle de koltuk davulunu Türkiye'de çok kullandık. Şimdilik aklıma gelenler bunlar. Güzel, pek meraklı ve gerçekten de güzel bir bilgilerle bizlerle paylaşasınız. Zekeriya Bey, men sizin makalelerinizni okudum ve siz farklı devirlerini araştırdınız. Biz bilemiz, eğer kadimi Kırım Tatar muzikamızı alsak, biz hepimiz tanıyımız Buragazi Giray'ını, onun icadını, ama diğer o vakitleri kanlıq devrinde diğer insanlar hakkında, diğer icatkarlar hakkında ne aytmağa mümkün? Şöyle bir şey söyleyelim. Tabii Bora Gazi Girayhan hani hariç tutuyoruz dedik ama gene Bora Gazi Girayhan'dan da bahsedeceğiz. Başka kişilerden de bahsedeceğiz. Onlardan bahsetmemiz gerekiyor. Şimdi şöyle bir bakayım. Aklıma gelenleri sıralamaya çalışayım. Tabii Kırım Tatar Türkleri Kırım Hanlığı'nın Osmanlı İmparatorluğu'na bağlanmasıyla birçok alanda işbirliğine gittiler. Onun haricinde bağlı değilken de kendi alanında çalışmalar yapıyorlardı tabii. Kırım atlıları Osmanlı'nın yanında savaşıyor, eğitim görüyordu. Müzik ve sanat alanındaki gelişmeler ve bundan ayrı tutulamıyordu tabii. Bir kısım aydınlar Türkiye'ye geliyordu, bir bölümü Kırım'a dönüyordu. Bu karşılıklı ilişkiler dolayısıyla bazen Türkiye'ye gelmiş, Türkiye'de kalmış, Türkiye'yi etkilemiş ya da Osmanlı'dan dolayı Kırım'ı etkilemiş müzikler veya müzik adamları da oluyordu. Gazi Giray Han hakkında küçücük bir şeyler söylemek gerekirse, yani 62 günümüze eseri kalmıştır diye bir ifade açıklaması var. Bunu belirtmekte yarar var. Bunlar arasında Beyati Araban Peşrevi, Beyati Araban Ses Semaisi, Hüzzam Peşrevi, Hüzzam Saz Semaisi, Mağrur Peşrevi, Mağrur Saz Semaisi, Mağrur Değişmeli, Muhalif Irak Peşrevi ve birçok makamda sadece enstrümantal, yani saz eserleri meydana getirmiştir Bora Gazi Girayhan. Sözlü eser meydana getirmemiştir. Bunun nedeni de yaşadığı yüzyıllarda daha çok enstrümantal eserler olduğu için onun üzerine ağırlık vermiştir. Bir de Türkiye'de bir müzisyenin bir ifadesi var Bora Gazi Girayhan hakkında. Onu söylemek gerekiyor. Gazi Girayhan güzel ve canlı şarkılar besteliyor. Çeşitli sazları büyük bir başarıyla çalıyor. Yaşadığı yüzyılda bugün dahi kullanabileceğimiz son derece temiz, son derece dinamik, ritmik ve melodik cümleler verilmiştir. Bugün onları büyük bir zevkle kullanıyoruz ve Türk müziğinin ne kadar büyük olduğuna örnekler veriyoruz. Süleymaniye Camii'ne nasıl hayransak, ne kadar eski olursa olsun onun muhteşemliğine, büyük estetik ve dengesine hayranlığımız değişmiyorsa, aynı şekilde Gazi Giray'ın eserleri de takdirimizi toplamaya devam edecektir. Bu eserler derslerde öğrencilere örnek olarak verilecek başyapıtlardır diyor Selahattin İşli hocamız, rahmet olsun. Özellikle de Türkiye'deki bir müzisyenden de böyle bir cümleleri duyurmak istedim. Bunun haricinde Çoban Devlet Giray var. 1629 yılında ölmüş. Doğum tarihi tam net değil. Mustafa Ahmet adıyla da biliniyor. Kırım Prensi ve bestekar. 1596'da 2 ay kadar Kırım Hanı olan 1. Fetih Giray Han'ın oğlu ve Moskova Fatih'i taht Alganya'da 1. Devlet Giray Han'ın torunudur. Günümüze gelen eserleri var. Eviş Peşrevi, Saz Semaisi, Fethi Belgrad Peşrevi, Saz Semaisi, Karciyar Peşrevi, Erefşan, Hüseyini Peşrevi, Muhalif Peşrevi, Rast, Saz Semaisi, Şehnaz Peşrevi, Saz Semaisi, yine başka Uşak Peşrevi, ikinci bir Uşak Peşrevi ve yine bir Saz Semaisi de yine sayılabiliyor. Demek ki Çoban Devlet Giray her ne kadar Bora Gazi Giray Han kadar duyulmasa da onun da Türk müziği üzerine
klasik Türk müziği üzerine çalışmaları vardır. Özellikle Buragazi Girayhan'ın eserleri bugün klasik Türk müziği korolarında eski eserleri seslendiren topluluklarda sevilerek seslendirilmektedir. Orkestrasyonu yapılanlar da vardır. Bunun dışında bu arada bazı kişiler var. Tabii Türkiye'ye de gelmiş, yaşamış. Ama siz özellikle hanlık dönemi dediniz. Buradan Abdi Efendi de var mesela. Kefeli Derviş Kadızade Osman adıyla biliniyor. Türk dini eserler bestekarı. Kırım'da doğmuş ama Kefe'de doğup daha sonra Bursa'da ölüyor. Onun da böyle çalışmaları. Tabii bu arada olay sadece klasik Türk müziği alanında değil. Halk müziği alanında, aşıklık alanında da çeşitli kişiler var. Kırım'da da heykeli var biliyorsunuz. Çok tanınan Aşık Ömer. Asıl adı Abdullahoğlu Ömer olan Aşık Ömer 1621 yılında Kırım'ın Gözdeve şehrinde doğuyor. Medreseye devam ediyor ve yanında bırakmak zorunda kalıyor. 15 yaşından sonra kahvelerde saz çalmaya başlıyor. Yazdığı şiirleri sazıyla, sözüyle söylüyor. Böylece Aşık Ömer olarak her tarafta tanınıyor. Birçok saz şairleri ve yırcılar kendisinden ders almak üzere Gözdeve'ye akın etmişler o dönemde. Genç yaşta şöhret kazanan Ömer birkaç yıl sonra Dağıstan'a, Azerbaycan'a, İran'a ve Türkiye'ye gidiyor. Dolayısıyla Türkiye'ye de gittiği için yani bizim bulduğumuz bilgiler ışığında Kırım'da doğduğu, yaşadığını biliyoruz. Bazıları başka yerde de yaşamıştır diye iddia ediyor. İşte bu gezileri sırasında da Türkiye'ye geldiği için bir bakıma biz şöyle açıklıyoruz. Türkiye'de de öyle tanınmıştır. Bu memleketlerde 8 yıldan fazla kalıyor. Aşık Ömer'in hangi tarihte Türkiye'ye geldiğini bugün için bilemiyoruz. Ancak uzun süre kaldığını şiirlerinden çıkarıyoruz. Bestelenen şiirlerinden örnekler vermek gerekirse ben sana gönlüm verip de şu cihanda gülmedim gibi ve Hicaz Sofyan daha sonra bestelenen eserler var. Saadettin Kaynak tarafından, başka kişiler tarafından, Eşer İstender var, Faik Bey Nihavent Hafif ikinci beste var. Medeni Aziz Efendi'nin Türk Aksağı şarkısı var. Felek Mecnunuyum Leyla'ya gözler gözlerim diye bir düet şarkı var. Şu karşıdan gelen Dilber diye yine bestelenmiş şarkılar var. Bir de ayrıca Aşık Ömer'in şiirleri var tabii. Yine halk müziği içerisinde de türkü tarzında aşıklamaları da bulunmaktadır. İkinci halk müziği alanındaki kişi Kevheri tabii. 1650 yılında doğuyor yaklaşık olarak. İstanbul'da da 1716 yılında vefat ediyor. Onun da bestelenmiş şiirleri arasında Beyaz Göğsüm Bana Karşı Saadettin Kaynak bestelemiş. Hayati Araban Ucuna Büyük Şarkı Ela Gözüm Nazlı Dilber. Alaaddin Yavaş bestelemiş. Mahur Aksak şarkılar. Ey Benim Nazlı Cananım Çağan tarafından bestelenmiş. Ve Rast Aksak şarkı sayılabiliyor. Bunun haricinde Kamile Efendi var. Çabuk geçeyim. Bunlar da önemli kişiler. Halim Giray var. Şehbaz Giray'ın oğlu. Onun da bir süre Kırım'dan İstanbul'a geliyor. Tekrar Kırım'a dönüyor. Tekrar İstanbul'da bir süre kaldıktan sonra Çatalca'ya yerleşiyor. Orada 1823 yılında vefat ediyor. Şarkı ve gazelleri var. Divanı Halim Giray, Gülbin Hanan'da bunlar sayılabilir. Neşet Bolla, avukatların Neşet Bolla Giray diye bir kişi var. Kırımızade Ahmet Reşit Efendi'nin oğlu ve Kırımanları Giraylar Hanedanı'nda yayınında. Ethem Paşa Türk Musikisi Repertuarı nota koleksiyonunun en önemli kısmını Paşa'nın ölümünden sonra bu satın alıyor Neşet Bolla Bey. Türk musikisinin hamilerindendi. Fihristi Ahlak ve Kırımizade Mecmuası adlı eseri vardır. Hayli nota bastırmıştır. Bu basılan notalar daha sonra değerlendirilmiştir. Günümüze ulaşan iki şarkısı biliniyor. Hüzzam Yürük Aksak, Gelince Besme Mestane Müseddesi, Nihavet Neler Çektim Zamane Dilberinden diye. Yine ayrıca Neşet Molla Bey, Türk avukatlarının piri sayılmaktadır. Onun haricinde tabii başka kişiler de sayılabilir ama günümüze doğru geliyoruz. Olmazsa burada şimdilik böyle tamamlayalım. Bu arada birinci Serin Giray var. Onu söylememiz gerekir. Belki atladık orada ama
Birinci Selim Girayhan 1634 22-12-1705'te de ölüyor. Kırım Hanı Hacı Gazi adıyla biliniyor. 7 padişah devrinde yaşıyor. 5'i devrinde hanlık yapıyor. Ana tarafından 2. Gazi Giray'ı kurdu. Selim Giray mesela çeşitli yeteneklerini bu arada müzik ve bestekarlığını almış. Selim mahlası ile şiirler yazmıştır. Bahçesaray'da Selim Giray Han Camii'nde gömülü. Bu arada pek çok şair, hatta bestekar ve alimi cömertçe himaye etmiştir, kollamıştır, maddi destekte bulunmuştur. Bunların arasında Evliya Çelebi, Hafız Post çok önemli, Itri ve daha başkaları da var. Ama en önemlileri Evliya Çelebi, Hafız Post ve Itri'dir. Birinci Selim Giray Han'ı da bu arada özellikle belirtmemiz gerekiyor. Şimdilik öyle diyelim. Güzel. Zekeriya Bey ve yıllar hakkında sizinle laf etmeye isteyim. Bilesizim, diasporalarga kelgende, diasporamızını ziyaret etkende ve o taraflarda herkes Bostorgay, ay çalışım ya hem de mına selam aleyküm gibi yıllarını daima icra eteler ve bu icra diasporamızda icra etilgen bu yıllar Kırım'da icra etilgen yıllardan neyin fark eteler? Evet. Şimdi onlarla alakalı bir şeyler söyleyelim o zaman. Öncelikle şöyle diyelim. Bazı farklı bilgiler de var da yardımcı olması için şöyle bir saniye hemen geleceğim. Ben bir ara bir makale yazmıştım ve bu dolayısıyla Kırım'da da bir sempozyumda bunu bildiri olarak sunmuştum. Onun içinden bazı bilgiler vermekte yarar var diye düşünüyorum. Çünkü orada da başlık şöyle bir şeydi. Sizin sorunuza da bir nevi karşılık oluyor. Türkiye'de yaşayan Kırım kökenliler tarafından yaygın olarak bilinen Kırım Tatar halk yığınlarının sözlerinin özellikle Romanya ya da Dobruca ve Kırım'daki yığınlarla karşılaştırılması diye bir şeyden bahsedebiliriz. Tabii coğrafi olarak 3 farklı bölgeden bahsediyoruz. Bu 3 farklı bölgede ortak olarak uzun yıllardır çok kullanılmış bazı yığınlar var. Coğrafi olarak birbirlerine yakın ve aynı zamanda Karadeniz'de kıyısı olan Kırım, Türkiye ve Romanya arasında ortak olarak söylenen halk yılları arasında sizin de biraz evvel söylediğiniz gibi Elif dedim, be dedim, Bostorgay, Ay Çalışım, Yüksek Minare, Ekide Çomak Balasın, Seyd Osman veya Sit Osman, Kalaylı Kazan, Karadeniz, Ayda Gül, Çipiğim, 12 Ordek, bunlar arasında sayılabilir. Söz gelişi Bostorgay ile alakalı bazı şeyler söyleyelim. Bostorgay halk yığınının Şerfeddinov, Yahya Şerfeddinov derlemesinde aşağıdaki sözler bulunmaktadır diye açıklamışım. Bostorgay degen ayvanında, cılgada bulur yuvası, cavun cavsa sel alır da, ey arulun cılayda kalır anası diyor. Ve çöl yanında Bostorgay'da tarıda sepsem aşamay diye devam ediyor. Çok zaman almasın diye geçiyorum. Eskişehir Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Folklor Şöleni Bülteni'ndeki Bostorgay'da ise Bostorgay degen ayvanında cılgada bulur yuvası, cavun cavsa sel alır da ey arulun cılayda kalır anası diyor. Bir kış gene Bostorgay'da darıda sepsem aşamay, sizdin yaktın kızları da ey arulun bizim yakka uşamay. Col yanında Bostorgay'da boyla su içer, Yarimanda Memman'da ey arulun cılay cılay kum geçer. Kırım çeşitlemelerinden bir diğerinde ise aşağıdaki sözlerdeki gibidir. Bostorgay degen kuşçuklu da cılgada bulur yuvası, cavun cavsa sel alır da ey arulun cılayda kalır anası. Ev altında gül terekte, yel eskende sallana, üstüne mingen bir kuşçuk ey arulun yırlay yırlay tavlana.
ev aldığında Bostorgay'da arpa sepsem aşamay, yaşamayacak yaş kızlar ey aruvum, endi bezge karamay. Eskişehir'de yayınlanan Kırım Halk Türküleri kitabında ise, kitapçığında daha doğrusu, Bostorgay kuşunun balası da cılgada bulur yuvası, cavun cavsa sel alır da ey aruvum, cılayda kalır anası. Gördüğümüz gibi birbirine çok yakın devam ediyor sözler. Hepsini söylemiyorum, geçiyorum. Dobruca'da derlenen Bostorgay adlı kitapta yer alan sözler de şunlar. Bostorgay degen ayvanında cılgada bulur yuvası, cavun cavsal sel alır balam, cılayda kalır anası. Ödene torgay, Bostorgay, boylay da boylay su içe, yaymanda memnunda ey oyar, cılayda cılay kün geçe diye devam ediyor diğer sözler. Dobruca Türk halk metinlerindeki sözlerde ise Bostorgay degen ayvanında cılgada bulur yuvası, cavunlar cavsa sel alır ey arunum, cılayda kalır anası ve bir kişkene Bostorgay diye o da devam ediyor. Sözler bazı yerlerde aynı, bazı yerlerde farklı. Yasemin isimli bir Türkiye'den bir sanatçı da Bostorgay'ı Dobruca kaynaklı olarak okumuş. Orada da Bostorgay degen ayvanında cılgada bulur yuvası, cavun cavsa sel alır da o yarın, cılayda kalır anası. Bir kişkene Arglaşa da Dobrucanı dolaşa, anayımanda memnunda da o yarım oy, ahdi ahdi kun keşe diye açıklamış. Onun değerlendirmesini yapacak olursak, Yanray Kaytarma, Kırım Tatar Muzikası, Eskişehir Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Folklor Şöleni Bülteni ve Yasemin isimli sanatçının kasetinde Bostorgay S harfiyle yazılmıştır. Romanya Bostorgay, Türkiye'de Kırım Halk Türküleri Emel Dergisi'nin yayınladığı teyp kasetinde, Dobruca Türk Halk Edebiyatı metinlerinde ve TRT yayınlarında Z harfiyle Bostorgay harfiyle yazılmıştır. Yani Z ve S farklılığı vardır bazı yerlerde. Birinci dörtlük küçük değişmelerle hepsinde aynı kabul edilebilir. Kaytarma, Bostorgay, Bülten, Dobruca, Yasemin ve TRT yayınında birinci mısralar aynıdır. Kaytarma, Bostorgay, Bülten, Dobruca, Yasemin aynı olduktan başka TRT'de degen hayvanın yerine denen hayvanın görülmektedir. Diğerlerinde kuşçukli ve kuşnun balası değişmeleri vardır. Dobruca'da cavunlar cavsa W ile yazılmıştır. Diğer sözlerde de V harfi yerine W kullanılmıştır. Balasın sözcüğü de farklıdır. İkinci dörtlükte kaytarmada çöl yanında başlayan mısra, Türkiye'de Kırım Tatar türkülerinde Col canında olmaktadır. Kırım Tatar muzikasında ev aldığında Bostorgay'da olarak başlayan üçüncü söz, kaytarmada ikinci dörtlüğün birinci mısrasından sonra gelen ikinci mısrasının öncesi gibi gözükmektedir. Üçüncü ve dördüncü mısralarda diğerlerinden farklıdır. Arpa ve tarı değişimi de görülmektedir. Kaytarmada üçüncü söz, diğerinde ikinci söz olmuştur. Kırım'ın kendi içindeki çeşitlemesidir. Dobruca'da Bostorgay'da bir kış gene Bostorgay'da tarı da sepsem aşamay mısrası ile başlayan üçüncü kıtadır. Yine Bostorgay'da, Bödene Torgay Bostorgay'da mısrası ile başlayan ikinci dörtlük ile Dobruca'da bir kışkene ile başlayan ikinci dörtlükler ilk mısralar olmuştur. Ve böyle değişmeler. Kırım Tatar muzikasında ev altında Bostorgay'da olarak başlayan üçüncü söz, kaytarmada ikinci dörtlüğün birinci mısrasından sonra gelen ikinci mısrasının öncesi gibi gözükmektedir. Şöyle bir şey söyleyebiliriz. Dobruca'da Bostorgay'da bir kişine Bostorgay tarı sepsem aşama ile başlayan dörtlükte yine üçüncü kıtadadır. Bunun gibi farklılıklar bulunmaktadır. 5 kıta olan sözlerde en fazla sözü olan Bostorgay yırı Dobruca kitabında bulunmaktadır diyebiliriz. Şimdilik herhalde Bostorgay için yeterli. Bunun haricinde tabii aynı şekilde çalışım farklı hem Kırım'da farklı kitaplarda ya da Romanya'da farklı kitaplarda, yayınlarda veya Türkiye'de söz değişiklikleri olmuştur çalışımda. Burada da sonucunda şöyle bir şey söyleyebiliriz. Kaytarmada ve Kırım Tatar muzikasında bütün sözler aynıdır. Kırım'da söz değişimi görülmemektedir. Yıl 4 beyitten oluşmuştur. Dobruca'da ve Bostorgay'da ay şalaşım olmuştur. Şalaşım sözcüğü Romanya Dobruca'da şalaşım şeklinde almıştır. Diğer sözlerde yine Ç harfi yerine Ş kullanılmıştır. Külge ve künge harf değişikliği de belirtilebilir.
Kırım'da 4. beyit, Dobruca'da 2. dörtlüğün ilk 2 mısrası olmuştur. Kırım'da tiz çekermen asabay, taze otmek pişirir, bal koyarman asabay sözleri Dobruca'da ve Türkiye'de yayınlanan sözlerde yoktur. Bektöre'de tay yerine koy soyarman sözcüğü kullanılmıştır. Bu eskiden Türkiye'de daha çok tay soyarman diye söyleniyordu. Daha sonra koy soyarmana döndü. Günümüzde de yani Kırım Tatarları tay yemiyor anlamında, at yemiyor gibi bizim çocukluğumuzdan itibaren Türkiye'de çok karşılaştığımız bir şeydi. Tatarlar at eti mi yiyor falan diye. Yani biz o zamana kadar hiç yememiştik ama ben Kırgızistan'da görev yaptığım sırasında at eti yedim, kımız içtim yani. Evet. Yüksek Minare de aynı şekilde. Yüksek Minare'nin de bütün farklı kitaplarda sözlerini aldım. Onun da bir değerlendirmesini yapacak olursak, Kırım Tatar Muzikası ve Kırım Tatar Yılları kitaplarında Yüksek Minare piyano eşlikli ve sözsüz olarak yayınlanmıştır. Yüksek Minare Dobruca'da bülbül sesinde 5 ayrı dörtlükten oluşmuştur. Ne Kırım'da ne Türkiye'de olmayan dörtlükler eklenmiştir. Türkiye'de Kırım halk türkülerinde 3 beyittir. Dobruca çeşitlemesi 5, 5, 8, 5 hece ölçüsüne uymaktadır. Yalnızca 3. dörtlükte 8 yerine 7'li hece ölçüsü yazılmıştır. Belki de elinden yerine ellerinden sözü olmalıdır. Diğer ülkelerde karışık yazım şekli kullanılmıştır. Onlar da düzenli yazılınca aynı hece ölçüsü ortak görülebilmektedir. Kırım ve Dobruca'da kaşlerin kare, Türkiye'de kaşları kare olmuştur. Kırım'da 1. söz, Türkiye'de 2. söz olarak yazılmıştır. Türkiye ve Dobruca'da ilk dörtlük aynıdır. Bundan sonra da yine 2'de çomak balası var. Bunda da farklı ufak tefek farklılıklar var. Yine çok yaygın olarak eski yıllarda daha çok söylenirdi. Sit Osman Saray Saldırganay. Burada da sonucunda bir değerlendirme yapacak olursak yine sözler yazılı. Uzamasın diye kesiyorum. 1. dörtlük Kırım'da ve Türkiye'de aynı. Yalnızca Kırım'da Bermen ve Denişmen söz farklılığı vardır. Kaytarmada yer alan 2'de çomak balasının ezgisi başka, sözlere uyan bir yır görünümündedir. Kırım'da yer alan 2. söz başka hiçbir yerde yoktur. Bu başkalık ezginin farklı oluşundan olsa gerekir diye düşünüyorum. Yine Dobruca çeşitlemesi sözlerinin çokluğu bakımından diğerlerini aşarak öne çıkmaktadır. 2. söz dışında bütün sözler Sit Osman Saray Saldırganay olarak başlamaktadır. Romanya, Bostorgay ve Dobruca Türk Halk Edebiyatı metinlerinde bütün sözler aynı. Türkiye'de ise türkü genellikle Seyd Osman adıyla bilinmektedir. Kırım halk türkülerinde 2. ve 3. sözler Seyd Osman Saray Saldırgan Ay olarak başlamaktadır. Seyd Osman ya da diğer deyişle Sit Osman Türkiye'de ve Dobruca'da yaygın olarak bilinmektedir. Kalaylı kazan var. Yine ufak tefek değişiklikleriyle. Yani bilmiyorum devam edeyim mi? Devam ediniz. Devam edebilirsiniz. Tamam. Kalaylı Kazan'da da yine dörtlükler var çeşitli kitaplardan. Hani bunu okumuyorum artık. Değerlendirmesine geçiyorum. Kırım'da yer alan sözler 2 yayında da aynıdır. Yalnızca yaşansın dep ve yaşasın dep farklılığı vardır. 1. beyit hepsinde aynı. Dobruca'da olanlar şikargan, diğerleri çıkargan olarak yazılır. Dobruca'daki 2. sözler uygulamalarda Türkiye'de kabul görmüş. Oysa Kırım Halk Türküleri kitapçığında bu sıra ile gitmemektedir. Halkımız uygun gördüğü sözü öne çıkarıyor. Yani o anda aklına hangisi geliyorsa onu öne çıkarmıştır. 3. söz olarak beline belinge, kuşak yaptırdım çevresi sırma, anavga mınavga koz atıp boynumu urma sözleri yaygınlaşmıştır. Böylece Türkiye'de yaşayanlar kendilerine özgü sözleri oluşturmuştur diyebiliriz. Şu ana kadar olan türkülerden Kalaylı Kazan'da bu özellik belirgin gözükmektedir. Dobruca'da olan sözler de kendi içinde bütünlük göstermektedir. Ve sanıyorum sona doğru geliyoruz. Karadeniz çok yaygın olarak yine çöl bölgesinde bilinen Karadeniz yol versede kaday, caldamay keşmem asabay kaday diye bilinen ezgimizde Kırım Tatar muzikasında tevekkel yerine tevekel demek, demez yerine de delez yazılmıştır.
Belki dizgi yanlışlığı olabilir. Ben gördüğümü yazdım. Hasan Rıfat'ta sözler iki dörtlükten oluşmuştur. Çaldamayı geçmem sözüyle Ç harfinin yerleri değişiktir. İkinci dörtlükteki çigit de Ç harfiyle yazılmıştır. Cigit değil de çigit olmuştur. Bostorgay'da ilk iki dörtlük hemen hemen aynıdır. Kaday, tevekkel, cigit kelimelerinde okunuşu belirten harfler kullanılmıştır. Üçüncü dörtlük tamamen farklıdır. Asabımsın, sen benimsin kaday. Ele alımsın asabay kaday. El kulunda emanetsin kaday. Bir malımsın asabay kaday. Kırım Tatar mızıkası Bostorgay, Kırım halk türkülerinde birinci dörtlük aynıdır. Yalnızca Capınmay, Cabınmay ve Gabınmay yazılımları farklı görünmektedir. İkinci dörtlük her yerde aynı yazılmıştır. Bostorgay kitabında tevekkel, kaday yazılımları da diğerlerinden farklıdır. Dobruca, Bostorgay ve türkülerde üçüncü söz aynıdır. Oysa yaygın söyleyişte iki elin bembeyaz sözleri üçüncü söz olarak söylenilmektedir. Kırım'daki üçüncü sözlerle Türkiye'deki son yıllarda söylenilen üçüncü sözlerin örtüşmesi, Kırım ve Türkiye arasındaki gidiş gelişlerin etkileşimi olarak yorumlanabilir. Kırım Tatar türkülerinde deren kuyuga taş atsan da kaday sözleriyle başlayan dördüncü dörtlükle en çok söz Türkiye'de gözükmektedir. Genel değerlendirmeye girecek olursak ondan da şöyle bir şey söyleyebiliriz. Kırım Tatar halk yığılarının asıl doğduğu yer tabii ki Kırım'dır. Türkiye'de ve Dobruca'da Kırım'da olmayan yeni yığılar da oluşmuştur. Kırım'da doğan yığıların ezgi ve söz olarak bir takım değişiklikler göstermesi halk bilimi olgusunun bir sonucudur. Yeni sözlerin eklenmesi de gayet normaldir. Bu konuya aslını bozmayalım, aslı neyse onu söyleyelim endişesi ile yaklaşanlar da olabilir. Onlar da kendilerine göre haklıdır. Ülke farklılıklarından doğan bütün bu çeşitlemelerin kayıtlara geçmesinde fayda vardır. Ortak bir çalışma veya söyleme yoluna gidildiği zaman tek bir tanesini söyleme yoluna ancak o zaman gidilebilir. Onun dışında Türkiye'deki çeşitlemeler ya da varyantlar, Romanya'daki varyantlar da söylenilmelidir, yaşanılmalıdır. Ama bu yani özellikle Avdet'ten sonra, Kırım'a gelmeden sonra Türkiye'ye geliş gidişler de çoklaşınca, müzisyenler de gidip gelince biz gerek müziklerde, sözlerde ve oyunlarda bir bakıma Türkiye'de olanları yavaş yavaş terk edip Kırım'dakilerine uymaya başladık. Aslında bu belki bir bakıma bütünleşme açısından güzeldi. Fakat o varyantları kaybetme açısından da kötü oldu. Söz gelişi biz eskiden farklı oyunlar oynuyorduk. Kırım'da gördüğümüz oyunlar onlardan farklıydı. Birçok yerde o oyunlar bırakıldı ve Kırım'da oynananlara döndü. Bu da dediğimiz gibi bir bakıma iyiydi, bir bakıma kötü oldu, öyle diyelim. Bize de ilk bunları çıkaranlar, bu yılları çıkaranlar, söyleyenler, kedaylar, aşıklar öyle diyelim, bizlere ulaşmasını sağlayan sanatçılar, kayıtlara geçenler, CD'lere, kasetlere, plaklara, taş plaklara geçenler, söyleyenlere hepsine sevgi, saygı, selam olsun. Hayatta olmayanlara rahmet olsun. Zekeriya Bey, pek güzel ve sizden şunu sormak isteyeyim. Bilirsiniz mi, yamına diasporada bu yıllar içinde nasıl yanlı yıllar peyda oldu ve diasporamızın aslında nasıl mevzular, nasıl konular rahatsız etti? Şimdi şöyle söyleyelim. Biraz evvel de hani yeni yıllar falan da oluşmuştur dedik ama özellikle Kırım yılları konusunda diaspora olarak Romanya'da bazı değişiklikler yapılarak veya yeni yıllar da çıkmış. Aynı Türkiye'den oraya geçmiş, orada söylenmiş ya da Türkiye'den Kırım'a geçmiş, Kırım'da söylenmiş türküler var tabii. Kırım'da bazı kişiler onları Kırım ezgisi zannediyor. Ama Türkiye'den geçtiği için özellikle de o da bir varyant olmuş. Bazılarının ezgileri değişmiş, bazılarının sözleri değişmiş. Türkiye'de aslında bu Kırım yılları anlamında
çok yeni değişik çıkmış ezgiler çok fazla yok. Yani Kırım'dan, Bulgaristan'dan, Romanya'dan geçmişten gelen göçler sırasında gelmiş ezgiler Türkiye'de tekrarlanmış. Bunların arasında sözlerde değişmeler olmuş. Söz gelişi ben kendim için söyleyeyim. Yani eğer Kırım'daki bir şairin şiirini bestelemişsem Bostorga'yı yani öğreniyorlar, dinliyorlar, biliyorlar. Fakat diyelim ki ben bir beste yapıyorum. Sözünü Afakayım yazmış. Ama onu Kırım yeri kabul etmiyorlar. Yani ben Kırım kökenli bir kişi olarak anam üzerine bir beste yapıyorum. Orkestraya da düzenledik onu daha sonra bir arkadaşın yardımıyla. Onu Kırım ezgisi olarak ilgilenmiyorlar. Niye? Kırım Tatarca değil diyor, düşünüyorlar. Oysa Kırım'da yeni yetişen sanatçılar yeni eserler yapıyor. Onlar söylediği için onları Kırım ezgisi kabul ediyorlar. Ama Türkiye'de yaşayan, diasporadan yaşayan, burada doğmuş, büyümüş bir kişi bir beste yaparsa, bir eser yaparsa onu Kırım ezgisi gibi kabul etmiyorlar. O Türkiye ezgisi gibi kabul ediliyor. Burada bir şey var yani. Mutlaka Kırım Tatarca söylemeni istiyorlar. Biz de şöyle yapmaya çalışıyoruz bazen. Ben Kırım ezgilerinde de zaman zaman yaptım onu. Aslında Kırım ezgilerinin de, Kırım yırlarının da bazılarının Yalıp oyunda biliyorsunuz. Türkiye Türkçesiyle neredeyse aynı. Yani çok küçük farklılıklar var. O yüzden de bazen özellikle de böyle çöl bölgesinden gelenler yani köken olarak hangi boylara ait olduğunu söylemeyeyim yanlış anlaşılmasın. Ama çöl bölgesinden gelenler kendi konuştukları söyledikleri gibi sözler istiyorlar. Onun dışında söylediğiniz zaman Türkiye'deki gibi söylüyorsun. Yani Hasan Rıfat'ın kitabına baktığınız zaman Yahya Şerifetdinov'un ya da başka kitaplara baktığınız zaman Türkiye Türkçesine çok yakın ezgiler var. Yani çok küçük değişiklikler var böyle. Kayadan indim bugün, elimde altın gügüm diyor mesela. Bunu bir Türkiye'deki bir kişine söylediğiniz zaman zaten anlaşılıyor. Bir de küçük bir anımı anlatırsam, Kırım'a gittiğim zaman sanıyorum 1998'deydi. İskender diye bir gitarist arkadaşımız var. Daha sonra müzikten uzaklaştı, marangozluk yaptı, belki tanırsınız. Ben onlara bağlama çalıştırması da yapmıştım. 15 gün bir Türk müziği öğretme ve bağlama kursu yaptık. İstanbul Kırım Derneği'nin katkılarıyla o zaman. İskender'in babasının evine gittim. Marangoz dükkanları da orada, atölyeleri. Babasından tanıştık. Babası yakışıklı, boylu postlu, kır saçlı bir kişiydi. Hayatta değil, rahmet olsun. Konuştuk, benim gibi konuşuyor. Ben çok şaşırdım o zaman. Yani neredeyse tamamı Türkiye Türkçesiyle konuşuyor gibiydi. Ben şaşırdığımı da söyledim kendisine. Fotoğraf da çekildik, daha hatıramız var bizde. Dedim ki, Türkiye'ye gittiniz mi siz? Hayır dedi. Peki Türkçe eğitimi aldınız mı dedim. Hayır dedi. Ama dedim Türkiye Türkçesini o kadar güzel konuşuyorsunuz ki ben yalı boyundanım dedim. Yani bu da bir canlı örnekti benim için 1998 yıl. Evet, sanıyorum belki kısmen de olsa sorunuza cevap vermeye çalıştım. Zekeriya Bey, sizin o kadar meraklı ki aslında sizin vaktiniz var çünkü sorularımız pek çok. Öyle bir teneffüs yapkandan sonra biz yayınımızı devam edebiliriz. İmkanınız var mı sonra da? Olur? Olur. Tamam. Olur. Demek birkaç dakikadan biz sizinle tekrar bu yayında görüşürüz. Tamam, teşekkür ediyorum. Saygılı teleseyircilerimiz, bugünkü yayınımızı biz Kırım Tatar muzikasının, sanatımızın özgünlüğüne bağışlayımız ve yayınımızın misafiri bu Türkiye muzika ve oyunları sahasında ilimler namzeti Kırım Tatar muzikasına birçok yıllar bağışlayan meşhur bizim vatandaşımız Zekeriya Baş Arslan. Biz yayınımızı birkaç dakikadan devam ederek bizle olmaz.
Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Мен қартлық іч sevmейм. Яшлық мені бекенмей. Миллетке қол аяқлıyım, амма о да іч білмей. Өз башыма қалам yolda бір шей келмей елімден. Ағлайым. Айтам алымны kimse аңламай тілімден. Көкке ұчажағым келе, көк менден ұзақ қача. Ерде мені ютмақ істей йыландай ағызын ача. Үрке ютылмақтан жаным, яшамақ істейм мен. Душман олса жаным ақалық, валлай, достыйым мен. Шаштым артық, білмейм мен не ішлемек керек. Пек айлана башым билля, тітре içimде юрек. Көзлеріме перде ола түрлі шейлер, авалар, көзімілек көрамайым, кімлер мені саралар. Юмсам егер көзлерімні, içim янмақтан көе. Açsam, бірчоқ осаллықлар тап бебегеме тие. Бойле чеке құлақларым бұрның дүнияның зорын тапмай көңлім іч бір ерде. Тұтмаға раат орын. Чөлге чықсам тек башыма ағланам өлеңлері. Айланам тав кенарларын ясланам черенлері. Дuygularımны топлайым, көкке ерге бақынам. Әр шейде бір хошлық көрем дейім. Не үшін сықынам? İşte tavlar, işte göller bir-birine bakışa. İşte sular yerden çıka bir yakka akışa. İşte güneş hiç kızganmay, sıcak yaraklar saça. İşte kuşlar toplanalar, korkmayıp uça, uça. Aman oğlum, satma sakın elindeki toprağı. Anan gibi seni besler bereketli kucak. Pıçen, arpa, aş istemez verir sana bunları. Sefil rezil olma sakın satıp ana toprağı. Yediklerin, içtiklerin hep bu topraktan gelir. Cebindeki akçaları sana bu toprak verir. Alma, armut, arpa, buğday, bağ ve bustan cümlesi. Toprağın verdiği baylık. Satma sakın toprağı. Onu bilip sevmelisin. Çayır ile bahçayı. Akça suvdur, akar gider. Bitirirsin akçayı. Akça bitti, bahçe gitti. Ne olur senin alın? Aman oğlum, topla akça. Kere haydır bahçayı. Bak senin bir çayırın var. Ne güzeldir çoprağı. Şırıl şırıl kele suvu yarıp kara toprağı. Lanet eder sana çoprak, satma sakın çayıra. Eğer satsan çevirirsin, fenaya sen hayır. Saç tarlaya, harpa, buğday, işle, bekle tarlaya. Bir saçarsın, on alırsın, unutmayın Hudaya. Bir çuval buğdaya karşı altın, kumuş verirler. Kereklerin erne ise bunlar ile gelir. Aman oğlum, satma sakın elindeki toprağı. Anan gibi seni besler bereketli kucağı. Pıçen, arpa, aş istemez, verir sana bunları. Sefil rezil olma sakın, satıp ana toprağı.
Saygılı teleseyircilerimiz, yayınımızda devam etemiz. Endi hoşulganlarını biz tekrar selamlayımız ve bu bölümünü biz bizim müzik sanatımızga bağışlayımız ve şunu ayrıca hoşmağa etmeye isteyim. Ater'nin YouTube sayfasına abone olunuz, böyle etip kanalımızga destekini gösteriniz. Bundan da gayrı Patreon'a kırınız, böyle etip siz Ater kanalımızın azası olabilirsiniz ve bizlerge kol tutabilirsiniz ve böyle etip biz sizler için ana tilimizde güzel leyhalarını çıkarmaya devam edeceğiz. Ve yayınımızı biz müzikaga bağışlayımız ve yayınımızın misafiri bu Türkiye müzika ve oyunları sahasında meşhur ilmleri namzeti sanatçı Zekeriya Baş Arslan. Şimdi geliniz onun icrasında güzel nağmeni Bahçesaray yerini dinleyip sonra yayınımızına devam ederiz. Yeşilçaplar arasında esken yerin, dar sokaklı mahallelerde kimni soray? Niçin kurup kaldı sırlı çeşmelerin? Söyle bana Bahçesaray, Bahçesaray. Söyle bana Bahçesaray, Bahçesaray. Çürük suvunu boylarında tamır atkan, selvilerin niçin özme niçin kavray? Çürük suvunu boylarında tamır atkan, selvilerin niçin özme niçin kavray? İki ay yıldızı ayda batkan. Söyle bana Bahçesaray, söyle bana Bahçesaray, Bahçesaray. Söyle bana Bahçesaray, Bahçesaray. Hey! Kayda şimdi o yosmalar nerelerde? Çalargan ve sirekleşken saçların saray. Hellolarını hatırladın nice kere. Söyle bana Bahçesaray, Bahçesaray. Söyle bana Bahçesaray, Bahçesaray. Rast getirdim bir yosmanın sokağında. Merhabanız dedi kaşı gözü kara. Rast getirdim bir yosmanın sokağında. Merhabanız dedi kaşı gözü kara. Karadeniz dalgalandı ten kanımda. İnan buna Bahçesaray, inan buna Bahçesaray, Bahçesaray. İnan buna Bahçesaray, Bahçesaray. Güzel Bahçesaray yeri yanıgradı ve bu yerinden icra etken meşhur Kırım Tatar sanatçısı Zekeriya Baş Arslan Türkiye müzika ve oyunları sahasında ilimler namzeti. Keliniz tekrar Zekeriya Bey'ini selamlayıq. Zekeriya Bey, biz yayınımızı devam etemiz. Siz bizlerle pek meraklı malumatlarla paylaşasınız ve biz Kırım Tatar folklorunu yeniden öğrenemiz ve bilesizim böyle sualim
peyda oldu. Ya siz uzunuz, bestecilikle mına ayttınız, yazamı, uğraşam dediniz. Nasıl yıllarını yazasınız? Şöyle söyleyeyim, tabii Türkiye'de yaşadığımız için Türkiye ile alakalı ritimlerinden, konularından faydalandığımız besteler yapıyoruz. Ben bestelerimi genellikle bağlamayla yapıyorum tabii. Bunlar içerisinde Kırım, işte Bahçesaray olduğu gibi ya da diğer bazı şiirlerden faydalanarak yaptığım besteler de var. Enstrümantal besteler var. Oyun müziği gibi besteler var. Ama bunlar çok da su yüzüne çıkmış değiller yani. Ancak birkaç tanesi böyle duyulmuş vaziyette. Yani şu anda İsmail Gasparal'ın yıl dönümü dolayısıyla bir beste yapmıştım. Ve İsmail Gasparal'ın sözlerini de o besteyle beraber okudum. Aslında internette var o. YouTube'da. Kırım diye yazıyor. O eser de yine bir örnek olabilir. Ve bazı eserleri de düzenleme konusunda, orkestrasyon konusunda başarılı arkadaşlarımız var. Onlarla istişare ediyoruz. Onlara yazdırıyoruz. Aslında bu salgın döneminde, Covid döneminde uzaktan eğitim yaptık internet yoluyla. Fakat öğrencilerimizle yine de çalıştık. Kırım ezgilerini herkes kendi çalgılarıyla çaldı. Çok sesli olarak hazırlık yaptılar. Fakat salgın döneminde konser verme imkanı bulamadık ve o öğrenciler mezun oldular. Artık bölümde değiller. Şu anda bölümde olanlar da var. Geçen yıl içerisinde çaldırdığım. Piyanoyla, kemanla, flütle, gitarla, herkes bağlamayla ne çalıyorsa onunla durumuna göre ben ya bir bestem ya başka Kırım'daki bir ezgi, eser onları çaldırıyorum yani. Böyle diyelim. Zekeriya Bey, ya siz nasıl yıllarını, nağmelerini dinleyip büyüdünüz? Yani nasıl müzik sizin şekillenmesine tesir etti? Şimdi siz böyle söyleyince hemen aklıma gelen bir şey var. Annem ve babam. Tabii babamın müzikle pek alakası yoktu. Ama destek çıktı. Esas bana destek veren annem oldu. Annem çok güzel türküler söylerdi. Yani Kırım yıllarını bilmezdi. Çünkü annesinden de pek öğrenmemişti. Babam da annesinden babasından Tatarca duymamışlardı. Onlar zorunlu göçler dolayısıyla dedemler doğru dürüst yani Tatarca konuşmadılar bile. Yani yaşama mücadelesi verdiler. Ekmek parası derdiyle falan derken yani ben onlardan o türde bir şey duymadım. Ama annem müziği seven, türküleri çok güzel söyleyen bir kişiydi. Benim harçlıklarımdan biriktirdiğim paramla annemin desteğiyle beraberce Ankara'da Hamamönü denen bir semt var. O semte gittik. Rifat Balaban'ın bağlama evi var. Oradan bana bir bağlama aldık. İlk çalgıyla tanışmam o zaman oldu. Ve daha sonra da yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Komşularımız, arkadaşlarımızın çoğu gitarla çalanlar vardı. Bağlama çalanlar da vardı. Bizim sülalede benim bildiğim kadarıyla büyük sülalede, büyük ailemizde öyle diyelim. Büyük Koranta'da benden başka bağlama çalan yok. Yani köyde de büyümedim. Ama bağlamayı sevdim. Yakınlık duydum. Sanat müziğiyle de ilgiliydim. Annem ikisinden birini tercih edecekti. Bağlama alınca halk müziği daha ağırlık kazandı. Ve bağlamayla haşır neşir olmaya başladım. Daha sonra da dolayısıyla Türkiye'deki türkülerle ve Kırım'dan da bazı işte bulabildiğimiz kadarıyla
çok az sayıda Kırım yığınında çalmaya, söylemeye gayret ettik. Ta ki ileriki yıllarda notaları elde edene kadar, notaları bulana kadar. Tabii konservatuvara gitmem, müzikle ilgili olmam beni o konulara daha çok eğilmemi sağladı. Oyunlarda müzikle zaten, müziksiz bir oyun da kolay kolay düşünülemez. Ancak ritimle olabilir. Yani ne müzik ne ritim olmayan bir halk oyunu da dansla olmaz gibi bir şey yani. Bana baksanız ben oynarım. Yani bazı arkadaşlar müzik olmasa, ritim olmasa hiçbir şey yapamaz. Ama ben hiçbir şey olmasın, benim içimdeki, beynimdeki oyunu, özellikle ritmik oyunları, hiçbir şey çalmasın, hiçbir şey ritim olmasın, alkış tutulmasın. Ben çıkar o oyunumu beynimdeki ritimle oynarım. Öyle diyeyim yani. Pek güzel. Zekeriya Bey, yamına kaytarma degende bilesizim, birçok mına diasporada yaşayan vatandaşlarımız ilk kere kaytarmanı eşitkende, dinlegende, yani onlar kim olganını anlamağa başlayırlar. Çünkü kaytarma insanlarga pek tesir etti. Kaytarma degende ilk kere, ilk sefer kaytarmanı ne vakit eşittiniz, ne vakit duydunuz? Yani kaytarmayı tabii uzak böyle yayınlarda falan bazı duymuştum önce. Ve daha sonra ilgi gösterdim. Kendim çalışmaya başladım. Ama ne zaman ki Ankara'da Folklor Eğitim Kurumu'nda gittim, o zaman fiil çalıştım işte. Dolayısıyla oyunlarını öğrendim. Ve dernekler kapalı olduğu için, şimdi beni dinleyen arkadaşlarımız varsa hak vereceklerdir. Zaferler, mükreminler, bunlar hepsi şahittir arkadaşlar. O 12 Eylül'den sonra dernekler kapalı olduğu için ben de kendi çapımda biraz bir şeyler oynuyorum işte, bildiğim kadarıyla. Ve ben tefreşlere başladığımızda haydi Zekeriya diye beni çıkarıyorlardı ortaya. Ve ben oynuyordum. Kaytarmayı, çobanı tek başıma oynuyordum. Yani bazı fotoğraflar da var o hatıralardan. O eski dönemden belki görüntü yok ama fotoğraflar var. Yine 2 tane anım var, hatıram var. Onu söylemem gerekir. Bir tanesi 1991 yılında İsmail Gaspralı konferansına Ketken'de uçaktan indik. Havaalanında içeride salonda elimizde çantalar, üzerimde kalın bir gün palto. Salona girdik. Karşıda birkaç tane Kırımlı müzisyen. Onlar çalarlar. Trubayla, akordeonla, ritimle. Bunlar içerisinde bir tanesi Server Kakura'ymış. Sonradan tanıştık tabii. Daha sonra da Mehmetoğlu soyadlı da birisi de varmış. Onu da öğrendim. Onlar kaytarma çalaydı. Ben elimdeki çanta ve bakışımla öyle bir bakmışım ki şimdi hatırlayamıyorum. Kim beni başından böyle yaptı? Belki Server Kakura yapmış olabilir. Tam hatırlamıyorum. Ben çantayı bıraktım ve ortaya fırladım. Tek başıma Kırım'a ayak bastığım anda havaalanında, içinde, salonda kaytarmayı oynadım. Ondan sonra onun arkasından salonun dışına, binanın dışına çıktık. Bahçede, park gibi bir yerde Suzanna isminde sarışın bir kız var. O Nuri Osmanov tanıştırdı. Daha sonra beni. O kızla beraber bahçede kaytarma oynadım. Daha sonra bir de düğün yapıldı İsmail Gaspralı konferansının son zamanlarında. Bu Navruz dönemine denk geldi. Bir salonda gençler toplandı. Bizi de çağırdılar. Orada da bir olaya şahit olduk ki nasıl diskolarda böyle batı tarzı müzikler çalındığı zaman gençler ortaya çıkar oynar. Normal müzikler çaldı. Yani birkaç kişi çıkıyordu. Ne zaman ki kaytarma başladı, salondaki bütün herkes, biz de dahil ortaya çıktık, kaytarmaya başladık. Bu benim için unutulmaz bir anıydı. Bir de yine kaytarmayla ilgili bir anım daha var. O da Kırım Ansambli
Türkiye'ye geldi, İstanbul'a. İstanbul'da büyük bir gösteri salonunda gösteride bulundular. İlk defa orada yakından izlemiştik. Ondan sonra programları bittikten sonra kaytarma müziği çaldılar. Ve de davet ettiler seyirciden. Yine arkadaşlar Zekeriya dediler, hadi çık. Ben hemen koltuklardan kalktım, sahneye çıktım. Hemen dolaşmaya başladım kaytarma oyunuyla. Ve hatırlayamıyorum, bir tane kızın karşısına geçtim, selam verdim. Onu oyuna aldım ve birlikte kaytarma oynadık. Pek güzel hatırlavalarınız, öyle güzel bir anlar yaşadınız kaytarmanın Evet. bağlı. Ama buna araştırmacı olarak, sanatçı olarak kaytarmanın özellikleri, ritimler hakkında ne aytabilirsiniz? Şimdi şöyle söyleyeyim, benim aklıma ilk önce şu geliyor. 7-8'lik ritimler, kaytarmalar 7-8. Bu Karadeniz'in her yerinde 7-8'lik ritim var. Bizim Karadenizliler dediğimiz, özellikle Doğu Karadenizliler, yani böyle Rize, Trabzon o taraflarda 7-8'lik ritimler var. Onlar horon oyunu. Bulgaristan tarafında var, Kafkasya tarafında var, Romanya tarafında var, Türkiye'de var. 7-8'lik Karadeniz'in ritmi diyorum ben. Ben öyle kabul ediyorum. Ve bizim üniversite içerisinde Trabzon ekibi vardı. Akçabat ekibi. Onun içinde oynayan gençler kaytarma 7-8 ile kaytarma müziği çaldığı zaman onlar da horon oynuyor. Yani Türkiye'nin Karadeniz'indeki horon oynuyor. Kemençeyle oynanan oyun. Şu yakınlarda mesela Kırım'da görüyorum. Kemençe kullananlar da başlamış. Bazı müzik topluluklarında gördüm. Normalde kemençe yoktu ama şimdi o da çalınmaya başlanmış. Videolarda gördüm. Evet. Dolayısıyla 7-8'lik ritim 7 tek bir rakam. 2'ye bölündüğü zaman 3,5 yapıyor. Yani diyelim ki bir Azerbaycan'da 6-8'lik, 12-8'lik ritimler var. Bu 12-8'i 2'ye böldüğü zaman 6 yapıyor. 6-8'lik ritmi 2'ye böldüğü zaman 3 yapıyor falan. Ama 7 zamanlı 2'ye böldüğü zaman 3,5 yapıyor. Çünkü Azerbaycan ezgisi çaldığında diyelim ki elimizi açarak hareket ediyoruz ve yarısını bir tarafa veriyoruz ayağımızın, yarısını bir tarafına. Böyle biliyoruz. Şimdi 7-8'lik ritimde 3,5'u bir tarafa veriyoruz, 3,5'u bir tarafa veriyoruz. Onun için böyle ilk başta bazıları yadırgayabiliyor. Yani sayı olarak nasıl böleceğiz dediği zaman 3,5'u nasıl böleceğim diyor. Böyle bir şey var. Tabii sayıyla çalışanlar için önemli. Ben bunlar için kendim öğrendiğimin üzerine katarak Marmara Üniversitesi'nde de ekip kurdum. Aynı tarihlerde İstanbul Kırım Derneği'nde Kırım Tatar Oyunları ekibini çalıştırdım. Ve daha da geliştirmek için bazı kişileri gittim, gördüm. Ekip çalışmasına çağırdım. Onların fikirlerini aldım. Eskişehir'e gittim. Eskişehir'de Emin Bektöre sağdı. Onu aradım, buldum. Evinde ziyaret ettim. Ona bazı figürler sordum. El hareketlerini sordum, ayak hareketlerini sordum. Birçok kişiden yararlanmaya çalıştım. Çünkü başka yararlanacağım kişiler yoktu o zamanlar. Kırım yolu da kapalıydı. Daha sonra Türkiye'de böyle bir sempozyumda Kırım oyunlarını da anlatan, sorunlarının neler olduğunu belirten bir bildiri sundu. O bildiride de Hakim Cemilev'in kitabından yararlandım. Bunun bir fotokopisini bulmuştum. Onun içerisinden bazı çeviriler yaptırdım Bulgaristan göçmeni bir kıza. Ve sempozyum bildirisinde Hakim Cemilev'den bahsettim. Onun koreografisini, sahne düzenlemesinden bazı görüntüler paylaştım. Ve hangi oyunlar olduğunu bildirdim. Dolayısıyla Hakim Cemilev de Türkiye'de ilk defa tanıtmış olduk böylece. Daha sonra da Hakim Cemilev'i Allah rahmet eylesin ölmeden önce ben evinde ziyaret ettim. Hastaydı. Oğluyla beraberdi. Bizim gittiğimizde de hastaneye gideceklerdi. Üstünü başını değiştirdi.
hazırlandı. Fotoğraflarını çıkardı. Duvarda kaytarma oynayan kendisinin yağlı boya bir resmi vardı. Onun fotoğrafını da çektim. Bende var. Kaytarma kitabı elinde kalmamıştı. Bana hediye etmek istiyordu. Ama yok dedi, veremem dedi. Yani yok bende de dedi. Ama dedi başka bir şey var. Yahya Şerfedinoğlu'nun kaytarma kitabı var. Onu bana vermek istedi. Olmaz dedim ama bir anda istedim tabii. Ve başka bir şey istedim. Üzerine yazın dedim, imzalayın dedim. Halim yok dedi. Olduğu kadarından dedim. Kalemi verdik ve eli titreyerek titremiş el yazısıyla yazdı ve imzaladı. Ve ben de o Yahya Şerfettin'in o imzalı Hakim Cemilev'in imzaladığı kitap var. Yine daha sonra başka bir baskısını da İsmet Bey Kırım'dan hediye etmişti. O da imzalı olarak. Ve dolayısıyla Yahya Şerfettin'in kitaplarını o şekilde elde etmiştim. Daha sonra bazı kitapları Kırım'a geldiğim zaman satın aldım. Fevzi Aliyev'in kitabını satın aldım. Daha sonraki başka bir ziyaretimde Cemil Karikov'la görüştük. 98'de tanışmıştık. Türk Müziği Nazariyat kitabını benden aldı. Birkaç gün inceledi, getirdi. Bağlamayı inceledi o zaman. O zaman tanışmıştık. O da bazı kitaplar hediye etti daha sonra. Hakim Cemilev'in Cemil Karikov'un yeni çıkardığı kitabı bende yok tabii. Oldukça güzel, kalın bir kitap çıkarmış. O kitap yok. Elvira Evi'nin bazı kitaplarını elde ettim. Satın aldım Kırım'dan. Bir bayan vardı, belki tanırsınız. O getirip sempozyumlarda sergi açıyordu. O sergilerden müzikle alakalı ne buluyorsam alıyordum. Yine yanlış söylemeyeyim ama Seyran Süleyman olabilir. Eğitimci bir okulda hocaydı. O Kırım Tatar Muzikası'nın Krestomatyası diye bir kitap hediye etti. O da üzerinde imzası var. O da öyle bir kitabı hediye etmişti. Bazı kitaplar hediye, bazılarını satın aldım. Ve dolayısıyla baştan kitaplar açıldığı için bu tarafa doğru geçmiş oldum kaytarmadan bahsederken. Dolayısıyla onların notalarını da buldum. Bu kitaplardan önce de bazı arkadaşlarım bazı fotokopiler çektirip bana verdiler. Bunlar içerisinde Hakan Kırımlı bazı fotokopiler verdi. Ertuğrul Karaş fotokopiler verdi. Taner Kayan bazı fotokopiler verdi. Yani katkıları olanlar oldu. İstanbul Kırım Derneği'nin katkılarıyla Kırım'a gittim. Onun öyle katkıları oldu. Bunları da söylemek gerekir diye düşünüyorum. Zekeriya Bey, bilesizmi, mesela mına siz ayttınız, kaytarma degende 7-8'lik dediniz. Bilesinizmi, Ukraynada bu 7-8'likni çalıp olamaylar, çünkü yüreklerde yok. Ama Türkiye'de, Türkiye ansambulleri kaytarmanı çalıp olalar mı acaba? Vallahi bence çalarlar, çünkü dediğim gibi Türkiye'de 7-8 bilinen bir ritim. Yani 2-4'lük, 3-4'lük, 4-4'lük, 5-8'lik, 6-8'lik, 7-8'lik, 9-8'lik, 18'lik ve gidiyor böyle. Daha çok 18'liğe kadar daha çok yaygın. Hele ki 9-8'likler çeşit çeşittir. Üçlüler başta, ikincide, üçüncüde, dördüncüde şeklinde. Çünkü 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 3, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 3 diye gidenler vardır. 1-2, 1-2, 3, 1-2, 1-2 diye giden vardır. Ya da 1-2, 1-2, 1-2, 3, 1-2 diye giden vardır. En yaygını da Marmara'da daha çok yaygın olan, Trakya tarafında, Balkanlarda da yaygın olan üçlüsü sonda dediğimiz, yani şöyle de ritmi vurursak 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 3 şeklinde giden ritimler daha yaygındır. Dolayısıyla aksak ritimlere Türkiye çok yatkın olduğu için hem halk müziğinde hem sanat müziği içerisinde 7-8'likler bulunmaktadır. O yüzden 7-8'likte sorun yaşamazlar. Hem çalarlar, hem ritmini çalarlar, hem de oynarlar. Öyle diyelim. Güzel. Yani bu ne demektir? Nasıl ki bizim buradaki Türkiye'deki Karadenizliler kaytarma müziği çaldığında horon oynayabiliyorsa,
horon müziği çaldığında da biz de kaytarma oynayabiliriz. Bir de değişik, benim için çok değişik gelen bir şey vardı. Kırım'da rastladım. Yani bazı 7-8'liklere bir ifade veriyorlar ama Türkiye'de biraz hoş değildir. Bilmiyorum, söyleyeyim mi söylemeyeyim ama Kırım'da kullanıyorlar. Söyleyeyim mi? Söyleyebilir miyim? Evet. Dangalak müzik diyor. O başka bir yerin müziğine bilirsiniz herhalde. Dangalak müziği diyorlar. Bazı müzikleri öyle diyorlar. O da 7-8'lik ama onu hemen anlıyorlar. Kırım'da. Çünkü Balkan tesiri var. Öyle görmüyorsunuz Evet. mu? Evet. Yani Kırım'daki ritim içinde bir şey söyleyebilirim. 7-8'lik. Özbekistan'dan Türkiye'ye bir kişi gelmişti. Onunla görüştüğümüzde ben şöyle vuruyordum. Yani sağ sol şeklinde vuruyordum ritmi iki yerden. Ondan sonra o dedi ki sağa 2 defa düm tek tek düm tek tek. Ama da çok ellerinin gösteriniz çünkü biz eşitmeyik. Ellerinizle gösterseniz. Ki farklı olacağı için onun için böyle gösteriyor. Yani düm tek diye. Düm tek. Biz burada düm tek diye sağ sol şeklinde vuruyorduk. O dedi ki öyle olmaz, düm olacak dedi. Ben daha sonra bunu bir bahçede, Kırım'da çibörekçi var, adını hatırlayamıyorum. Server Kakura'yla Kırım müziği üzerine sohbetlerimiz sırasında bunu açtığımda niye olmasın dedi. İkisi de olur dedi Server. Aklıma böyle bir şey geldi 7-8'lik konusunda. Böyle bir anı yine. Pek güzel, pek meraklı. Zekeriya Bey, da bir mevzu hakkında sizni laf etmege isteyim. Bizim muzikamızda kedaylar var idi ve kedaylar hakkında biz az bilemiz. Yani kedaylar bizim medeniyetimizde nasıl bir yer alaydılar? Şimdi kedaylar konusunda çok fazla bilgi vermeyeceğim. Biraz bir şeyler söyleyeyim. Yani Türkiye'de biliyorsunuz aşıklar var. Yani türkü yakıcılar var köylerde. Geçmişte tabii. Bugün için neredeyse yok denecek kadar azalmıştır. Çünkü köylerde kimse kalmadı. Herkes şehire göç etti. Yani şu anda sadece İstanbul'un nüfusu 20 milyona yaklaşıyor. Yani dünyadaki birçok ülkeden önde, öyle diyelim, İstanbul. Kendi başına. İstanbul'a bütün Anadolu'nun, Türkiye'nin her yerinden bir göç var. Başka şehirlerde var ama en çok İstanbul'a var. Dolayısıyla o aşıklık geleneği yok denecek kadar azaldı. Yani şimdi bir nevi bestekarlar çıktı. Türkü tarzında yeni besteler yapıyorlar. Şimdi o aşıklar ve türkü yakıcılar var. Türkü yakıcılar köylerde belki bir şey çalmayabiliyordu. Ya da çalabiliyordu, bazıları aşıklar vardı. Ritim tutabiliyordu. Mesela bir yerde Eskişehir'in Miyalıçık ilçesinde annemin çocukluğunda bahsetti. Kel kız diye bir kişi varmış. O elindeki defle her olaya türkü yakarmış yani. Acıklı bir olay, bir deprem olayı, bir afetti, bir ölümdü, bir sevinçti, bir düğündü. Bunlara türküler yakarmış. Ritim eşliğinde hemen o anda doğaçlama içinden gelenleri döktürürmüş. Bunlar kulaktan duyulup ondan sonra başkaları söylemeye başlıyor. Bazı değişiklikler oluyor tabii. Anonim dediğimiz şeyler ortaya çıkıyor. Burada bu türkü yakıcılar ve daha sonra da bağlama çalıp söyleyen aşıklar kendilerinden bir şeyler söylüyordu. Kırım'da da bir nevi aşıklar, yani Kırgızistan'da akın diyorlar. Onlar da aynı şekilde olaylara karşı bir şeyler üretiyorlar. Bunlar da türkü yakıcılar gibi, kedaylar da olayların ışığında bir şeyler yakmışlar. Yeni şeyler çıkarmışlar. Yeni olaylara karşı o anda içinden geçenleri, müziği, ritmi doğaçlama olarak sergilemişler ve başkaları bunlardan duyarak yaygınlaştırmışlar. Bunlara hem
Türkü yakıcısı da diyebiliriz. Aşık da diyebiliriz Türkiye'deki gibi. Ve Türkiye'de olduğu gibi de Kırım'da da Kedaylar hem bu şekilde çalışmış hem de cıyınlar dediğimiz cıyınlarda, toylarda ya da benzer şeylerde, benzer toplantılarda, çınlaşmalarda, gençlerin toplantılarında, köy toplantılarında, cıyınlarda çınlaşma veya şınlaşma bazılarına göre söylenmiş şeyleri de yine Kedaylar da çıkarmıştır. Ben şimdi Kedaylara karşı bir sevgim, sempatim var tabii. Bu Kırım halk ezgilerinin, halk türkülerinin, halk yırlarının temelini teşkil ettikleri için ve de YouTube'da Kırımlı Keday diye yazdığınız zaman Kırımlı Keday sayfası bana aittir. Orada da Kırım'la alakalı veya başka müzikler de ve benimle alakalı da müzikler de var. Bu sevgiden dolayı da o sayfanın ismini Kırımlı Keday olarak koydum. Көрдім, мен бұны көрдім ve нафле bu sual peyda olmadı. Men de öz için bunu kayıt ettim. Ve Zekeriya Bey, mına sizin araştırgan makalelerinden biri, siz Yaya Şerfedinov'ke güzel bir makaleni yazdınız. Hasan Rifatov'dan sonra Yaya Şerfedinov bizim eski yıllarımızını toplagan edi. Siz Yaya Şerfedinov'u nasıl keşfettiniz, onu nasıl açtınız? Biraz evvel bahsederken kısmen bir şeyler söylemiştim. Kitapları nasıl elde ettiğimi hatırlarsanız. Dolayısıyla o kitapları elde ettikten sonra tabii Yahya Şerfettin. Ben bu Kırım müziğiyle ilgilenmeye başladıktan sonra akademik çalışmalarla da özellikle kaynak bulmam gerekiyordu. Ve bu kaynaklar içerisinde de söylediğim gibi önce Hakan Kırımlı bazı fotokopiler verdi. Tamamını değil de bazılarını fotokopi çektirdi, verdi. Onlardan yararlanacağım sıralarda başka yerlerden işte farklı hem Kırım Derneği'nden, İstanbul Kırım Derneği'nden kaytarma kitabını buldum, gördüm. Ve arkasından İsmet Bey'in Kırım'dan hediyesi yine Hakim Cemilev'den aldı. Dolayısıyla bende 2 tane Yahya Şerfettin'in kitabı var. Fotokopilerde geçmişten kalan var ama kitaplar daha önde tabii. Dolayısıyla Yahya Şerfettin'in bu kitaplarından dolayı daha çok kaytarmalara ve diğer Kırım halk yırlarına ulaştım. Onların içerisinden faydalandım, kullandım. Çalışmalarımda kullandığım, kaynak olarak kullandım. Dolayısıyla bu ilişki sırasında bir sempozyumda da Kırım'da bunu incelemeyi düşündüm. Ve kitabı inceledim. İçerisinde neler var, kaytarmalar neler var, hangi tür eserler var, hangi halk yırları var. Bunlar üzerine bir çalışma yaptım. Ve sanıyorum, yanılmıyorsam yine sempozyum olduğu tarihteydi. Server'le o çiğ börekçide, bahçedeki çiğ börekçide sohbetimiz esnasında sordu. Neyi inceledim falan Yahya Şerfettin diye. Ben de bahsettim buna. Ondan sonra bana şöyle bir şey söyledi. Yani güzeldi dedi. İçinde bazı hatalı yerlerde var dedi. Tabii ben sonuçta Kırım'da büyümedim. Ya da Özbekistan'da büyümedim. Kırım Tatarlarının, müzisyenlerinin de olduğu bir ortamda büyümedim. Ben kendi çabalarımla, kendi araştırmalarımla, kendi çabalarımla öyle söylemeye, oynamaya, makaleler yazmaya, sempozyumlarda bildiri sunmaya çalıştım. Ben Yahya Şerfettin orada kitap içerisinde olanı inceledim. Yani nelerin eleştirmek bana düşmezdi. Zaten ben de öyle bir şey yazmadım. Sadece inceleme sırasında, karşılaştırmalar sırasında 2 kitap arasındaki farklılıkları yazdım. Birinde şöyle yazmış, birinde böyle yazmış, birinde şunu yazmış, birinde bu baskıyla alakalı olabilir. Değiştirilmiş olabilir. Yeniden düzenleyen değiştirmiş olabilir.
Böyle bir durum var. Bunu da bu şekilde açıklamayı Güzel. Ve Zekeriya Bey, bilirsiniz mi, biz az bunu bilemiz, zaten biz bilemiz. Türkiye'de birçok Kırım Tatar sanatçıları var ve onlar Türkiye'de pek meşhurlar. Kimlerini kaydederdiniz? Şimdi bunu da söyleyelim ama biraz evvelkinde Yahya Şerifetdinov'un kitabıyla alakalı biraz bir şeyler söyleyelim mi? Yoksa geçelim. Yeter mi? Söyleyebilirsiniz. Hoşa bilirsiniz, evet. Tamam. Şimdi Yahya Şerifetdinov'un hazırladığı Züviç Kaytarma kitabı Gafur Gulam adına Sanat ve Edebiyat Neşriyatı serisi içinde Taşkent'te 1979 yılında basılmış. Kapakta yalnızca Züviç Kaytarma yazıyor. Birinci sayfada ise Züviç Kaytarma ve Yangray Kaytarma alt alta yazılmış. Yani kitabın kapağında Yangray Kaytarma yazmıyor 79'dakinde. İkinci sayfada telif hakkı olarak 1978 tarihi yazılmış. Kitabın tamamı 232 sayfa, nota ve sözlerin olduğu bölüm 220 sayfa. Geriye kalan 12 sayfa alfabetik ve içindekiler kısmını kapsamak. Kapağında kaytarma oynayan kadın figürü bulunmaktadır. 1990 yılında Yangray Kaytarma adıyla aynı yayınevi tarafından ikinci baskısı yapılmış. İlk baskısının kapağında yalnızca Züviç Kaytarma yazarken 1990'da basılan ikinci kitabın kapağında önce Yangray Kaytarma ve onun altında Züviç Kaytarma yazılmıştır. Birinci kitapta Züviç yazarken ikinci kitapta Züviç'i olmuştur. Ben bunu sorduğum zaman Kırım'da ikisinin arasında küçük bir farklılık var diye açıklama yaptılar. Başka şeyler de yazdılar. Devam edelim. Birinci kitapta Kırım Tatar halk çalgılarının fotoğrafları neredeyse yarım sayfa büyüklüğünde yayınlanmıştır. Oysa ikinci kitapta fotoğraflar küçültülmüş, 1/4 boyutuna indirgenmiş ve ikişer çalgı halinde yayınlanmıştır. Bu çalgılar Türkiye'deki halk çalgılarıyla benzerlik gösteren çalgılardır diye biraz evvel söylediğimiz, şimdi aklıma geldi. Tulum zurna yazıyor orada. Biz burada tulum zurna deriz. Tulum deriz ya da. O da yine ortak çalgılardandır. Bir de dümbelek var Kırım Tatar halk çalgıları arasında. Türkiye'de dümbelek teklidir. Kırım'daki o kitaplarda Yangray Kaytarma ve diğer kitaplarda 2 tane ayrı olan bölümden meydana gelmiş bir ritim çalgısına dümbelek diyorlar. Ve diğerlerinde sanıyorum söylemiştim. Yani güzel bir inceliklerge emniyet verdiniz. Güzel bir yani bazı şeyler mesela biz emniyet vermeyimiz ama siz çok güzel şeylerini kaydettiniz ve sanıyorum Kırım'da böyle bir inceleme yapan yok benim bildiğim kadarıyla. Evet, yani asıl bizde bu büyük problem. Araştırmacılar bizde pek az. Ve elbette ki sanatçılar hakkında sizden sormak istedim. Tamam, o zaman geçiyoruz. Bunu bırakıyoruz. Yani bazı bilgiler devam edecektim. Gerek yok. Anlaşıldı. Devam ediniz. Yok, paylaşabilirsiniz. Son sanatçılara geçebiliriz. Tamam. Şöyle bir şey var. Yangray kitabı, Kaytarma kitabı 11 bölümden oluşmuş. Burada mesela 1. bölümde tarihi, lirik, epik yırlar, hayat hakkında düşünceler diye, özür dilerim, bir başlık var. Çorabatır yırı ilk nota ve söz olarak gözükmektedir diyor. İlk nota ölçüsüz, tek bir nota ve söz ile başlamaktadır. Anasının sözleriyle giriş yapılmakta. Değişken ritimli 19 ölçü sonunda Çorabatır sözü almaktadır. 8 ölçü sonra Ali Bey'e geçmek. Değişken ölçülü 4 ölçüden sonra masalcının bir ölçüsü yer almaktadır. Çorabatır'ın 11 ölçülük söyleyişinden sonra sadece bir ölçülük Ali Bey'e söz geçmek. Tekrar söz Çorabatır'a ve ardından 3 ölçülük Ali Bey'e geçmektedir. 19 ölçü süren Çorabatır'ın söyleyişinden sonra 14 ölçülük anasının sözleriyle ezgi ve sözler son bulmaktadır.
sözsüz hiçbir ölçü gözükmemek. Sözlü eseri bütünü sürekli değişken ölçülerden oluşmuştur. Ton değişmemekte. Mi notasında karar vermekte, fa diyez değiştirici işareti almakta. Yalnızca başlangıçta 8'lik do diyez ile ölçüsüz başlamakta, ikinci ölçü içinde bir kez daha do diyez almak. Bunun dışında farklı bir değiştirici işaret bulunmamak. 84 ölçüde ezgi tamamlanmaktadır diye devam ediyor ve söylediğimiz gibi böyle bazı başlıklarla işledik. Yani mesela 4. bölümde şaka, satirik ve oyun yılları diye bir bölüm var. Bu bölümün yıl başlıkları olur ise olsun, sıçan, devdev, toklaş, ortalan, kalaylı kazan, kalbaş bora, deve macar, diril diril kavalım, domalaç, azmırtla çoprağı var. Ha kızım seni kime vereyim, apiyim, berber dükkanı, değirmenci, at koyun. Bunlar vardır. Ayneni yılları, bala yılları ve oyun havaları var. Bunlar benim ulum batır, şimdi annen gelecek, bahçede kurdum salıncak, ayva desem teraşı, karadan su, navrez, kara tavuk. Kara tavuğu bir tiyatrocudan demiştim. Bir tiyatro eserinde. Adı aklıma gelmedi. Çok sevmiştim o zaman. Şu anda yaşıyor hayatta yine. Sarı içkim, balalar kaytarması, şeytancık oyna, balam oyna gibi yine salmaklı ve yengil lirik yıllar var. Bu sayfada 76 sayfada buluşuyor. 115 yılla kitabın önemli bir kısmını kapsıyor. Bardım çeşme başına, açmada yaren pencereyi sevdiğimiz ezgilerden. Han Yıldız'ı yine Türkiye'de severek birçok yerde söyledim, televizyonlarda da söyledim. Su akar tınık tınık yine sevdiğimiz. Bağır, amanın dostlar uslandım, karşıdan korktum seni. Bunu operacı bir Remziye Alper söylemişti. Kok güvercin, kara kuş, o kimliğin kızı, Elat Özgür, Kuzen içi tüzen. Bunu bir kasetten duymuştum. Onu da Yalkın Bektöre'den kasette çekmiştim. Oradan duymuştum. Kavga vardım, kalkmışın başında, dereler şumuk şumuk. Çıktım poşta yoluna, Ozem boylarına. Yazga çıksam, bunu Kırım, eski Kırım Derneği'nden duydum. Kok deniz kenarında, Dağdan endi bir kuzu. Bunu İstanbul Kırım Derneği'nde bir hanımefendiden duymuştum. Şu anda birden aklıma adı gelmedi. Kusura bakmasın. Hayatta değil, rahmet olsun. Ay doğmadan, Tatlısı, Leyla, Onmenmen, İki Çeşme yan yana. Bunu ben de okudum. 1997 yılında ve Yeni Emel projesi kapsamında yine okundu. Kara Tavuk, Şu Yalta'dan Türkiye'de çok duyulmuştur yine. Üç Karanfil, Müjgan Akçoğlu okumuştur. 45'liye Türkiye'de. Deniz Dalgası olmaz bulunan araba topu. Aman Zeynep ülkede de bilinir. Karadeniz, Otun Yolu, Esman, Eminem güzel sevgilerden. Merdivenden inerken bir güzel yar senin, benim yarem, demirciler, uçma karkan. Onu da televizyonlarda söyledim ben. Yalta'nın batısında Elmalım, dağların pencereden kar geliyor. Bunu söyledim televizyonda, TRT'de. Ayşem, Arnavutlar Eker, Bak, Sevdalık, Kadife'den Kisesini yine konserlerimde söyledim. Türkiye'de de birçok sanatçı bunu söyledi. Ve Türkiye'de son yıllarda en çok bilinen, sevilen Kırım yıllarından biri bu. Kadife'den Kisesi. Karşıdan Fener gelip Sabahın Seher Vakti Kırım halk türkülerinde de var. Her kasapta açıl açıl dağlar, karanfil, esmer yavrum, çeşmeler yapıldı, celdirmen, altıda kızlar oyunda. Yar senin gibi bir omuzdan bir omuza saçları var. Sevda-i Muhammed, Elnaz, oduncular seni gördükçe terliyim ve diğerleri diyelim. Fazla da canını sıkmayalım. Böylece çünkü daha devam ediyor. Birçok yıllar, maniler, oyun yılları var. Oyun havaları var. Akay havası, küçük yaşları, 18 yıl yaşı. Türkiye'de çok oynanmış bir kız oyunu. Evvel benim Nazlı Yarım çok sevdiğimiz yine Türkiye'de. Boyunca kaytarma, Azvar'da Baltam kaldı. Aydınız yaşları oynayıp. Eski Kırım kaytarması Türkiye'de en çok oynanan kaytarmadır.
Taraktaş kaytarması, Taraktaş'a gittim, gördüm, heykeli de gördüm. Şimdi Taraktaş kaytarması deyince Resul Bey ile beraber gitmiştik. Eski Kırım'da oturuyordu. Gündüzleri Kırım ansambli yer arıyordu. Dilaver Bekir başçısıyla o zaman bir okulda geçici olarak bulunuyorlardı. Gündüz Kırım'ı ansamblinin olduğu yere gidiyorduk. Gece evde kalmak için Resul Bey'in babasının evine eski Kırım'a gidiyorduk. Ertesi gün tekrar geliyorduk. Resul Bey'e de selam olsun eğer dinlersin. Duvak Cığını Türkiye'de oynanmıştır. Kaytarmaların dışında yanaşık olarak kollarla, ellerle oynanan Duvak Cığını çünkü diğer Kırım oyunlarından farklıdır. O da Türkiye'de en çok geçmiş yıllarda, çok eski yıllarda oynanmış oyunlardandır. Variraç, Çifiyim çok söylenmiştir. Asma Salıncak Türkiye'de sevilen, Yüksek Minare'de Türkiye'de sevilerek söylenen ve oynanan kız oyunlarından biridir diye geçebiliriz. Ondan sonra da zaten zamane halk yıllarına, çeşitli yıllara falan geçiyor. O havalar var. Ve uzayıp gidiyor. Yahya Kerpedun'a da saygı ve selam. Pek güzel Zekeriya Bey ve endi bizim sualimiz hemen bilsem gayet meraklı sual. Mına Kırım Tatar sanatçıları Türkiye'de meşhur olan Kırım Tatar sanatçıları olar kimler? Mına sizni endi biz bilemiz, sizni endi tanıyımız. Kimlerini de ayrıca hayt etmege mümkün. Şimdi şöyle bir şey var. Yani Türkiye'de 45'lik olarak plak yapan kişiler var. Yıldız Ayhan var. Halk müziği sanatçısı. Nesrin Sipahi var. Oldukça yaşlı şu anda. 45'likleri biz onlardan dinledik. Yani ikişer bir tarafı Nesrin Sipahi Bostorgay okumuştu. Öbür tarafında Şu Yalta'dan okumuştu. Yıldız Ayhan Bostorgay ve Seyit Osman'ı okumuştu. O 45'likler bende de var. Yıldız Ayhan'a ait olan 45'lik plağı Ankara'da bir plak evinden satın almıştım. Ulus'ta. Nesrin Sipahi'nin 45'liğine ise Nesrin Sipahi'nin evinde sağ olsun ziyarete gitmiştik. O kendi plağını imzalayıp verdi ve bir kitabını hediye etti. Onların da haricinde Selma Agat var. Akbikey diye bir kaset çıkarmıştı. Esin Engin'in düzenlemeleriyle birlikte. Esin Engin de Kırım kökenliydi. Kendisi Kırım müzikleri üzerine çok fazla çalışmadı ama bu Akbikey'in kasetinin düzenlemelerini o yaptı. Ya, benim bazı çalışmalarım oldu işte. Televizyon olsun, konserler olsun. Erol Büyükburç Türkiye'de böyle pop müzikte çok tanınmış bir kişi. O ilk başta değil ama sonraki yıllarda Kırım şarkıları açtı, söyledi. Onun haricinde sanat müziği ağırlıklı olarak çalışan Eskişehir'den Filiz Tram var. Orhan Gencebay var. Yani Kırım müziği üzerine belki tabii çalışma yapmadı ama Kırım kökenli, Samsun doğumlu olarak, Kırım kökenli olarak özellikle bahsedilmesi gereken kişi. Yine zaman zaman birlikte çalışmalar yaptığımız Ulvi Kırımlı var. Ve bunun dışında şu anda birden aklıma gelmedi. Yani birden tabii böyle düşünmeye çalışınca ayrıca da Kırımlı olmayıp da yani Kırım kökenli olmayıp Kırım ezgilerini CD'lerinde, kasetlerinde veya işte bir takım çalışmalarında kullanan kişiler de oldu. Gruplar oldu. Yani bunlar içerisinde Yasemin mesela Bostorgay'ı okudu. Başka kişiler Laçin topluluğu okudu. Kayadan indik mi okuyan epey kişi oldu. Halifeden Kesesi birçok kişi okudu. Buradaki Türkiye'de halk müziği sanatçıları da okudu. Yeni kurulan topluluklar da okudu. Tabii bizler de okuduk. Bu arada sinemada özellikle akla gelen tabii Fahrettin Cürekli Batur ya da tanınan ismiyle
Cüneyt Arkın. Yani bazen bazı kişiler üzerinde tartışma olsa da farklı kişiler de var. Onlardan da bahsedilebilir. Özellikle Cüneyt Arkın öne çıkmıştı bu arada. Şimdi düşünüyorum. Yani birden de böyle düşününce bir de özellikle yani benim ismimi niye söylemedin diye alınanlar da olabiliyor sonra. Bu bakımdan kötü bir bakma ama aslında yani hizmeti geçen herkesi özellikle Kırım kökenli olanları başta hizmet etmiş, konserler yapmış, kendisi söylemiş, çalmış, öğretmiş, CD'lerde, plaklarda, işliklerde öne çıkarmış. Mesela Müjgan Akçoğlu Kırımlı değil ama o da bir 45'lik çıkarmıştı. Biraz evvel bahsetmiştik. Yani hepsine tabii sevgi, selam, saygılar, teşekkürlerimizi sunuyoruz. Unuttuğumuz kişiler kusura bakmasınlar. Unutulabiliyor. Darılmasınlar, öyle söyleyeyim. Güzel Zekeriya Bey ve kısadan aslında bugün bizge güzel bilgilerini verdiniz. Çünkü pek yanlış şeyler, mesela ben öz için pek yanlış şeyler açtım. Ve milletimizge nasıl destek sözler aytaradınız? Buna kısadan neler aytaradınız? Bunu genel anlamdaki düşüncelerimi mi? Yani buna Kırım ağır alda olganda ve her bir misafirimiz, her bir yayınımızı biz bitiremiz. Kırım'a destek sözlerinin şunun için ne aytaradınız? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Şöyle bir yazı vardı, onu okuyabilir miyim? Evet, 3 dakikamız kaldı. Ha, tamam. Vatanın sesini, insan sevgisini, yiğitliğin ve güzelliğin hasını, Karadeniz'in dalgalarını, Kırım'ın doğasını, üzüntülerini ve sevinçlerini duymak mı istiyorsunuz? İşte size kendine özgü ritimleriyle, ezgisel yapısıyla, imbikten geçmiş anlatımıyla Kırım yırtar. İçinizde yaşattığınız anılarınızla okutun, duyun, düşünün, çalın, söyleyin. Arzuları, Seyd Osmanları, Zeynepleri, Seydametleri, olayları, insanları, o sözleri, yazanları, müziğini yapanları bir kere daha hatırlayın. Kurban olan toprağına, taşına. Yırlarım, kaytarmalarım, yeşil yurdum. İyi ki varsın. İsmail Gasparalı'nın bir sözüyle bitiriyorum. Elinden geldiğinle başla. Ben Kırım kökenli hemşerilerime, diasporada olanlara, Kırım'da olanlara söyleyeceğim en güzel söz budur. Bildiğin işten başla. Ben bildiğim işte yapmaya çalıştım. Müziğiyle, oyunuyla, makalelerimle, okuldaki konserlerimle, derneklerdeki yaptığım çalışmalarıyla elimden geleni yapmaya çalıştım. Herkes elinden gelen neyse, bu maddi olabilir, manevi olabilir, yazmak olabilir, toplanmak olabilir, ne olursa olsun. Elinden ne geliyorsa herkes onu yapmaya çalışırsa, en iyisini yapmaya çalışırsa bence Kırım'a en güzel yardım yapmış olur. Sevgi, saygı, selam, dünya üzerinde yaşayan bütün hemşehrilerim olsun. Zekeriya Bey çok sağ olun böyle güzel sözler için ve bütün yapan işleriniz için biz sizge can yürekten minnettarız. Çok sağ olunuz. Sizler de çok sağ olun. Saygılı teleseyircilerimiz, bu güzel noktada yayınımızı yekünleyimiz ve Zekeriya Bey aytqаны gibi elinden kelgenini yapmağa aşıqayıq. Ve hatırlatam, yayınımızın misafiri belli Kırım Tatar sanatçısı, Türkiye müzika ve oyunları sahasında ilimleri namzeti Zekeriya Bey
баш Арслан олған еді. Мен есе сізлерінен сағылықлашам, яйынларымызны меслектешлерім девам етежек, біз іле олыңыз. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Сен олмасаң, азиз халқым, кім қорчалар, шавле сачар yoluma. Сен олмасаң, бүлбүл қонмас, қалем тұтқан қолыма. Сен олмасаң, кім парчалар жүрегімнің бұзларын. Сен олмасаң, ұшырым мен, бұзларым. Сен олмасаң, yolda izde қалтырарым сызларым. Сен олмасаң, ерде қалмас, омыр білі изларым. Сен олмасаң, кім ешітір ватан деген сесімі. Сен олмасаң, мен өлген соң, кім қатырлар неслімі. Сен олмасаң, не ай доғар, не таң атар дүнияда. Сен олмасаң, не ватан бар, не ана бар, не баба. Сен олмасаң, яңғырамас ерде көкте ерларым. Сен олмасаң, янсын батсын фелакетлі шуқырым. Сен олмасаң, азиз халқым, кімге керек бұл дүния? Сен олмасаң, güzelim, oksuzum мен Қырымда. Басқаныңыз ерлеріні топырақ деп кечмеңіз. О топырақларда сіздің адыңызны сақламақ үшін ниже құрбанлар берілді. Бинлерже шейітлерінің қанлары бар о топырақларда. Құруды деп беллемеңіз. Алида синмеді шуқан топырақның ішіне. Кечкеніңіз ерлеріні соқақ деп кечмеңіз. О соқақларда ниже жесур аскерлер жүрді. Ватанымны қорчалайым деп қылычлар салланды. Жүргеніңіз аралықларда иханетлер де олды үлбет. Сапланды ханчерлер сыртларға. Көтергеніңіз байрақны тамғалы басма деп кечмеңіз. О байрақның үстінде шерефіңіз, намысыңыз, итибарыңыз бар. Көтеріңіз ең yüksекlerге, ең төпелерге, көк yüzüyle paylaşsın ренкіні. Керек олса оның үшін нишан олыңыз. Бір кеткен жан недір ки? 1000 жан кетсе феда олсын ona. Қиямет өлім ма? Бұ му фелакет? Асыл фелакет байрағымыздың ерде саврылмасыdır. Утаныңыз эфенділер, егіңіз башларыңызны. Тутрейдір шымдалымызға бақып еждатларымыздың кеміклері. Кірді евімізге дұшман қуа алмайық. Сесіміз шықмаз олды қорқуға далдық. Утаныңыз эфенділер, ғайып болған рухыңыздан утаныңыз. Байрақны көтеріп оламаған еллеріңізден утаныңыз. Мен утанам.
Бу дүниядан кедер олдук. Каланлара селям олсун. Bizim üçün kayır dua kılanlara selam olsun. Ecil buke belimizi, söylemeye dilimizi. Hasta iken alımızı soranlara selam olsun. Tenim ortaya açıla, yakasız gülmek biçile, bizi bir asan veçile yuvanlara selam olsun. Silah verele kazdığımıza, gider olduk dostumuza. Namaz için üstümüze duranlara selam olsun. Derviş Yunus söyler sözü, yaş dolmuştur iki kozu. Bilmeyen ne bilsin bizi, bilenlere selam olsun. Селям алейкум, хайрлы акшамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 4 часа в этой студии с гостями мы обсудим основные новости и события, которые появились в украинской информационной повестке дня и не только, которые непосредственно касаются временно оккупированных территорий. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона +3 8073 +3 8067 63 46 130. Можете присоединяться к нам по Вайберу абсолютно бесплатно, а также можете присоединяться по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. И, наконец, поддержать телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш Patreon. Ссылку периодически на экраны выводят наши режиссеры. Можете пройти по этой ссылке, которую видите сейчас, выбрать уровень поддержки, стать частью большой крымско-татарской семьи АТР. Это поможет нам продолжать работу на информационном фронте. Я же рада представить гостя нашей студии. Александр Леонов, политолог. Витаю вас, пан Александра. Селям алейкум. Я предлагаю начать наш эфир со следующего информационного сообщения из временно оккупированного Крыма. Вице-премьер-министр России и куратор оккупированного Крыма Марат Хаснуллин утверждает, что вода, запасы которой ранее обнаружили под Азовским морем, является питьевой. Такое заявление Хаснуллин сделал сегодня. По его словам, объемы обнаруженной воды в данный момент уточняются. Давайте послушаем его цитату. Хорошие есть новости. Вода под Азовским морем найдена. Найдено несколько пластов. Часть воды находится с примесью соли минерализованной. Но последние пробы у нас уже есть. Вода питьевая. Теперь мы ведем доразведку. Какой объем, на каком расстоянии от берега. Сейчас, к сожалению, начались штормы. Там специальная буровая платформа, которую мы специально перегнали для этих работ. Думаю, что эта работа будет завершена в следующем году. Некоторое время назад мы в наших эфирах очень активно обсуждали отсутствие воды на территории оккупированного полуострова в связи с тем, что Украина перекрыла Северокрымский канал после оккупации Крыма. Говорили о том, что есть проблемы с наполняемостью водохранилищ. И вот у оккупантов появилась идея искать пресную воду в недрах Азовского моря. Сейчас услышали заявление Хаснуллина. А насколько этих ресурсов может хватить? Как вы думаете, смогут ли они таким образом компенсировать перекрытие Северокрымского канала? Ну, вряд ли они смогут компенсировать перекрытие Северокрымского канала, поскольку канал в том числе использовался для орошения земель, для сельского хозяйства. Тут же речь идет о питьевой воде, и очевидно, что даже по заявлениям оккупантов не все так просто, нужно проводить дополнительные исследования, опреснять и так далее. И тут хотелось бы напомнить, что согласно
международным нормам, оккупант несет всю ответственность за гуманитарную ситуацию на... Женевская конвенция. Абсолютно, на полуострове. И поэтому очевидно, что они должны обеспечивать питьевой водой все население. Тут другая проблема, что вода нужна не только для населения, а вода нужна в том числе для Черноморского флота, для того, чтобы превратить Крым в непотопляемый авианосец. И именно вот военные части, они требуют огромных количеств То есть пресной воды. можем ли мы сказать, что проблему с водой на территории полуострова оккупанты в принципе создали сами, меняя демографическую ситуацию полуострова и милитаризируя Крым, завозя туда еще больше и больше военной техники и военных? Ну, скажем так, они создали проблему, когда оккупировали полуостров, потому что до этого никаких проблем не было. Канал работал, очевидно, когда были нарушены не только международные нормы, был нарушен и договор про дружбу и сотрудничество между Украиной и Россией и так далее, и так далее. Это когда говорят о том, что, дескать, все произошло в рамках законности. Россия нарушила даже российские законы, поскольку международные договоры, они являются превалирующими над внутренними. И поэтому очевидно, что, мне кажется, стоит оттуда идти. А все остальное, оно уже прилагается, в том числе, да, и попытки изменить демографический состав и увеличивание, наращивание военного контингента, что, очевидно, требует все новых и новых возможностей для того, чтобы увеличивать использование пресной воды. Я предлагаю подключить к нашему эфиру Юрия Медовара, независимого российского гидроэколога. Он с нами сейчас на прямой связи. Пане Юрию, витаем вас. Здравствуйте. Да, Гульсум, да, добрый вечер. Я не знаю, у вас сейчас вечер, у нас уже вечер точно. Да, у нас тоже вечер, пане Юрию. А вот сегодня мы получили такое сообщение от вице-премьер-министра Марата Хаснуллина, который сказал, что вода, запасы которые ранее обнаружили под Азовским морем, является уже питьевой, и они, в принципе, сейчас уточняют, сколько и какие там, собственно, объемы успели добыть. Вообще, как происходят эти процессы? Расскажите нам, пожалуйста, каким образом добывают воду из-под недр Азовского моря? А я думал, что этот проект уже канул в лету, а он снова вылез на поверхность. Значит, наверное, скорее всего, выделили какую-то сумму денег, которую надо освоить. Запомните, я вам повторю еще раз, под каждым морем есть подземную воду. Обязательно. И под Черным, и под Азовским, и под Каспийским, и под всеми окраинными морями. А эти три моря я вам назвал, они внутренние. Есть вода. Но зачем добывать воду с акватории моря, когда эта вода разгружается с суши, с полуострова с одной стороны, территории России с другой стороны? Эту воду можно спокойно перехватить водозабором береговым и качать оттуда. Потом, понимаете, какая вещь? Для того, чтобы считать запасы воды от моря, необходима серия скважин со всеми геофизическими и специальными гидрогеологическими работами. И только после этого можно сделать модель и посчитать запасы подземных вод и какого качества этой воды. Вы понимаете, что вот имитационные воды, они есть практически везде, да? И они разделяются на еще телевизионные. Телевизионные относятся воды, которые связаны с скоплением глин от моря, да? И происходит отжатие, выдавливание этих вод от этих глин, более проницаемые коллекторы. За счет геостатического давления вышележащих пород. Они отжимаются, эти воды. Может быть, они пресные, но, как правило, вот это ближайшие горизонты, они соленые, солоноватые и рассолы. Ведь этот Хуснуллин, его команда не дала нам информацию, а какую воду они нашли, какова ее реализация, для чего ее можно использовать. А говорить, вот, извините, это не мешки ворочать. Да, я понимаю. А вообще, насколько такая вода может быть питьевой? Не опасна ли она? В свое время мы занимались очень интересной темой в Советском Союзе. Ну, в Советском Союзе деятельную науку выделяли, поверьте мне, лично. И мы занимались разгрузкой пресных подземных вод
Черное море. Да, там нашли хороший кабельный телефон, он известен 200 лет, и вода там разгружается. Да, а можно. Кстати, в Греции используют эти вот, которые разгружаются в море. Но это в Греции. Можно, но я не знаю, какая вода под Азовским морем. Понимаете, для того, чтобы сказать точно, можно ли ее использовать, но если очистка, ну, наверное, можно. Но вопрос не в этом, а вопрос в том, что, еще раз хочу повторить всем, я говорю это и в России, и в украинских каналах, проблему с водоснабжением Крыма должны решать дипломаты. Только дипломаты. Потому что из севера Крымского канала остальное это Речкин каптан. 80% воды Крым по каналу, а 20% это были внутренние резервы. Так они там и остались. А 80% нету. Так вот, дипломаты должны решить эту проблему. Все остальные вот только распиливать бюджетный день. Потому что или может быть второй вариант проходит. Максимально потребляют вот кто? Кто? Промышленность и сельское хозяйство. Примерно 80% воды. На цели водоснабжения уходят примерно 15%. А так как внутренние резервы остались 20%, их хватит для того, чтобы обеспечить водоснабжение всего населения острова. Но тогда не будет ни промышленности, ни сельского хозяйства. То есть, так или иначе, какие бы там объемы не были в недрах Азовского моря, их будет все равно недостаточно, чтобы компенсировать воду, которая поступала в Крым через Северокрымский канал. Правильно я вас поняла? Вы абсолютно правильно поняли, потому что мы никто не знает, что там за вода под дном Азовского моря, какие горизонты они попали и как они их будут оценивать. Я хочу сказать, что гидрогеологов в Советском Союзе не так много. И кто будет считать эти запасы? Мне просто интересно. На самом деле это очень серьезная проблема. Там должна быть великолепнейшая математическая модель, которая может оценить взаимосвязь всех горизонтов. Понимаете? Когда будет меняться пластовое давление, начнутся подтягиваться ниже лежащие соленые воды. А соленые воды, вы знаете, пить могут только верблюды. Они, по-моему, пьют воду до 10 грамм в кубическом дециметре или литре. Но человек же не верблюд, он же не может такую воду пить. Некоторое время назад мы с вами неоднократно встречались в наших эфирах, и тогда как раз обсуждали сложную сложившуюся ситуацию с наполняемостью водохранилищ на территории полуострова, говорили о том, что озера, реки в Крыму высыхают. А какая сейчас вот ситуация в Крыму в этом вопросе? Вот сколько внутренних, насколько еще тех внутренних резервов, о которых вы говорите, может хватить? А это все зависит еще и от серии полноводных и многоводных. Надо просто посмотреть, какие пойдут серии. Если пойдет серия полноводных лет, то очень плохо. Если пойдет серия многоводных лет, да, когда осадки превышают испарение личинные, да, и пойдут на питание не только поверхностных водотоков, но и грунтовых вод, от которых очень много зависит, особенно зависит земледелие, потому что если у нас глубоко забегает уровень вод, испарения нет, почва пересыхает, идет трансформация, передание почвы, и они опять в свое, как говорится, детородное состояние переходят, когда не было канала Северокрымского, это будут солончаки. Поэтому здесь нужно смотреть. Я сейчас не готов вам ответить на вопрос, потому что я не знаю, какой прогноз, а прогноз дают, по сериям полноводных и многоводных рек. Они могут чередоваться. Может быть, один год маловодный, второй многоводный. А может пойдет серия многоводных 3 года и спасет Крым.
Дякую вам дуже, пане Юрию. Спасибо большое, что нашли время и подключились к нам в эфир. Юрий Медовар был с нами на прямой связи, независимый российский гидроэколог. Пане Александре, на ваш взгляд, насколько вот эта санкция Украины с перекрытием Северокрымского канала стала мощнейшим таким ударом для России, в том числе и в экономическом плане, учитывая, что Крым является для России дотационным регионом? В первую очередь, мне кажется, экономическим, действительно, потому что России нужно, во-первых, думать о том, как заменить этот поток, потому что даже чисто с инженерной точки зрения, если мы посмотрим на объем воды, который поставлялся по каналу, и каким образом его заменить через бурение, очевидно, что это неподъемная задача. И сейчас фактически, давайте говорить прямо, что украинская стратегия еще с 2014 года была сделать для России оккупацию Крыма максимально некомфортной, максимально дорогой. И тут речь идет и про экономическое давление, потому что действительно промышленность, особенно титановая, она неимоверно зависит от воды. И очевидно, что это не позволяет, опять же, оккупационным властям получать прибыль. Второй момент – это и судебные иски против оккупационных властей по поводу, например, выигранный украинским Ощадбанком на $1,5 миллиарда и так далее, и так далее. То есть фактически та собственность украинская, которая была фактически украдена, отжата во время оккупации, сейчас требует компенсации хотя бы в денежном эквиваленте. И это, кстати, не означает, что потом, когда Крым вернется в Украину, я думаю, знаете, это рано или поздно произойдет, все это придется вернуть. Поэтому очевидно, что у Украины нет другой стратегии, если она намерена вернуть Крым свою обратно к себе, как сделать, знаете, чемоданом без ручки для России, когда будет невозможно его уже удерживать. Весной этого года, когда мы довольно активно наблюдали стягивание российских войск к границам Украины и более активную милитаризацию полуострова, разведка Украины сообщала, что одним из целей Российской Федерации может быть прорыв к Северокрымскому каналу, то есть прорыв этого коридора для обеспечения доступа к Северокрымскому каналу, собственно, обеспечения Крыма водой. Вот такой сценарий рассматривался разведкой весной. Как вы думаете, вот учитывая, что сейчас есть также напряженность, концентрация, передислокация российских войск у границ Украины, вот эти идеи у России есть к прорыву Северокрымского канала? Я думаю, они все время существуют, тем более они существовали с 2014 года. Там вообще речь идет о фактически создании сухопутного коридора для Крыма через украинскую территорию, через фактически по чуть ли не Херсонская область, да. И Херсонская область, и дальше Запорожская область, и очевидно, что рассматривают возможность захвата и Одесской области для того, чтобы получить прямой выход на Приднестровье. То есть очевидно, что эти планы есть, они имеют разный масштаб, что называется, как получится, как пойдет. И поэтому Украине действительно нужно быть готовой к любому развитию событий. И очевидно, что главное возможность для Украины сохранить статус-кво, сохранить мир, это в том числе развивать свои вооруженные силы, сделать цену для агрессии, для России невероятно высокой. Ну, раз уж мы затронули тему стягивания войск, я предлагаю на этом остановиться подробнее и обсудить, попытаться проанализировать то, что происходит вокруг Украины и внутри Украины. Российские оккупационные силы на Донбассе с 15 ноября начали военные сборы. Уже с призванными сейчас проводятся тренировки для повышения боевой готовности. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны. В сообщении говорится следующее, цитирую: «С 15 ноября на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях оккупанты начали проведение очередного сбора военно-обязанных запасов. С призванными на сбор организовано проведение занятий по боевой подготовке и тренировки по боевой готовности». Как проинформировали в разведке, проведение собрания
Германии российское оккупационное войско контролируется комиссией штаба 8-й общевойсковой армии Южного военного округа Вооруженных сил России. Франция и Германия, в свою очередь, предупредили Россию от попыток нарушить территориальную целостность Украины. В совместном заявлении глав МИД этих стран Жан-Ива Ле Дрян и Хайко Мааса по итогам встречи с главой Министерства Украины Дмитрием Кулебой говорится следующее. Внаслідок нового занепокоєння рухом російських сил і засобів поблизу України ми закликаємо Росію виявляти стриманість і прозорість щодо її військової активності. Кожна спроба порушити територіальну цілісність України матиме тяжкі наслідки. Заявляємо нашу готовність до швидкої зустрічі та конструктивного обміну думками по суті. Ми повторюємо наш заклик до Росії зробити те саме для того, щоб досягти тривалого миру на Донбасі. Соединенные Штаты Америки также будут продолжать координироваться с европейскими союзниками и партнерами, чтобы реагировать на действия России по отношению к Украине. Об этом сообщил представитель Государственного департамента США Нед Прайс. Дії Росії викликають велике занепокоєння у США. Вони дуже турбують наших союзників і партнерів. Кілька наших європейських союзників уже провели власні дискусії високого рівня з РФ, озвучивши дуже схожі меседжі. Тож ми продовжимо тісно координувати взаємодію з нашими партнерами та союзниками по всій Європі і не тільки з огляду на ці дії. Але сподівання – це не стратегія. І ми будемо дуже уважно стежити за тим, до яких дій вдаватиметься Російська Федерація найближчими днями і тижнями. Начальник штаба обороны Великобритании генерал-сэр Николас Картер заявил, что военные должны быть готовы к войне с Россией после недавней напряженности в Восточной Европе. Он сказал, что Россия сейчас является большей угрозой для Восточной Европы, чем тогда, когда он вступил в должность 8 лет назад. Он сказал, что явно надеется, что войны с Россией не будет, и он не верит, что страна хочет физической войны, но НАТО все равно же должно быть готово. Росія, ймовірно, розглядає глобальний стратегічний контекст як безперервну боротьбу, у який, я думаю, вони будуть застосовувати усі інструменти національної влади для досягнення своїх цілей. Але при цьому росіяни не хочуть розв'язувати гарячу війну. Питання, звичайно, полягає у тому, як ви визначаєте війну. Я, як солдат, прагну визначити війну як фактичний акт бою. Я не думаю, що вони цього хочуть. Я думаю, що вони хочуть спробувати досягти своєї мети більш тонкими способами. Я думаю, що ми повинні бути насторожі та переконатися, що стримування переважає, і ми повинні переконатися, що у НАТО є єдність, і ми не допускаємо жодних пробілів у нашій колективній позиції. Пане Олександре, все чаще и чаще мы получаем новости от наших западных партнеров, от средств массовой информации из Запада, что Россия концентрирует войска у границ Украины, занимается передислокацией своих войск. И при всем при этом нас предупреждают и наши партнеры из Соединенных Штатов Америки, Европейского Союза и так далее. Но Министерство обороны, разведка как-то пассивно реагирует на все эти сообщения. Как вы думаете, почему и кому вы больше верите? Ну, очевидно, что я больше верю нашим западным союзникам. Во-первых, они не часто поднимают тревогу. Давайте вспомним, что обычно все происходило с точностью до наоборот. Ну, приблизительно до 2019 года, когда украинская разведка сообщала про готовность России атаковать, про накопление сил, а потом западные союзники, они подтверждали. Реагировали, да. Они реагировали. Сейчас происходит с точностью наоборот. Более того, меня, например, достаточно расстроила реакция офиса президента, который фактически обвинил американскую сторону, которая заботится о нашей безопасности, в информационных провокациях и так далее. И только разжигание паники. Разжигание паники, да, и только фактически вот в своем заявлении, видеообращении Владимир Зеленский фактически подтвердил, что проблема существует. И 100 тысяч военных, он сказал, в границе. Да. И, собственно говоря, тут вопрос про активность украинской стороны, вы абсолютно правильно
правильно поставили вопрос, потому что если западные союзники действительно бьют в набат, даже Франция и Германия, которые всегда дули на воду, если они говорят про накопление войск, которые носят секретный характер, потому что год назад фактически было демонстративное бряцание оружием, накопление войск, и тогда, вспомните, все-таки западные союзники, они не были настолько обеспокоены. Сейчас они прямо говорят о том, что есть высокий риск вторжения. То есть вы думаете, что сейчас ситуация хуже и даже более напряженнее, чем была весной этого года? Безусловно, потому что и сам контекст говорит о том, что Россия рассматривает какой-то глобальный план. В том числе мы видим, что происходит на границе Беларуси и Польши. Фактически идет такое гибридное вторжение. Знаете, вот Путин, у него тактика достаточно примитивная, но он ее использует из раза в раз. Когда он давит на Запад, он давит на своих оппонентов, на союзников и смотрит, до какой точки он может давить. Где ему дадут отпор, и там он может остановиться. И сейчас мы видим, что идет давление и по границам, и очевидно, это не просто вот такой этап гибридной войны, это проверка НАТО на прочность, на прочность западного мира, насколько они смогут противостоять вот таким непонятным гибридным вариантам, потому что вторжение, оно понятно, про что говорил английский генерал. А когда это идет история, когда используется гражданское население, когда используются беженцы, что делать, каким образом реагировать. И используя вот это как-то разгубленность, да, растерянность, Путин будет стараться продавить свои интересы по всем направлениям. Ну вот интересно, кстати, какие именно интересы? И давайте попробуем проанализировать, а нужно ли сейчас Путину полномасштабное вторжение в Украину? Разве Путин это больше не спецоперация? Там каким-то образом дестабилизировать, провести спецоперацию, кого-то отравить, оппонента убрать и так далее, но вести такую гибридную войну, информационные атаки, но вот прямого вторжения, это по нему? Это в том, ну, к сожалению, мы в 2014 году убедились, что это про него. И агрессия в Крыму, незаконная аннексия и оккупация части Донбасса. И очевидно, что если бы Украина не смогла дать отпор, он бы пошел дальше. Собственно говоря, все планы говорили о том, что как минимум была идея оторвать восток и юг Украины. Да, но тогда и Украина была немного другая. Там и конъюнктура, в принципе, была другая. Там и обороны, в принципе, обороноспособности Украины на то время как таковой и не было. Но сейчас ведь ситуация изменилась. Я, собственно говоря, отвечаю на вопрос, может ли Путин пойти на вторжение. Может. И очевидно, что тут он будет смотреть на ситуацию в Украине. Собственно говоря, накопление кризисных явлений, в том числе, например, энергетический кризис и так далее, очевидно, что он будет действовать по тому, как будет развиваться ситуация, и в том числе со стороны Запада. Будет ли Запад внимательно следить за ситуацией и в Украине? Будет ли он действительно ставить вот эти красные линии перед Путиным? Потому что очевидно, что это для него самое важное. Ну и очевидно, насколько, в каком состоянии будет Украина и будет ли она готова и способна дать жесткий отпор. То есть я повторяю, что главное, на что будет смотреть Путин, это цена агрессии. Да. Если она будет слишком высокой, очевидно, что мы видим... Он предпочитает такой себе блицкриг, когда это небольшое усилие, достаточно интенсивное, как было в Грузии, когда было вторжение. То есть война, которая длится неделя от силы месяц, а потом уже победа. Или, скажем, как говорят в России, принуждение противника к миру, то есть фактически принуждение к капитуляции. Возможно, это может быть военное давление, в том числе на Донбассе, с целью принудить Украину... А какая цель в итоге? Вот чего пытается этим шантажом и этим бряцканием, если можно так назвать, оружием Путин сейчас? Чего пытается выторговать от Украины в первую очередь и от Запада? Принудить Украину к политическим уступкам. Например, мы вот говорили, например, одно из условий может быть подать воду в Крым.
Второе условие – это, например, провести выборы на Донбассе не по украинским законам, а по вот этим гибридным, то есть фактически под контролем боевиков России, без вывода российских войск, то есть фактически создать такой анклав, который будет, собственно говоря, и в самом начале это было планом Путина. То есть принудить к имплементации Минских соглашений тут даже вот в той формулировке, которую они... Да, так сказать, в своем видении. Тут даже не в имплементации Минских соглашений, потому что, а вот именно видение, каким образом все это дело использует. То есть когда вот эти ОРДЛО будут иметь право вето на внешнеполитические выборы и так далее, то есть фактически превратить Украину в такую себе Боснию. Когда она будет связана по рукам и ногам для того, чтобы и реформировать страну, и двигаться на Запад. А как вы думаете, вот мы сейчас на фоне наращивания этих войск, концентрации и так далее, слышим довольно обеспокоенную реакцию от наших западных партнеров. Но в случае, если Россия действительно начнет полномасштабное вторжение в Украину, мы продолжим слышать только слова обеспокоенности, либо можем рассчитывать на какую-то более конкретную поддержку? И от кого такая поддержка? Мне бы хотелось бы, чтобы это не ограничивалось только, скажем так, заявлениями про обеспокоенность. Но мне кажется, что сейчас мы можем четко рассчитывать на помощь, например, Соединенных Штатов. И там есть достаточно много сил, в том числе это двухпартийная поддержка, где говорят в том числе о том, что Украина должна получить летальное оружие более широкого спектра. То есть очевидно, что если все-таки агрессия России будет развиваться дальше, мы можем рассчитывать на помощь Соединенных Штатов оружием, мы можем рассчитывать на помощь Соединенных Штатов ресурсами. Есть еще один союзник, который фактически прямо заявил про готовность отправить войска в Украину. Британия. Это Британия, 600 военных. Насколько это существенно? Вы знаете, военных? тут вопрос не в том, насколько это существенно, а в самом присутствии. Это символизм. Это символизм. Как с дестройером было в Фактически, Черном море. вот представьте, здесь присутствуют британские войска, и Россия будет достаточно ограничена в применении определенных средств, потому что если погибнут на территории Украины от российского оружия британские военные. Это такой выстрел в Сараево 1914 года. Тут уже будет совсем другой разговор и совсем другие позиции к требованиям к России. Поэтому, мне кажется, это очень важный момент, что, наверное, знаете, впервые настолько демонстративно наш западный союзник говорит о том, что он готов отправить своих военных как раз в контексте нагнетания военной ситуации. Фактически увеличения военной агрессии. Да? И это говорит и о серьезности ситуации, и о том, что решительность на поддержку Украины все-таки выше сегодня, чем в 2014 году. А как же Турецкая республика? Турецкая республика, собственно говоря, понятно, что они не будут отправлять войска, они не будут делать такие заявления, но, тем не менее, за все это время Турецкая республика показала себя союзником Украины в первую очередь. В военно-техническом плане. Не только. Я думаю, что и позиция по Крыму достаточно жесткая, достаточно принципиальная, хотя российский президент неоднократно пытался склонить Эрдогана к другой позиции, в том числе экономическими стимулами. Она, собственно говоря, в чем важность именно Турецкой республики? Потому что именно Турецкая республика определяет возможность эмбарго для Крыма, возможность контроля за, в том числе, посещениями кораблями и так далее, обеспечение Крыма торговлей, соблюдение санкций и так далее. Поэтому, конечно, позиция Турецкой республики очень важна. Ну и действительно, вы сказали про военно-техническое сотрудничество, про Байрактары, и это очень важно. И, собственно говоря, это как раз усиливает наши союзнические позиции. Кстати, наличие Украины Байрактаров и использование беспилотных аппаратов на востоке Украины, что, в принципе, мы видели 26 октября совсем недавно, может изменить действительно баланс сил?
Оно уже меняет, потому что, как бы там ни было, знаете, хотя истерика России была достаточно эпичной, но тем не менее, давайте вспомним, что Байрактар уничтожил гаубицу, которая вела обстрел украинских позиций. И фактически это меняет баланс сил в небе, потому что с определенного момента, давайте вспомним, украинская авиация не применялась, потому что Россия туда поставила огромное количество ПВО, Да. которые сделали невозможным применение авиации. Беспилотная авиация, как мы видим, она может быть эффективной в этих условиях, и российские системы ПВО и российские системы радиоэлектронной борьбы не справляются с Байрактарами, иначе была бы совсем другая ситуация. И поэтому это может принципиально изменить баланс сил. Ну, собственно говоря, о том, как беспилотники меняют баланс сил на современном поле боя, мы видели во время войны в Карабахе буквально год назад. Да. Ну вот в качестве сдерживающего фактора страны-агрессора что сейчас может послужить? Потому что до этого говорили о возможном размещении баз НАТО на территории Украины, о возможном размещении американских солдат и американских ПВО на территории Украины. Вот можем ли мы сейчас поднимать этот вопрос и насколько имплементация этих вышеперечисленных идей, она реальна? К сожалению, сейчас говорить о размещении войск, скажем так, ну, вообще войска НАТО такое достаточно, эти базы НАТО это достаточно эфемерное понятие, потому что обычно размещаются войска конкретной страны, да, которые являются членом НАТО. И тут, мне кажется, достаточно идти по пути, по которому шла Украина, потому что, ну, давайте будем честными, войска НАТО размещены в Украине приблизительно с 2015 года. Это военные инструкторы канадские, американские, английские, которые помогают реформироваться украинским военным, фактически переходить на стандарты НАТО, обучают, и это действительно достаточно эффективно. Поэтому, мне кажется, было бы достаточно неплохо украинской стороне, например, поддержать инициативу Британии. И я не понимаю, прошло уже достаточное количество дней, чтобы Украина поприветствовала это заявление и все-таки пригласила военных к себе. Потому что одно дело, когда страна изъявляет готовность разместить, а другое дело, когда Украина в ответ приглашает этих 600... Мы опять возвращаемся к пассивности реакции. Да, пассивности реакции. И поэтому тут вопрос в том, что, я повторюсь, уже такая банальная фраза, что только сила украинских вооруженных сил и цена запредельная для России для вторжения, она может быть ограничивающим фактором. Ну и очевидно, тут невероятно важным становится развитие ракетной части украинских вооруженных сил, «Нептуны» и так далее, те, которые были разработаны, и в принципе они уже должны были бы стать массово на вооружение, но пока что этого, к сожалению, не произошло. Наполнение наших частей «Стугнами», фактически системы противотанковой борьбы украинского же производства, потому что джавелины — это здорово, но все-таки их не хватает. Наши вооруженные силы должны иметь достаточное количество вот таких средств, чтобы сделать невозможным танковый прорыв России. Пане Олександре, я предлагаю підключити к нашому ефіру пана Мирослава Гая, волонтера, керівника благодійної організації «Фонд Мирико». Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Мирославе, вітаємо вас. Сілям алейкум. Алейкум салям, добрый вечер. Пане Мирославе, наши западные партнеры, американские политики, американские СМИ предупреждают Украину о возможном полномасштабном военном вторжении России. Но при всем при этом какая-то реакция Министерства обороны и разведки на это все довольно пассивная. Ну, вот такой возникает когнитивный диссонанс, какой-то такой дисконнект. Как вы думаете, почему и кому больше верится? Ну, дивіться, про те, що Росія набуватиме своїх оперативних спроможностей біля наших кордонів, нашій розвідці Генеральному штабу було зрозуміло ще в 2018 році. От, це обговорювалося і на нарадах Генерального штабу, і в зв'язку з тим було запропоновано внести як невідкладний від президента України закон про резервістів Збройних сил України і про центри територіальної комплектації.
І було звернення, цей закон підписаний. Більше того, тобто вся ця інформація про російські війська у нас на кордонах і про їхнє збільшення була відома. Інша річ, що зараз це питання дуже гостро було піднято з цією світовою спільнотою. І, на мою думку, наше політичне керівництво мало бути зацікавленим цю тезу підтримати. Тому що за будь-яких умов це питання національної безпеки України, це питання тому, що ми нарешті отримали цю світову солідарність щодо українського питання, це питання нашого суверенітету. Якщо прем'єр Великобританії заявляє, що потрібно обирати Європі між російським газом і підтримкою України, він схиляється на підтримку України. Якщо видання Британії говорить про те, що в Україні Британія готова оперативно розмістити підрозділи британського спецназу на нашу підтримку, якщо передові газети світу кажуть про те, що Росія готується до розширення агресії України, то я не розумію, а чим це не відповідає баченню нашого політичного керівництва. Мені здається, ми про це говоримо з 2014 року. Можливо, хтось щось не побачив біля наших кордонів, але я думаю, що в такій ситуації потрібно було б на місці Офісу президента терміново скликати нараду РНБО, перепровіряти цю інформацію, налагоджувати зв'язки з нашими іноземними партнерами. І ми бачимо, що не пройшло і тижня після оцих різних заяв з боку керівництва України і країн НАТО, як вже позиція і Офісу президента, і нашої зовнішньої розвідки помінялася. Тобто раптом всі почали казати, що так, дійсно, ми бачили заяву речниці Міністерства оборони, що дійсно вважається, що Росія збільшує свою інфраструктуру, посилює свої підрозділи біля наших кордонів, не тільки біля наших кордонів, що нарощує свої спроможності для розширення можливої агресії. От і все. Розумієте, я здивований млявістю нашого керівництва. Це те, про що говорилося з 2018 року саме українським керівництвом і нашим генеральним штабом, зараз просто говорить весь світ. Напевно, наші керівники здивувалися такій солідарності. Може, хтось не розраховував, що Україна, може, хтось думав, що Україна вже втратила світову підтримку. Можливо, хтось навіть сподівався, що Україна втратить світову підтримку. Тому що останні 2 роки ми не бачили якихось потужних дипломатичних кроків щодо консолідації позицій довкола України світової спільноти. На відміну від Петра Порошенка, який навіть коли склав повноваження президента, він продовжив їздити по світу, зустрічався з різними представниками, з різними світовими лідерами і продовжував піднімати питання розширення агресії Росії проти України, тим загрозам, які перед нами стоять, енергетичним загрозам, спілкувався про Північний потік-2. Я думаю, що це слушна поведінка, і таку поведінку мав би наслідувати і 6-й президент України пан Зеленський. Да, понятно. Пане Мирославу, такой вопрос. С одной стороны, мы видим концентрацию и передислокацию войск РФ у границ Украины. С другой стороны, Россия, мы видим, создает искусственно энергетический кризис на территории европейского континента и на территории Украины в том числе. С третьей стороны, искусственно созданный миграционный кризис якобы Александром Лукашенко. Но все прекрасно понимают, что за этим стоит Кремль и полностью Беларусь, как говорят многие политические аналитики, уже поглощена и де-факто аншлюс уже произошел. С другой стороны, еще есть Приднестровье, где находятся так называемые российские миротворцы. И складывается впечатление, что Украину фактически Россия взяла в кольцо. Вот эти все процессы, вот эти все кризисы, это коррелирующиеся между собой факторы, это все звенья одной цепи сейчас? Послухайте, Російська Федерація, її Генеральний штаб, їхнє військово-політичне керівництво має чіткі стратегічні плани щодо нищення української державності і незалежності.
Для цього ними розроблені різні плани. Від повномасштабної військової агресії до гібридної агресії, до і намагання імплементувати якимось чином в українське законодавство цей особливий статус ОРДЛО і так далі. Тобто ми бачимо, що Росія діє різними методами. А про це неодноразово і мною говорилося в ваших ефірах, що окрім мілітарної агресії, яка поки що складає десь 20% від інших дій, є ще інформаційні операції, які проводяться на нашій території. Наприклад, останнє, що ми бачимо, це операція з приводу дискредитації ідеї вакцинації проти ковіду. Да. Ми бачили вже, що РНБО мало доповідь велику, де оголосили, що російські інформаційні війська беруть там активну участь. Є енергетична агресія, є економічні засоби впливу, є гуманітарні засоби впливу. Це від участі українських намагання Росії залучити українських спортсменів до спільних змагань з Російською Федерацією або проведення якихось спільних культурних наукових заходів, привезення до України цих артистів Російської Федерації, які по факту просто мають показати всьому світові, що між Україною і Росією немає ніякої війни, а насправді є тільки громадянська війна, про яку Росія кричить на своїх інформаційних помийках. Тобто ця державна машина Російської Федерації, вона працює зараз в першу чергу на те, щоб досягнути стратегічних цілей, а саме нищення української державності і приєднання України до спільної союзної держави, документи про яку підписала зараз черговий раз Білорусь. От вони з 98-го року підписували, в цьому році вони ще 28 документів спільних дорожніх карт по об'єднанню підписали. Пане Мирослав, есть ли, на ваш взгляд, шансы у России осуществить эту стратегическую свою цель в случае вторжения? Кто станет на сторону України? Ну, ми зараз вже бачили, що Сполучені Штати Америки допомагають нам не тільки словом, а й ділом. Ми бачили, що нам надсилаються озброєння, надсилаються боєприпаси. Ми бачили заяви західного естеблішмента, це і прем'єр-міністр Джонсон, який закликав Європу підтримати Україну, відмовившись від російського газу. Це і поляки. Але найголовніше, хто захистить Україну, це український народ, українське громадянське суспільство і українські Збройні Сили України. А для цього президент України і все наше командування, Міністерство оборони мають здійснювати важливі, дуже прості конкретні кроки, а саме виконання державного оборонного замовлення, продовження ракетної програми, яка ще була започаткована паном Турчиновим, під яким би виглядом вони її не продовжували. Треба розуміти, що у нас є ті озброєння, які для України несуть стратегічне значення. Це і питання, які вже у вас в ефірі згадувалося, комплексів «Нептун», противокорабельні комплекси, це і питання комплексу «Вільха», це і питання САУ-Богдана, це і питання противотанкових засобів «Стугна». Вони закуповувалися державою раніше, але пускових установок і самих ракет в цьому році не закуповувалися додатково взагалі. Це і питання житлової програми для Збройних сил, збільшення соціального пакету. Вибачте, коли вам не платять заробітну плату, то складно 8 років воювати виключно на ентузіазмі. Я зараз скажу про ті заборгованості, які були у Міністерства оборони, їх ледь-ледь погасили наприкінці вересня. Тобто є цілий ряд питань. Я вже хочу нагадати заяву колишнього міністра оборони Тарана про те, що Міністерство оборони не збирається підвищувати заробітну плату військовослужбовцям на 2022 рік. Розумієте, всі ці речі, вони аж ніяк не підвищують обороноздатність країни. Тобто, про що йде мова? Що Україна має здійснювати програму оборони на національному рівні, і тоді наші світові партнери, які побачать, що Україна готова битися, захищатися і робить все для цього, бореться з корупцією в лавах, в силовому блоці, проводить відповідні реформи
І це означає, що тоді ми отримуємо і підтримку світової спільноти. Бо якщо Україна буде себе поводити як частина руського міру, і ми будемо робити реформи по програмі «Нашим і вашим», тобто зберігати радянську систему управління, зберігати радянські підходи, корупцію, як у Російській Федерації, а при цьому просто декларувати про те, що ми хочемо йти на Захід, то, звичайно, в якийсь момент ця підтримка, вона себе вичерпає. Та, І зрозуміло. навпаки, якщо ми проведемо реформи, то ми бачимо, що світова спільнота готова підтримати демократичну Україну і допомогти нам здійснити захист нашого суверенітету і державних кордонів. Дякую вам дуже, пане Мирославе. Чохсагол нас, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Мирослав Гай був з нами на прямому зв'язку, волонтер, керівник благодійної організації «Фонд Мир ЭКО». Пане Олександре, мы вскользь уже несколько раз упоминали искусственно созданный миграционный кризис на польско-белорусской границе. Я предлагаю подробнее остановиться на этом вопросе и обсудить, учитывая, что Министерство обороны Польши сообщило, что мигранты в очередной раз пытаются разрушить забор, прорвать коридор в районе пограничного перехода Кузница. Вот что говорится в сообщении Министерства обороны Польши на их странице Twitter. Кузниця. Мігранти напали на наших солдатів і офіцерів камінням і намагаються зруйнувати паркани, потрапити до Польщі. Наші служби застосували сльозогінний газ, щоб придушити агресію мігрантів. Президент Французской республики Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с президентом России Путиным и призвал его использовать свое влияние на Беларусь, чтобы положить конец миграционному кризису на границе с Польшей. Об этом говорится в заявлении Елисейского дворца по итогам телефонного разговора. Вот канцлер Германии Ангела Меркель позвонила самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Меркель. Телефонный разговор состоялся 15 ноября. Там говорится следующее. Цитирую. Канцлер и Лукашенко поговорили о сложной ситуации на границе между Беларусью и Европейским Союзом, особенно о необходимости предоставления гуманитарной помощи для находящихся там беженцев и мигрантов. Они договорились продолжать поддерживать контакт по этим вопросам. Пане Олександре, как вы оцениваете заявление Эммануэля Макрона? Как вы оцениваете то, что Меркель позвонила Александру Лукашенко? Не легитимизирует ли она этим звонком его президентства, его власти, которого, в принципе, цивилизованный мир не признает? Абсолютно согласен. Таким образом, госпожа Меркель, она фактически, позвонив Лукашенко, она частично сняла ответственность с Кремля, хотя в Европе все понимают, кто стоит за этим миграционным кризисом. Так она до этого дважды звонила Путину, он ее и отправил, Лукашенко, в принципе. Ну, так дело в том, что если она звонит Путину, он отправляет к Лукашенко, то, наверное, стоит применять уже другие методы воздействия. По-моему, премьер Эстонии заявил, что надо вводить дополнительные санкции против Беларуси, и когда-нибудь у них закончатся деньги. Так вот, наверное, пора вводить дополнительные санкции против России. И тогда этот кризис гораздо быстрее закончится, чем если вводить санкции против Лукашенко и Беларуси. Ну, я просто пытаюсь понять, вот тот же президент Французской республики Эммануэль Макрон звонит Путину и просит его использовать свое влияние на Беларусь, чтобы Лукашенко остановил этот миграционный кризис. Неужели Германия и Франция всерьез, а именно руководство Германии и Франции, всерьез не понимают, что за этим искусственно созданным миграционным кризисом стоит Кремль, который использует этот процесс руками Александра Лукашенко? Ну, неужели этого понимания нет? Я думаю, они это понимают, но они вот принимают вот эти правила игры, которые частично им навязывает Владимир Путин, и пытаются таким образом его уговорить. Фактически, знаете, это называется умиротворение агрессора, когда пытаются его уговорить, смягчить позицию, смягчить этот миграционный кризис, хотя на самом деле ситуация более чем серьезная. Речь идет о границах НАТО и о границах Европейского Союза, за которые в данном случае отвечает как раз Польша, и нигде нет никаких
гарантий, что эта история не может повториться в других частях Европейского Союза. И очевидно, что лучше И это... в том числе на границе с Украиной, Да. Римнинская, Житомирская, Черниговская область. У нас Абсолютно 1000 точно, да. километров границы с Беларусью. И таким образом очевидно, что лучше этот вопрос решить раз и навсегда, чем попытаться уговорить, умиротворить Путина, и потом эта история будет использоваться еще раз, второй, третий, четвертый. Я повторюсь, что Путин, это его тактика, достаточно примитивная, но работающая. Он давит на союзников, партнеров, врагов до того момента, пока не получает серьезного отпора. Тогда только он может отойти. Фактически Россия понимает только язык силы. А какой серьезный отпор может дать Европа? Европа, ну как минимум, ввести санкции. Достаточно поставить жесткие условия и непосредственно Кремлю. Сказать, что они должны сделать то, то и то, иначе последуют определенные санкции. Например, это не связывают прямо с миграционным кризисом, но тем не менее Германия прекратила на данный момент Приостановила сертификацию, Северного потока-2. Я думаю, что все-таки... Вы думаете, это не технический вопрос, а политический? Я думаю, это политический вопрос, и это таким образом все-таки дают России понять, что она должна придерживаться каких-то рамок. Вопрос в том, готова ли Россия и услышит ли она это предупреждение, или ей нужны более сильные раздражители. Потому что в Соединенных Штатах есть такое понятие, как, знаете, уродующие санкции. Когда вводятся, они вводились против Ирана, когда это жестко и сразу бьет по экономике. И это отрезвляюще действует всегда. Борис Джонсон сегодня сделал очень интересное заявление. Премьер-министр Великобритании, он предупредил европейские страны, что скоро придется выбирать между покупкой все большего количества энергоносителей из России или поддержки Украины, мира и безопасности. Что выберет Европа? Очень бы хотелось, чтобы Европа действительно выбрала Украину. Фактически речь идет не столько про Украину, сколько про принципы, на которых создавался Европейский Союз. Мы видим, что далеко не всегда все просто, и вот с Северным потоком. И тем не менее, тот факт, что эти слова говорит премьер-министр Великобритании, говорит о том, что все-таки есть шансы, что западный мир, он фактически выберет правильную позицию, потому что, давайте вспомним 2014 год, тоже было сложно, тогда вообще фактически огромное количество европейских политиков были на подкормки у Кремля. И тем не менее, тогда Европа все-таки выбрала Украину, вводя санкции. Пусть мы хотели бы, чтобы эти санкции были более серьезными, но тем не менее Кремль несет и платит свою цену сотни миллиардов долларов, как заявляет сам Кремль в результате этих санкций. И поэтому очевидно, что я все-таки надеюсь, что Европа выберет демократию, выберет принципы, выберет Украину. З нами сейчас на прямій зв'язі Максим Хілько, директор програми «Російські та білоруські студії Ради зовнішньої політики «Українська призма». Пане Максиме, вітаємо вас, салям алейкум. Доброго дня. Пане Максиме, на ваш взгляд, чего добивается Александр Лукашенко, создавая этот миграционный кризис, ну или чего пытается добиваться Путин руками Александра Лукашенко? Вот какая, на ваш взгляд, программа минимум и программа максимум? Я думаю, якщо йти по цілям Москви, то вони входять в русло такої загального тиску Росії на Захід. Тут потрібно одночасно це розглядати в комплексі із енергетичною кризою, які Росія як мінімум сприяє, не даючи додаткових поставок газу в Європу, і посилення російської військової присутності на кордонах з Україною як такий елемент тиску, і посилення російської військової присутності в Білорусі, і навіть в принципі ці загострення там в Боснії і Герцеговині, яка зараз відбувається. Тут такі ціла низка точок больових, які б'є Росія зараз по Європі, намагаючись ускладнити там ситуацію. Цілі тут як локальні цілі, наприклад, нарощування силової присутності Росії в Білорусі, його все ж таки якось публічно виправдати потрібно і Москві, і Мінську, і оскільки жодних таких реальних причин для цього немає, то от зараз ця штучна криза на кордоні з таким можливим силовим протистоянням, якимось локальним, вже
використовується в принципі і Мінськом, і Москвою як обґрунтуванням до того, що потрібно Росію залучати для захисту нібито спільного периметра союзної держави. Тобто, я думаю, це буде використано для розширення російської присутності військової в Білорусі однозначно. Що стосується Заходу, то тут і примус Заходу звернутися до Москви як за посередницями допомоги. Ми вже бачимо, що і Берлін, і Париж вже готові, в принципі, звертатись фактично за так званим посередництвом Москвою. Тобто запрошувати Росію, як заявляли вже французькі чиновники, бути частиною вирішення проблеми, так закриваючи очі на те, хто цю проблему доклався до її створення. Тут також Москва хоче визнання свого впливу на пострадянський простір, зокрема на Білорусь, оскільки от Меркель дзвонить в Москві і просить, Макрон дзвонить в Москву Путіну і просять допомогти вирішити проблему на території Білорусі. Тобто фактично таким чином вони визнають російською контроль стратегічний за цією територією. Тут і внесення розколу в Євросоюз і в НАТО, тому що ми бачимо, що є по-різному оцінюють, як ставиться до питання мігрантів. І, в принципі, давно вже відомо Москві ще з кризи мігрантської 15-го року, що різне ставлення до питання мігрантів у старих членів Євросоюзу, у нових членів Євросоюзу. Ми бачимо, що міністр французький критикує вже Польщу за недостатньо чемне поводження з мігрантами, за жорстке до них ставлення, як він висловився, проти Франції будівництва паркану на кордоні з Францією. Тобто це такі протиріччя перші вносить. Цей дзвінок Меркель, швидше за все, не погоджений з Варшавою. До Москви також вносить і недовіру, і таке як підозри про те, що питання вирішується і про інтереси країн нових членів Євросоюзу через їх голову напряму з Москвою. Це і внесення напругу всередині країн Євросоюзу, в тій же Польщі, де різні політичні сили теж по-різному оцінюють, і там правозахисники починають критикувати польський уряд за жорстке ставлення по відношенню до мігрантів. І от такі зростання популярності з одночасу правих радикалів, які проти мігрантів, і водночас налаштовування проти консервативних політиків-лібералів. Тобто тут Москва грає одночасно в цілу низку таких досягає цілей. Ну і плюс дискредитація і спроба тих же поляків, тих же литовців, звинувачуючи їх у жорсткому ставленні до мігрантів, і таким чином намагаючись пояснити, що ставлення жорстке до своїх громадян в Росії і Білорусі не є чимось таким, що виходить за рамки норми. От дивіться, мовляв, теж жорстко до людей ставляться і поляки, і литовці. Да, а скажите, а есть ли вообще тогда в таком случае варианты урегулирования ситуации с минимальными последствиями? Потому что вот с ваших слов у меня складывается такое впечатление, что Литва и Польша находятся сейчас в таком неком цугцванге, когда с одной стороны государственное насилие над мигрантами будет крайне негативно оценено рядом европейских стран, западных партнеров Польши, но с другой стороны отсутствие сдерживания мигрантов гарантирует некий политический кризис на территории Европейского Союза. Как в данном случае будет действовать Польша? Так, ситуація для Польщі справді дуже непроста. З одного боку, вони вимушені стримувати мігрантів і критикують за жорсткі. З іншого боку, коли мігранти проникали через територію Польщі в Німеччину, деякі німецькі політики ставили питання про посилення контролю на німецько-польському кордоні. Тобто, з одного боку, пропускатимеш мігрантів, отримаєш закриття кордону фактично між Німеччиною і Польщею, не пропускатимеш, будуть критикувати за жорсткість. Тобто, скажімо так, позитивного виходу для Польщі тут немає. Це, в принципі, одна із складностей таких штучно створених криз. Ну, все ж таки, ми бачили заяви майбутнього, швидше за все, прем'єр-міністра Німеччини, який підтримує позицію Польщі, заявляє про те, що Польщі потрібно допомагати. Будемо сподіватися, що все-таки більшість Європейського Союзу зрозуміє і Польщу, і Литву, і от так, як заявляв Олаф Шольц про те, що потрібно допомогти полякам захистити їх кордони. Я сподіваюся, що це буде домінуюча позиція все ж таки в Євросоюзі, і що отримують вони поляки і литовці підтримку від своїх партнерів ЄС і в НАТО достатньо для того, щоб врегулювати цю кризу. Как вы думаете, в случае, если Польша выстоит, может ли Александр Лукашенко развернуть мигрантов к границам Украины?
Думаю, що дуже великий вірогідність такого розвитку подій, оскільки залишати мігрантів, там їх 1015 зараз за різними оцінками в Білорусі. В самій Білорусі залишати їх, звичайно ж, ніхто не буде, тому що це і економічні, і соціальні втрати буде нести Білорусь. В Євросоюзі їх в такій кількості не приймуть. Відправити їх назад на батьківщину – це, знову ж таки, величезні фінансові затрати. В Росію ж їх передавати не будуть, відповідно, і спрямувати можуть на український кордон. Тим більше вже пару тижнів тому на рупорах Мінська офіційного такі так звані експерти вже говорили про те, що мігранти можуть піти в сторону України. До цього чомусь називалися афганські мігранти, тобто, очевидно, очікувалося якесь поповнення мігрантів з Афганістана. Швидше за все, через Афганістан шлях в Білорусі лежить це через Росію. Тобто, така провокування кризи і в Україні цілком може бути. І знову ж таки, якщо дивитися в широкій стратегії Росії по відношенню до України, то ми бачимо і енергетичну кризу, що Росія намагається спровокувати в Україні, блокують поставки вугілля з Казахстана, зменшили суттєво транзит газу через Україну, наростили війська на українському кордоні. Якщо до цього додати там в холодну зиму ще мігрантів на українському кордоні, і, скажімо так, не настільки великий ресурс, навіть як у Польщі Україна має, щоб їх стримати, при цьому має значно довший кордон з Білорусі, ніж Польща, то, звичайно ж, для України це може стати суттєвою проблемою. И как вы думаете, как далеко и Лукашенко, и Путин могут зайти с этим шантажом, с этим миграционным кризисом, создавая его, и не может ли это все спровоцировать прямую конфронтацию между Европейским Союзом и Россией? Думаю, що прямої конфронтації не буде, оскільки Євросоюз намагається уникати прямої конфронтації з Росією. Принаймні, так, стара Європа, те, що називається Німеччина, Франція, будуть намагатися з Росією домовитись. Думаю, вони зараз вже це роблять. Ну, криза буде швидше за все вирішена в двох випадках. Або якщо країни Старої Європи підуть на ті компроміси, які хоче Росія, якісь принаймні частину цих компромісів, і тоді Росія принаймні зможе дати команду Лукашенка згорнути цю міграційну кризу. Або ж якщо будуть... Главное, чтобы эти компромиссы не были за счет Украины, за счет интересов Украины, как часто Россия пытается выторговать. Будемо дуже на це сподіватися, да. Хоча гарантувати нам цього ніхто не може, але все ж таки Україні буде вже зараз потрібно дипломатично працювати з тими ж країнами Європи, щоб того не було, і брати участь у цих всіх процесах. Ми зараз поки що принаймні бачимо активність нашої МЗС в контакті постійному з Польщею, з Литвою і, в принципі, з іншими країнами Європейського Союзу. Тому якщо ми в постійному контакті будемо, є у нас шанс не допустити, щоб це було за наш рахунок. Ну або ж другий сценарій, який більш позитивний для Європи, це якщо нарешті питання буде відкрито визнано, що потрібно вирішувати комплексно і не лише там щодо Мінська запроваджувати якісь заходи, а комплексні заходи запроваджувати щодо того, хто відповідає по суті зараз за дії Мінська, це Кремль і Путін. Якщо такий тиск буде, то я думаю, що тоді доведеться потім також відступати, ну з якимись там заходами, які, як кажуть, допоможуть зберегти обличчя, але на попятному йти доведеться, тому що там в тому ж економічному сенсі протиставити Євросоюзу зараз Росії особливо нічого. Дякую вам дуже, пане Максиме. Чохсагно, что нашли время и подключились к нам в эфир. Максим Хелько, директор програми «Російські та білоруські студії Ради зовнішньої політики «Українська призма», був з нами на прямому зв'язку. Пане Александре, в последние годы украинцы привыкли ждать нападения со стороны востока Украины или с оккупированного Крыма, но вот из Беларуси в эти годы какой-то опасности ждать не приходилось, да и сам Александр Лукашенко говорил о том, что в Украину он приедет не на танках, а на тракторах, намекая на то, что никто на нас нападать с ее стороны не собирается. Сейчас все изменилось. Да, к сожалению, и все изменилось год назад, когда Александр Лукашенко фактически захватил власть в Беларуси, потому что до этого момента, давайте вспомним, он пытался балансировать, он не давал разрешения российским войскам постоянно базироваться в Беларуси, он не дал санкций на то, чтобы российские самолеты в Беларуси базировались. Сейчас мы видим, что фактически Александр Лукашенко стал таким прокси-президентом Кремля, то есть он выполняет решения, выполняет задачи, которые ему ставит Кремль, потому что очевидно, что вот этот
этот миграционный кризис, который идет, он достаточно надолго испортит отношения Белоруссии с поляками и с Европейским Союзом. И таким образом Украине, скажем так, год назад надо было понять, что ситуация изменилась, и про это говорили неоднократно, что после того, как Александр Лукашенко захватил власть, украинско-российская граница, она фактически продлилась на 1000 километров как раз за счет украинско-белорусской границы. И вопрос энергетики. Буквально 5 минут до завершения нашего эфира. Вопрос Северного потока-2, который мы с вами упоминали. Сегодня действительно сертификацию газопровода Северный поток-2 приостанавливают. Такое решение приняла Германия. В заявлении говорится, что оператор Nord Stream 2 должен иметь соответствующую законам ФРГ организационную форму. Федеральное сетевое агентство Германии возобновит сертификацию газопровода при одном условии. Речь идет о необходимости преобразования юридической фирмы компании Nord Stream 2 AG в соответствии с немецким законодательством. И вот что говорится в их цитате. Коли ці вимоги будуть виконані, регулятор зможе відновити свою експертизу у 4-місячний період, встановлений законом, підготувати проект рішення і передати його в Європейську комісію для висновку, як передбачено законодавством ЄС про внутрішній ринок. Украина будет терять примерно 1,5% ВВП и 2 миллиарда долларов в год после запуска российского газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщил глава НАК «Нафтогаз» Украины Юрий Витренко. Давайте его послушаем. Україна втрачатиме близько 2 мільярдів доларів на рік, якщо «Північний потік-2» запустять, що еквівалентно приблизно 1,5% ВВП країни. Ми також очікуємо, що Конгрес США накладе санкції на оператора, тому що більш-менш зрозуміло, що Росія використовує газ як зброю, і що вона не грає за правилами, і що Nord Stream 2 фактично ставить під загрозу весь континент та глобальну безпеку. Сегодня буквально сразу после того, как Германия сообщила о том, что приостанавливает сертификацию Северного потока-2, цены на газ на европейском континенте взлетели. За 1000 кубометров цена выросла выше $1000, если не ошибаюсь, снова. Кто выиграет в этой ситуации? Дело в том, что такой энергетический шантаж, он не может продолжаться бесконечно. И очевидно, что диверсификация, если Европейский Союз ее будет производить, закончится тем, что Россия потеряет часть рынка, потому что есть альтернатива, это и норвежский газ, есть альтернатива и газ с Персидского залива, и альтернатива американский газ, потому что... Жиженый. Да, жиженый. И поэтому, скажем так, европейский рынок можно насытить, но очевидно, что сейчас Россия будет до конца играть вот эту игру. Тем более, знаете, тут достаточно интересный момент, что неоднократно, когда говорилось про запуск Северного потока-2, предостережения выдвигались со стороны Германии, что как только мы увидим, что это используется как энергетическое оружие, оно уже используется. Так это было соглашение между Соединенными Штатами Америки и Германией, да. что в случае... Это был меморандум, скажем так. Это меморандум, это, скажем так, определенные совместные декларации. Так что мы не можем апеллировать к этой декларации? Ну, мы можем апеллировать так, как к Будапештскому меморандуму, но на самом деле никаких юридических составляющих, которые бы императивно заставляли выполнять вот эти решения, нет. И поэтому тут скорее такие апелляции морального характера. Ну, тем не менее, на прошлой неделе республиканцы-конгрессмены призвали Джозефа Байдена ввести санкции против Северного потока-2, а именно ввести поправки в оборонный бюджет США в вопросе введения новых санкций. Какова вероятность? Насколько я понимаю, в НАК «Нафтогаз» Украины также рассчитывают на санкции со стороны западных партнеров. Ну, это одна из стратегий, да. даже можно сказать. Собственно говоря, тут есть момент. С одной стороны, действительно, в американском конгрессе этого требует. Вопрос в позиции Джо Байдена, который, налаживая отношения с европейскими партнерами, фактически пошел на попятную по Северному потоку. Но тут момент того,
того, что динамически меняется ситуация, вот обострение на границе с Украиной, миграционный кризис, вот использование, это может подтолкнуть того же Джо Байдена поменять позицию. Будем надеяться, что это произойдет. Но, тем не менее, в случае, если запускается Северный поток-2, если Россия добивается этим шантажом, чтобы на Северный поток-2 не распространялись нормы третьего энергопакета, что ждет Украину? Ну, Украину, конечно, Россия сделает все, чтобы превратить украинскую трубу в металлолом. Единственное, знаете, вот когда мы говорим про роль Германии, роль Запада в запуске Северного потока, мы упускаем одну вещь. Дело в том, что Украина своими руками отдала прямую возможность влиять на строительство Северного потока в 2019 году. Осенью. Значит, история какая? Россия подала против Украины в арбитраж на порядка 60-70 миллиардов долларов. Да. Украина выиграла его в декабре 2017 года, а в феврале 2018 года она выиграла свой иск на порядка 4 миллиардов долларов, из которых долг России составлял 2,5 миллиарда долларов. Россия отказалась его платить. И после этого, когда произошли определенные правовые проволочки, Украина с мая 2018 по июль 2018 года фактически несколькими судебными решениями арестовала акции Северного потока-2 и Северного потока. После этого строительство Северного потока-2 прекратилось на уровне порядка 40%. Когда Владимир Зеленский стал президентом, вспомните, он взял 3 миллиарда долларов у России и отказался от иска на 12 миллиардов долларов по требованию России. После этого фактически все препоны для того, чтобы быстро строить Северный поток, риски были сняты для инвесторов, потому что аресты уже не грозили, тем более вот иск на 12 миллиардов долларов, он чем был чреват? Что Украина могла фактически забрать трубу себе, в конце концов, через судебные решения. И после этого в 2020 году, скажем так, пал последний бастион, Украина достаточно долго работала с Данией, но на определенном моменте все это застопорилось, и Дания дала разрешение на строительство Северного потока-2 в 2020 году. То есть фактически был момент, когда у Украины в руках были козыри для того, чтобы прямым образом влиять на тормозить строительство. После того, как Северный поток был практически достроен, Украина опять проснулась. Мы начали апеллировать к нашим западным союзникам, но, к сожалению, это уже были технические моменты. И сейчас действительно надежда на то, что все-таки Европейский Союз проявит, скажем так, не столько Европейский Союз, сколько немецкое правосудие и немецкое правительство проявит принципиальность по поводу третьего энергопакета, потому что в свое время, опять же, благодаря работе Украины, по-моему, это было тоже в 2018 году, Европейская комиссия и Европейский парламент приняли решение о том, что вот как раз вот Северный поток-2, он должен подпадать под действие третьего энергопакета. Поэтому не все так просто, скажем так, с точки зрения России, вытащить трубу из-под действия. Тут нужно решение Европейского Союза, а это уже будет скандалом, как по мне. Поэтому для Украины хорошо, пока этот проект тормозится, потому что очевидно, что потом будет новая коалиция, там будут зеленые. Если повезет, они, например, займут должность министра иностранных дел. Они достаточно критично настроены к России и достаточно хорошо к Украине. И, может быть, удастся, ну, как минимум, понизить возможности Северного потока и сохранить украинскую ГТС. Кстати, я еще не сказал одну вещь, что в 2018 году «Нефтегаз» начал консультации с западными партнерами про создание консорциума на базе украинской трубы. После того, как был произведен анбандлинг, фактически все препоны были сняты. Но вопрос так и не получил развития. А представьте, если бы в 2019 году Украина создала консорциум, куда бы вошли французская, немецкая и американская компания.
за то, чтобы полностью наполнить украинскую трубу, боролись бы не мы, боролись бы эти страны. Да, но, к сожалению, реальность не любит сослагательного наклонения. Дуже дякуємо вам, пане Олександре. Чухсагл, нас Олександр Лонов, политолог, был с нами в этой студии. А я с вами не прощаюсь, мы прерываемся буквально на 5 минут. После вернемся в эту студию и продолжим наш эфир уже на крымско-татарском. Кошкенджа. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Мұнарың сіл yüzünden, менден ұшық қызғанма. Мен бір ғарип yolcu едім, қалдым қарадағыларда. Yol шашырдым, күн ашырдым, сана бақып ағыларда, ақ чекерім. Ач yüzіңні, мені яман көз санма. Ач yüzіңні, сач нұрыңны, ұчырымлар, қаялар, ышық алсын, айдынлансын, көлгелері сілінсін. Топрақ топман қардашы сен, көксіндегі шу ташлар, гранитлер қара ерге айна кебі көрінсін. Юрегіме сырдашы сен, көзімдегі шу яшлар, чечеклерге төкежегім, отчықларға қарышсын. Таң йылдызы доғар екен, әлбет мені обеклер. Сач нұрыңны, елжу ғарип, асыретіне қавушсын. Ишітесіңіз ма? Мен ақта ұмыттыңыз ма? Мен мұндамын. Бұл менің топырағым. Менің қырымым. Ассаламу алейкум, харлашамлар сайгылатыр телеканалының телесерджилері. Бүгін информацион программасыны сейретесіңіз. Студияда сізлер үшін мен Гүлсум Халилова чалшам. Вен невбеттіке бөлігімізні біз Қырым татар тілінде алып барамыз. Ве ишғал етілген Қырымда юзберген Украина этрафында олып кечкен адиселер ичерде олған адиселерні студиямызға қошылған мусафирлер или музакере етмектеміз. Мен хатырлатам ке біз жанлы яйында чалшамыз. Экранларыңызға режиссерларымыз вақтынже телефон номер
камерасыны тақзим етелер. 067-63-46-130 bizim студиямызға Viber вастасылы телефон açmağa imkanınız бар, ya da Skype adresimizni kullanınız. ATR.TV buyurunuz, bizlerge telefon açınız, sizin sesiniz bizler için çok mühim. Bunun ile beraberlikte ATR telekanalına hem maddi hem de manevi destekni gerçekleştirme imkanına sahipsiniz. Manevi cihetten bizim YouTube sayfamızga abone olmanızını ister edik. Ne kadar çok insan bizim YouTube sayfamızga abone olsa o kadar biz için destektir ve bu diğerlerinin bizni bilmegen, görmegen haberlerimizni ko'ralmagan insanlarının görmesine imkan yaratacaktır. Böylelikle siz de bizim alıp bargan informasyon cebedeki kuryeşimizge o'zinizning hissenizni qo'shabileceksiniz. Bunun ile beraberlikte ATR telekanalına maddi destekni de gerçekleştirebilirsiniz. Mana maddi destek için rejissörlerimizin ekranlarınızga çıkargan Patreon'una abone olarak yapınız. Mana bu link boyunca kirseniz anda çeşit türlü destek seviyeleri çıkacaktır. Anda bizim çalışanlarımız, mühendislerimiz böyle bir kreatif şekilde bunu işleyip çıkardılar. ATR telekanalının bağışlanız. ATR telekanalının korantasında hangi aza olmağa istegenizni seçebilirsiniz ve bizim büyük ailemizin azası olacaksınız. Bu hakikaten de bizlerge büyük bir destektir. Manevi cihetten mında Ukrayna kıtasında bir çok zorluklar yaşaganımız sebebinden programmalarımızın yapılması çeşit türlü Kırım Tatar tilinde programmalarının meydanға kelmesi bu sizin desteginiz, pervasız ve lakayt olmayan vatandaşlarımızın desteği yardımıyla. Demek biz bu hafta işgal etilgen Kırım'da ve Rostov-na-Donu şehrinde ötkürülgen vatandaşlarımızga ve siyasi mabuslarımızga karşı yapılgan haksızlıklar meselelerini elbette ki koteremiz. Erkun bu meselelerini aytıp geçemiz ve yayınlarımızga Kırım'dan advokatlarını bağlamaktayız. Arkadaşlar, mına sonki böyle bir hakaretlendirici, bu umumen alganda halkına hakaretlegen işgalcilerinin çıkargan kararlarından biri bu Edem Semidlayev'nin tutulması oldu ve şimdi bilesiniz bizim semiddeşlerimiz ve sadece Kırım Tatarlar değil, birçok pervasız lakayt olmaganlar Edem Semidlayev'ke böyle bir flashmob'ni destek aksiyasını ilan ettiler ve flashmob'da diğerlerini de koşulmağa çağıralar. İşte bu ve ötkürülgen Rostov-na-Donu şehrinde ötkürülgen mahkemeler hakkında Emilya Kurbedinov bizlerge talep etmege hazır. Advokat şimdi bizni eşti. Emilya, selamun aleyküm, hayırlı akşamlar. Aleyküm selam. Emilya, Edem Semidlayev'den başlamağa ister edim meslekdeşiniz. Mına sonki haberler nedeni baret. Belki de siz koruşup oldunuz, laf etip oldunuz, asılda haberdar ettiniz bizni. Буквально, да, вот сегодня я тоже посетил Эдема, сообщил ему о том, что более 80 адвокатов из Крыма подписали жалобу в его защиту. Эта жалоба уже передана в суд. И на днях Верховный суд, который здесь в Крыму, будет рассматривать эту жалобу. Конечно же, в этой жалобе говорится о том, что оба постановления суда, и который признал его там на арест виновным и по штрафу, что это абсолютно незаконные решения суда и абсолютно необоснованные. Вот он чохсель Амлара, он держится хорошо. Да, всем передавал привет, кто его поддерживает. Как бы, ну, у него с моральной точки зрения он прекрасно держится и понимает, что, конечно же, это будет определенный показатель его вот это вот дело, это будет показатель и для адвокатского сообщества, да, как оно может защищать себя в том числе. Ya mına 80 Kırım'dan advokat bu gibi beyannameni imzaladı dep ayttınız. Bu 80 advokatlar sırasına kim kireler? Yani elbette ki sizin Kırım Tatarlarının gruppası var, siyasi mabuslarımızda hem de Kırım Birdemligi Teşkilatında her vakit korungen akkorçalayıcılar var ama siz bilmegen diğer advokatlar da koşuldular mı? Bilmem, başka millet azalarından ve ilahrim 80 kişi kendi az değil.
из 80 адвокатов, это все, кого мы знаем, это десятки адвокатов, которые работают и по политическим делам тоже, и огромное количество тех адвокатов, которых, я не знаю лично, да, это адвокаты из Крыма, здесь сотни адвокатов. Вот, и мы вчера вот до позднего вечера оформляли эту жалобу, собирали подписи. Эльвина Ханум, Эдема жена, помогала в этом, формировала все это. Вот, и это были десятки адвокатов, которые я там впервые в жизни видел. Они возмущались, тоже были возмущены этой ситуацией с Эдемом, и они тоже пришли, понимая, что это не только его защита, да, но это и будущая защита самой корпорации и адвокатов, которые здесь находятся и работают внутри Крыма и по России. Я мына Эмиляға бұл шикает юқары ишғал етілген Қырымның юқары махкемесіне шикаятны yoladınız деп айттыңыз. Мына насыл түшінесіңіз бұл шикаятке жауап насыл олacak, yani насыл қарар шығарacak ve асылда манасы бар ма? Я, к сожалению, иллюзий не питаю, да, по поводу того, какое будет решение. Я думаю, что утром, когда Эдема везли в суд, это решение уже было принято, и я думаю, что оно было согласовано. Вот, и поэтому, по крайней мере, внутри Крыма я иллюзий не питаю, какое решение будет принято. Я думаю, конечно же, что будет оставлено в силе этот арест. Аллах берсин, чтобы я ошибался, да. Лично мое мнение такое, я думаю, и у коллег моих, которые занимаются по политическим делам, которые прекрасно знают, как принимается решение по таким политическим делам. Это без преувеличения, потому что мы видим, что обвинение абсолютно незаконное, а значит цель у него была одна – это запугать адвокатов, это запугать тех людей, которые приходят в суды, и показать им, что даже адвокатов, которые к вам приходят, мы найдем, выдумаем причину, но мы их тоже будем наказывать. Вот я исхожу из этого, поэтому иллюзий по поводу решения внутри Крыма никаких не питаю. Аллах берсин, чтобы я ошибался. Бұл күнге қадар асылында ишғалшылерінің шығарған қарарларына бинайын прогнозларында сіз шақсен ешбір вақыт хата yapмаған едіңіз, чүнге қатенде бұл иллюзияларының олмағанына біз мұндан да тарафтан біз затен бұтын дүния көре. Эмиляға бұнын іле бераберліктен шымды Эдемаға Семидляевна описханеге ташладылар, ama bu hafta da Rostov-на-Дону шеярында менің білгеніме көре Қырым татарларымызға қаршы махкемелер девам етем де Эдемаға Семидляевның да иштирак етмесі керек олған махкемелер девам ете іште. Анги махкемелер шымды откерле бізерге тавсятлыжа тарифетіңіз лютфен ве андаки іште шымды этаплар недені барет? Огромное количество судебных заседаний. Наши коллеги сейчас, часть находится в Ростове-на-Дону. В понедельник и вторник, следующей неделе, будет судебное заседание, где Эдем должен принимать участие. Он уже подготовил заявление о том, что он находится вне воли, и он направил эти заявления и просит эти суды отложить. В том числе во вторник мы 23 число, если я не ошибаюсь, ожидаем долгожданную, так скажем, рассмотрение апелляционной жалобы на приговор по Бахчисарайской восьмерке, где сервер Мустафаев. В этом деле участвует также Эдем Семидляев как защитник, и он направил об отложении, потому что только 23 числа во вторник истекают эти 12 суток, о которых там суд нам указал к вечеру. Поэтому он направил уже заявление. Суды не останавливаются в тех делах, где участвуют другие наши коллеги. Сегодня, завтра будут судебные заседания. По некоторым из них мы уже, так скажем, финишируем, некоторые только начались. Поэтому, этот конвейер не останавливается абсолютно. Я тахминен мына невбеттеки үкім кимлерге чықарылacak, hangi группаға чықарылacak? Еще раз. Невбеттеки үкім тахминен не вақыт чықарылacak ve hangi группаға, насыл дава бойынша? Anlamadım. Алло, Эмиляға, эштес? Да, вы сказали, что некоторые процессы уже подходят к концу. Вероятнее всего, в ближайшей перспективе кому может быть вынесен следующий приговор? По какому делу? По приговору? Да. Приговор мы пятерки, которые рассматриваются по большой группе Симферопольской, уже по 2 пятеркам
мы приближаемся к прениям сторон, и я думаю, что к концу ноября мы уже приблизимся к приговору, и как минимум по 15 наших соотечественников уже будет вынесен приговор. Çok sağ olun Emil'ağa bizle bağlanıp tavsiyatlarını tarif etkeniz için büyük teşekkürler. Advokat Emil'ağa Kurbidinov bizle canlı bağda edi. Degenine göre o Edem Ağa Semidlayev özünün meslektaşı ve advokat Edem Ağa'yla görüşüp olgan, böyle bir ziyaret gerçekleştirgen. Edem Ağa herkeske selamlar yollay eken, ruhtan düşmeye eken, özünü gayet güçlü, kuvvetli şekilde tutmağa devam ете екен. Эмде Эмиль Аға Курбидиновның bizlerге шымда айтқанына көре, işgal етілген Қырымдан аман-аман 80 адвокат Эдем Семидляевге yapılған bu ақарет, yapılған bu zulüm ve adaletsizlik себебінден işgalcilerinin işgal етілген Қырымдaki yukarı mahkemesine şikayetini bergenler ve birkaç gün içerisinde bu şikayet elbette ki bakılmalı. Ama Emilь Ağa kendisi bu şikayetke bir onlar için müsbet netice alacağı ile bağlı illüziyalarını beslemegenini ayttı. Zaten bu gibi illüziyalarını endi 8 yıldan beri hiç kimse beslemey. İşgalcilerinin çıkaracak kararlarına binaen bu gibi prognozlarda bizim advokatlarımız Emilь Ağa Kurbidinov diyorlarga dahil hiçbir şekilde hata yapmagan edilir. Ne yazık ki işgalcilerinin kararları endi çoktan bellidir. Ne yapacakları ve hangi şekilde kimlerge baskı yapıp hangi karar çıkaracakları endi çoktan ferman bu mesele etrafında çıkarılgan, hüküm berilgen. İşgalciler ise sadece onlarını seslendirgeni akta biz bunlarını yaxşı bilemiz ve 8 yıldan beri bu hadiselerini takip etemiz. Muharrirlerimnin mana qayd etkenine göre şimdi bizim yayınımızga Sinaver Kadyrov bağlana, Milli Hareket iştirakçımız bizle canlı bağda. Sinaver Ağa, selamun aleyküm, hayırlı akşamlar. Aleyküm selam, sizlerge de hayırlı akşamlar. Sinaver Ağa, biz şimdi Emilь Ağa Kurbidinov'un demek böyle Edem Ağa Semidlaev'ke yapılgan akaret meselesini müzakere ettik. Degenine göre işgal etilgen Kırım'dan aman-aman 80 advokat endi bu Edem Ağa'ya yapılgan adaletsizlik sebebiyle şikayetini imzaladı ve Kırım'ın işgalcilerinin yukarı mahkemesine bu şikayet berildi. Aman-aman birkaç gün içerisinde bakılacak iken. Emilь Ağa bu meselede hiçbir illüziyalarını beslemegen aytıp geçti. Ama mına sizin fikrinizce advokatlarga yapılgan bu gibi baskılar daha çok kimlerini ve neni korkutmak için yapıla, zira Edem Semidlayev gibi bir insanını tutup da hapishanege taşlap da ruhunu düşünmek çok mantıksızdır. Bilesem, men neçindir bu Rusya tarafından bu adımını biraz başka bir meseleyle bağlayayım. Bu halkara aslında umen dünya cemaatine men istegen şeyim yapabilem degenine alvarmakta. Aslında bu böyle öğrenip gelsen görseniz Rusya'nın aslında halkara meydanlarında özüne alvargan ve aslında bu Polonya'nın sınırında, şimdi Polonya'nın Beyaz Rusya'nın sınırında olup geçken vakayalarını göz önüne alacak olsak, bu açıktan açık dünyaya aslında ben sizlerini bir şiirine görmeyeyim ve aslında halkara anlaşmalar olsun ve başka bir bu gibi meselelerde ben öz degenim yaptırırım degenine bara. Bu endete Kırım Tatarların korkuza değil de bu aslında dünyanı korkutmak peşine düştü.
Ойлы олса келіңіз мұна халқара сиясетіні тейдіңіз, мен бұл меселе трафында лаф етмеге біраз анализ yapmaға истердім. Аққатенде вазиетінің Украина этрафында кергенлешкенini шымды көреміз. Бұл ақта Украинаның ғарби иттифақдашлары да бір чоқ дефалар енді білдірді. Сонки бір екі афта içerisinde Путиннің Украина сынырларына өзінің аскерлеріні йығғанына соңра, бұл көбі хаберлерден соңра Украина президенті Владимир Зеленский де чықышта бұлынып аққатенде ойлы олғанына ве Украина сынырларында 100 бен рус аскері бұлынғаны хаберіні берді. Бұның әле бераберлікте бұл энергетик кризисны біз шымды көреміз. Соңра Полония, Белоруссия, Русия арасындаки сыңырда миграцион, яғни бұл мультежи кризисы яратыла, яғни вазиет әр тарафтан кергенлеші деп айтмаға мүмкін. Ойле олса, сіздің фікіріңізше, бұл бір алыш-веріш меселесі ма? Яғни Путин бұл кібі әрекетлерінен Авропа бірлігінден білмейм, Украинадан бірде бір шейіні алмаға тырыша ма, бірде бір преференцияларыны ма қазанмаға тырыша? Яда ақиқатенде Украинаны бойле бір әр тарафтан юзікке алып деп айталар да ұжым етмеге планлаштыра. Мында тек Украинанендегі, асылында Украинанендегі де айтам да дүния бұл Америка Бірлешміш девлетінен, бұл Авропа Бірлігінен алып барылған тартышмалар не үшін дегенде оны вазиеті күн-күнден ағырлаша ве олар қадар дүйдіртмамаға тырышсалар біле, өзлері дүйілғаны көріне ве бұл соңки басқылар бұл айтам де бұл не олсын бейаз Русия ве Полония сыңырларында бұл Украинада барылған женг, Грузияда Гүржістанда барылған сиясеті, Сирия, Ливия ve оларда çok. Evet, бұл тек бір меселені көстере, оның вазиеті ағырлаша ve o білесім, бұл ұсыл жеттен, арби ұсыл жеттен бұл таранға бензеген бір ши. Кім бірінші сақынып çetleşir degenine alvara. Ve bu ende Ukrayna'da gelmen aytam da Ukrayna'nın ona işi yok. Washington'ın, Brüksel'in tartışmada kim birinci tayar degenine alvara. Ve ondan sonra ende koterilgen meseleler bu son belli olmayacak. Eğer de taysa, Brüssel taysa, Washington taysa, o zaman o oldukça öz meselelerin çözmeye tırışır. Ya Avrupa Birliği'nin sizin fikrinizce bir kısmının endi tayganını közlemeysiniz mi? Çünkü misal olarak Macron'u alacak olsak, Frankistan Cumhuriyeti'nin prezidenti o Putin'e telefon açkan ve degen ki işte Alexander Lukashenko'ga bir tesiriniz var. İşte bu tesirinizni kullanıp mülteci krizisine son vermege yardım etiniz degen böyle bir demek çağrıda bulungan Macron Putin'e. Sonra alıngan haberlerге göre Almanya'nın kansleri Angela Merkel özü Lukashenko'ga telefon açkan ki biz bilemiz Lukashenko'nun mertebesini, makamını, prezident makamını hiç kimse sivilizasyon dünyada aytamız da kabul etmeyi ve fakat Merkel'in ona telefon açması bu Alexander Lukashenko'nun prezident yerinde legitimizasiyası gibi korunuyor. Yani bu gibi proseslerge ne dersiniz? Bu yerde siz bilirsiniz menimce Merkel Lukashenko'ga açkan telefonu o güzelcedir. Macron'a bak. Niçin degende Macron Putin'le bağlanıp durup bu meseleni çözecek olganda ama Putin öyle bir insan ki Macron telefon açtı
Demek men doğru yapam, men daha çaresi olgan kadar daha biraz baskı yapsam, ama Merkel biraz aytayık böyle diplomatik taktikini işletti. Putin'den değil Lukashenko'nun laf etti. Ama endi bu aslında bu taktik nege albara Lukashenko'nun Putin'in arasındaki anlaşmamazlıkların gerginlikке aylandırma. Yok, mında miraklısı şu ki Lukashenko'ga bağışlar sözünüzü kestim, çünkü miraklısı mında şunda ki Merkel Lukashenko'ga telefon açmazdan evvel 2 defa Putin'den laf etti, bundan evvel bir gün evvel hatta, ve Putin özü ona dedi ki Lukashenko'nun çözünüz benim hiçbir alakam yoktur. Aytayık böyle neyden de erkim özü kaysı bir usulunu işletip bu meselenin tübünden çıkmaya tırışı ve lakin bunda bilesizim. Bu siz ayttınız, Macron taydı, Merkel biraz tamam dendi, onların alıp bargan böyle bir yumuşak Rusya'ya nispetten, Rusya'nın bağlı olan siyasetleri yumuşak bildirkenini, o tamam degende Putin'i güçleştiriyor. Niçin degende Avrupa'nı o kozogine alma. Avrupa'da bakın kimlerle nete. Şimdi Polonya'nın tartışa. Bu Baltık memleketler de kozogine dura. Ve şimdi bu nege kirmegen, Avrupa Birliği'ne kirmegen Ukrayna var ve Rumınya var. Çünkü manda Pridnestrovye var. Şimdi bu taraftan baskı yapıla, ama siz bakın o baskının neticesinde Polonya'nın Birleşmiş Avrupa'nın arasında içinde gerginlikte. Tamam degende Putin'e elverişli adımlar yapıla Polonya tarafından, bu Polonya değil de Avrupa Birleşmiş Avrupa tarafından, unutmayın. Anda var Yunanistan, anda var Serbiya, bu menende Frankistan'a aitmayım ve Deutschland'a, yani Almanya'na aitmayım. Bunda ne kalan? Tek aydan da Washington. Ama Washington'a da şimdi biraz zorluk olacak. Niçin degende? Şimdi Çin var. Washington Çin'i birinci düşman deyip tanıdı ve lakin o Avrupa'daki siyasetin biraz Avrupalılar çizer degenine barda. Halbuki onlar çizip olamay. Şimdi o da biraz ağır vaziyette kalacak. Niçin degende? Ya da Avrupa'nı gene de düşünüp mü iş tutsun. Ya da o özüne bu Çin'le olan özara aradaki münasebetlerin çözmek yollarının peşinde olsunum, ya da bu tarafın baksınım. Biraz ağır vaziyet, ama aytam da şimdi Putin biraz yengen dayın görünüyor. Bakarız nasıl olur. Yamına sizin fikrinizce bu baskının Putin neni elde etmeye tırışı? Putin çok meselelerin çözmeye tırışadır. Birinciden bu Kırım meselesini çözmeye tırışadır. Eğer de o Kırım meselesini çözse degende, yani Avrupa memleketlerinin bu teritoriyanın Rusya'ya ait olganını kabul etmesi mi? Evet, tanıganlarına eğer de çözse
Bir 10 yıl geçer geçmez ende Ukrayna'nın bütünlüğü kaplap alır degen fikirdem. Niçin degende Ukrayna ruhtan düşecek ve mında iç siyaseti biraz başka şekilde albarılacak ve bu Rusya'nın aytayık 5. kolonası yüreklenip daha beter içten de baskı olacak, dıştan da olacak. Hakikaten de son Ukrayna'nın devlet olarak saklap kalmasına çok zor olacak. Ya мына сен аға 10 yıl деп айттыңыз да білесіз, менде böyle bir felsefi атты суал пейда oldu. Aslında sizin fikriniz bizim 10 yılımız var mı? Mına Kırım Tatarlarının 10 yılı var mı bu işgal şaraitlerinde yaşamak ve saklanılmak için? 10 yıldan sonra bizim yanı osken nesil aslında Ukrayna'nın ne olganını, hangi bir ideologiya taşıganını ve ilahri bilecekler mi? Aynen bizim gibi bugün onların kafalarında, başlarında fikirler ve gayeler olacak mı? Bilesiz, biz mında birinciden benimce 10 yıl bizge biz aslında 10 yıl içerisinde kalacakmız halk olarak degenimizge o mesele halkımızın o günde koymak gerekmiz. Ve biz özümüz de işlep çıkarılmak gerekmiz. Özümüzün kaysı bir stratejiyamızın ben kaysı bir neyinizde aytkan edim. Birinci mesele halkımızın saklap kalmasında. Halkımızın saklap kalması bu işgalcilerle işbirlikte olmak demek değil de. Ama şimdiki teknik vasıtalarının ve aslında bilmeyeyim başka bir usullar işlep çıkarılması halkımızın bizde halk olarak saklap kalması neden ibaret? Tıl, din, medeniyet. Bugünden bugün ekseriyetle bu meselelerini çözmek gerekmez. Ya sizin fikrinizce en zayıf noktamız kayda? En zayıf nokta nedir? Neden başlardınız? Tilden. Tilden? Evet. Tilden niçin degende Allah'a çok şükür dinge gelgende biraz sende yavaş yavaş daha bu Ukrayna devrinde ende yaxşı yaramay medreseler açılmaya başlayan ya da soktalar peyda oldu. Herhalde halkımız camilerge barmaya başladı. Evet, bu 14. seneden sonra o camilerin bu Rusya'ya çalışkan kulaklarla doldurdular ama ona bakmadan benimce evet halk gene de camilerge katnay ve o Allah'ın olgan ayrı bir Kırım Tatarının Allah'la olan münasebeti o Rusya ona ne kadar istese bile kirişip olamaz. Niçin degende da Sovyetler Birliği zamanında onu etip olamadı. Başında evet sıklaştırdı, öldürgenini öldürdü ama sağ kalganlar bakın Özbekistan'da Uzbekler bile onlarda yok idi. Adet üzere yok idim ya da onların ana 30. setnelerin baskıların neticesinde belki biraz başka coğusunu albardılar ama Kırım Tatarlar dua demekten kaçınmaydılar. Hep dualar geçirdiler. Aytayık nikah de toxtalmaydı. Aslında Zakske de barlaydı ve lakin Zakske barmazdan evvel nikah yapılaydı. Sonra Zakske barlaydı. Çünkü şehadetname gerekedi.
Onun için bu dinge kelgende men belesem uların güçleri yetmez bu kadarcalık ama bu dil medeniyetin esası bu dinyentir. Ya Ondan sebep men ekseriye şimdi buğa beredim emiyet. Bu til problematikasının çözülmesi hangi yani bu devletke Ukrayna devletine bağlı olan yapılması gerek olan hareketler mi? Ya da bu tilimizin saklanılması, inkişaf ettirilmesi yönelişinde ayrıca Kırım Tatarlarının bir stratejisi meydana gelmeli. Bakın, mında şimdi ende tezden 80 yıl olacak. 80 yıl olacak halkımız vetansız kalganları ve aslında tahsil meselesi gayip olmasını bu Kırım Tatar marifçiliği yasak edilmesi ondan ve o senelerin içerisinde 80 seneden belli halk özne işanıp çaresi olan kadar saklap kalma tırını dinini belirli saklap kalma peşindeydi. Halbuki ende biraz küçü de zayıflaştı, yıprangan. Ondan sebep ben niçin aytam bu devlet tarafından program olmak gerek? Çünkü bu meseleler ende istekten de gayrı, şahsın isteğinden de gayrı maddi tarafı da var bunun. Ondan sebep men bellesem devletsiz biz bu meselenin tübünden çıkıp olamamız. Niçin degende ekseriyetle kozogune alsanız bu türleri gayip olgan aslında gayip olgan halklarının tarihini öğrenip gelseniz devletçiliğin joygandan sonra türlü joyula ve millet joyula. Ondan neden sebep bu devlet? Çünkü devletin aslında yönelişi halkını saklap kalmak ve inkişaf ettirmek birinci maksada. Ondan sebep evet halklar da saklanıp kalındı. Bizde devletçiliğimiz yoktu. Biz ona tıklep olamadık. Ali bu konuda bu meselenin tümünden çıkmadık. Evet, tek onunla bağlasak, biz ellerimizin kavuşturup oturacak olsak biz gayip oluruz. Ondan sebep Ukrayna'nın o günde o mesele keskin durmak gerek. Halkını saklanması bu ileride Kırım'ın Ukrayna sınırlarına kayıtması meselesidir. Şüphesiz çok sağ olun Sinaver ağa bizle bağlanıp suallarımızga cevap bergeniz için ve sonki tezisiniz için hususan çünkü hakikaten de öyledir. Men de bu aytılganlar altında uzun imzamını koyam. Teşekkürler. Sinaver Kadyrov Milli Hareket iştirakçımız bizle canlı bağda edi. Sevgili arkadaşlar biz ise yayınlarımızga devam edemiz ama şimdi 4 dakikadan sonra sizlerin zaman informasyon programması selamlayacaktır bizim muhbirlerimiz. Kun devamında alıp geçken haberlerini sizler için topladı ve hazırladı. Seyredin sonra biz bu studiyaya kayıtacağımız ve yayınlarımızda devam edeceğimiz. Görüşkence.
Болдыр деңізін, суында қайық. Не güzel адасın, мақтауға лайық. Yüksектір дағларын, серіндір аван. Білмейім, не вақыт, бақылыр даван. Савар ма туманым, башында чатырдақ. Көрер ма окунны, менің башым сақ. Кичичик олғанда, ағам да мен де чечектен ятқанда қардашым шейде. Құртқағат телі шал марама бергенде, бізім үшін ақ чеккен, сен де келмедің. Өзіміз межалсыз, бабам да пек қарт. Йоқ екен азбарда араба ве ат, құмшудан бір тілім, отмекні сорап, ала алмаған бір қапым. Сен де келмедің. Тек айлар де келде, йыллар да кечкен. Қарт фақыр бабайым, ачылықтан өлген. Сен де қартанайым, 60-та екен, біздерге көз тіккен. Сен де келмедің. Артық үрве сербест олғанымыз вақыт, епіміз іш көріп, çalışқаны вақыт. Ашаған аққымыз ақ олғаны вақыт. Eskisін söylеген, sen de gelmedin. Якщо ваші права порушено, звертайтеся до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини зі зверненням через онлайн-приймальну, гарячу лінію або ж надсилайте письмові звернення за адресою. Усі звинувачення спираються на здогадки. Окупаційний центральний райсуд Сімферополя оштрафував на 10 та 15 тисяч рублів 5 кримських татар, затриманих 11 та 29 жовтня біля окупаційного Кримського гарнізонного суду. Туди люди прийшли у якості слухачів на судилищах проти кримських татар, але їх звинуватили у нібито незаконному масовому заході. Захист наголошував, що навіть згідно рекомендацій окупаційного Роспотребнадзору, такими вважаються збори за участі бодай 3000 людей. Але окупаційні судді не реагували. Мы в суде указали, что люди были с разных регионов. Если они были с разных регионов, то должен быть организатор, которого должны были привести к ответственности за все это, если это было нарушение. Но в данном деле нет организатора, и сотрудники полиции его и не искали. Вот. Если это говорится о них, то тогда у них должен был какой-то быть сговор между собой, что сотрудники полиции опять же не доказали. А ходить в накидке, я могу завтра выйти в футболке там, с фотографией чьей-либо, он может выйти, там будет 5-10 человек, которые будут идти друг за другом. И что теперь, мы на массовом публичном мероприятии? Нет. Все обвинения складываются на домыслах.
Но этих домыслов для судьи хватает, чтобы вынести решение. Незаконно оштрафовані кримські татари сприймають покарання як репресії, але наголошують, жодні штрафи від окупантів не змусять їх припинити підтримувати співвітчизників. Они сегодня под запрет поставили нашу солидарность, наше единство, наша сплоченность. И этим самым, как бы, вот даже Деменко, судья, он, не скрывая своих намерений, на суде об этом говорил, что вы порядка там более 5 человек приходите на судебные заседания, это является незаконным. Вот, хотя основания этих слов, ну, подтверждением этих слов я не вижу никаких. Да, он поясняет, что вот в таком количестве приходить на судебные заседания нам не стоит, иначе мы будем наказаны вот подобными штрафами. У нашего народа, да, есть очень такая большая черта, да, положительная, что мы не оставляем, да, своих, и мы постоянно ездим, поддерживаем и не оставим, да, не отойдем, да, от этого пути. Не будем прекращать это делать, потому что мы понимаем, да, что победа, иншаллах, за нами. Поэтому мы будем поддерживать, приезжать и продолжать, да. А все эти, как бы, штрафы, и это все ерунда. 11 та 29 жовтня окупанти грубо затримали десятки людей, які прийшли в якості слухачів до окупаційного Кримського гарнізонного суду. 11 жовтня окупаційні поліціянти розігнали десятки слухачів, які стояли у масках із дотриманням дистанції. 29 жовтня окупаційні силовики затримали 30 кримських татар, які вбрані у білі накидки очікували вироку співвітчизникам з Бахчисарая. Усіх звинуватили у проведенні незаконних масових заходів. Українські військові збили російський безпілотник Орлан-10. Знімки опублікували у штабі Об'єднаних сил. Повідомляється, що апарат перетнув лінію фронту та був придушений засобами радіоелектронної боротьби. Попри падіння з висоти у 2,5 кілометри, основні агрегати трофейного БПЛА залишилися цілими. Встановлено, що цей Орлан виготовили у Санкт-Петербурзі у 2019 році. Такі апарати є на озброєнні лише російської армії. Крім того, російські окупанти відкривали вогонь поблизу 6 населених пунктів. В лавах українського війська втрат немає. А сьогодні зранку ворог одного разу задіяв артилерію. В напрямку Мар'їнки окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок дії ворога немає. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними. Небезпечна та безвідповідальна поведінка Росії. Держдепартамент США розкритикував випробування росіянами протисупутникової ракети, яка вразила один з радянських супутників на навколоземній орбіті. Через це у космосі утворилося 1500 фрагментів сміття, рух яких можна відстежити, і сотні тисяч дрібніших фрагментів, які становлять загрозу насамперед міжнародній космічній станції. Небезпечна та безвідповідальна поведінка Росії загрожує довготривалій стабільності космосу та явно демонструє, що російські заяви проти мілітаризації космосу нещирі та лицемірні. США працюватимуть з нашими союзниками та партнерами, щоб відповісти на безвідповідальний вчинок Росії. У російському міністерстві оборони заявили, що уламки апарату не становили загрозу для орбітальних станцій. І що раніше подібні випробування вже проводили Китай, Індія та самі США. Але за даними Американського центру управління польотів, міжнародній космічній станції загрожувало зіткнення з космічним сміттям. Через це екіпажу станції довелося сховатися у кораблях «Союз» та «Крю Дрегон» на випадок, якщо доведеться терміново евакуюватися. Драматичний запис з міжнародної космічної станції зафіксував момент, коли астронавти одягли скафандри та піднялися на човник. Після того, як через неоголошене випробування російської протисупутникової ракети утворилася хмара сміття. Про це розповів Раджа Чарі, командир місії НАСА. Якщо це буде більше півгодини, то я думаю, що ми залишимося в костюмі і, можливо, повернемося на станцію, якщо по Крю Дрегон вдарять уламки. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав обвинувачення у створенні ризиків для космічної діяльності лицемірством. Мовляв, фактів цього немає. Пізніше Роскосмос зробив заяву про те, що загрози зіткнення уже немає.
На даний момент екіпаж Міжнародної космічної станції штатно виконує роботу згідно з програмою польоту. Орбіта об'єкта, через який екіпаж сьогодні був змушений згідно зі штатними процедурами перейти в космічні кораблі, віддалилася від орбіти МКС. Станція знаходиться в зеленій зоні. Відомо, що Росія збила старий радянський супутник «Космос-1408». Це апарат, призначений для радіотехнічної розвідки. Цей супутник був запущений у 1982 році і не працював уже кілька десятиліть. Тим часом вчені попереджають, ситуація з космічним сміттям швидко погіршується. 64 роки космічної діяльності призвели до того, що у космосі безконтрольно літає близько мільйона об'єктів розміром від 1 до 10 сантиметрів. Удар будь-якого може означати кінець місії життєво важливого метеорологічного чи телекомунікаційного супутника. Один польський поліцейський зазнав серйозних травм в результаті штурму мігрантами білорусько-польського кордону в районі пункту пропуску Брузги-Кужниця. Про це повідомила прикордонна служба Польщі. Як наголошує польська поліція, агресивні дії мігрантів, які кидали у бік польських силовиків каміння, пляшки, колоди дерев, цілком координовані білоруськими спецслужбами, які ведуть спостереження з дронів. На жаль, в результаті нападу людей, підбурюваних білоруською стороною, один із поліцейських отримав серйозні поранення. Наразі йому надають допомогу, швидка везе поліцейського до лікарні. Ймовірно, йдеться про перелом кістки черепу після удару. Мігранти з Близького Сходу та Африки у понеділок почали штурм польського кордону з боку Білорусі. Біля пункту пропуску Брузги-Кужниця перебуває близько 4 тисяч людей. Так звана міграційна криза на польсько-білоруському кордоні розпочалася у серпні. Україна, Польща та країни Балтії звинувачують Білорусь і Росію у гібридній агресії із застосуванням штучно створеного міграційного потоку. З початку вересня на польсько-білоруському кордоні діє надзвичайний стан. Другий день поспіль українців, які одужали від ковіду, більше, ніж нових пацієнтів. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я України. Минулої доби зафіксовано ще більше 16 тисяч нових випадків COVID-19. Одужали при цьому майже 22 тисячі людей. А от показники смертності не зменшуються. Ба більше, минулої доби зафіксовано найвищий показник смертності від ковіду в Україні за весь час пандемії – 838 людей. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко пояснив, що це відкладений показник і смертність може зростати упродовж 2 тижнів. Спочатку реєструється випадок, після цього настає госпіталізація, і через певний час після реєстрації випадку і госпіталізації може бути летальний наслідок хвороби. Середній час від появи симптомів до смерті серед померлих у жовтні складав 14 днів. Але за останні 3 місяці 94% госпіталізованих хворих, яким діагностували коронавірусну хворобу, не пройшли повний курс вакцинації. Початок виходу регіонів з червоної зони епіднебезпеки може початися вже наступного тижня, додав Віктор Ляшко. Є ряд областей, в яких зменшився відсоток захворюваності, виписки почали стабільно переважати над госпіталізаціями, також знизився і відсоток зайнятих ліжок із киснем. Від початку встановлення червоного рівня епідемічної небезпеки у першому регіоні, а саме Херсонській області, минуло 30 днів. Це фактично такий же час, як і минулої хвилі. Президент Володимир Зеленський у зверненні пообіцяв винагороду для цілком вакцинованих українців. Люди, які пройшли повний курс щеплень, отримують по 1000 гривень. Це стосуватиметься і однодозової вакцини Янсен, якою щепили десятки тисяч українців. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, кошти спрямують з фонду підтримки бізнесу, який постраждав від ковіду. За ці кошти можна буде придбати абонемент у спортзал або фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал чи виставочний центр, або купити квитки для мандрівок всередині країни на внутрішні авіа- та залізничні перевезення. Програма стартує 19 грудня. До кінця року на неї буде виділено близько 3 мільярдів гривень. Стільки ж на початку 2022 року.
В Україні зберігаються високі темпи вакцинації. За минулий тиждень зробили більше 1 600 000 щеплень. Цьому неабияк сприяло запровадження суттєвих обмежень для невакцинованих у регіонах з червоним рівнем епіднебезпеки. За даними МОЗу, бодай перше щеплення отримали 39,5% українців. Більше 28% цілком вакциновані. Локдаун для невакцинованих запровадили в Австрії. 2 з 9 мільйонів австрійців тепер не можуть без вагомих причин вийти з дому. Нещеплені австрійці, які не перехворіли на коронавірус, зможуть ходити тільки на роботу, в аптеку або в магазин за товарами першої необхідності. Також можна виходити на прогулянку. Їм заборонено ходити до ресторанів, кафе, театрів та торговельних центрів. Порушникам загрожує штраф у 500 євро. Так влада Австрії хоче стримати черговий спалах COVID-19. У листопаді нових випадків зараження побільшало. Останній тиждень фіксують понад 10 тисяч інфікованих на день. Багато хто підтримує нові заходи. Однак деякі сумніваються, що влада зможе змусити усіх виконувати розпорядження. Вакцинація має бути обов'язковою. Якщо епідемія загрожує паралізувати країну, потрібно зробити якісь кроки. Думаю, треба було б щось зробити, оскільки хворих багато. Але чи правильно вводити локдаун для нещеплених? Важко сказати. Не знаю, чи буде ефект. Це буде важко контролювати, і не можна ділити людей на групи. Це створює два класи у суспільстві. Після оголошення локдауну деякі австрійці все ж таки пішли щепитися. Однак залишилися і ті, хто, як і раніше, не довіряє вакцинам. Ультраправа австрійська партія «Свободи» планує протест проти антиковідної політики уряду. Камбоджа готується до повернення міжнародних туристів. Ця азіатська країна, відома своїми таємничими храмовими комплексами та пишними палацами, послабила карантинні заходи. Понад 1,5 роки тут діяли суворі правила. Після приїзду треба було сидіти в ізоляції. Тепер для вакцинованих туристів це правило скасували. Щоправда, усі, хто приїжджає не раніше, ніж за 72 години до візиту, також мають отримати негативний тест на ковід. Багато камбоджійців жили за рахунок туристів. Вони раді, що зможуть поновити роботу. Правильне рішення, бо коли туристи повернуться, я зможу більше продати. Цих грошей вистачить, щоб нагодувати дітей. Що більше приїжджає туристів, то краще це для мого бізнесу. Щодо невакцинованих гостей, то вони теж можуть приїхати, але їм доведеться провести на карантині 14 днів. Я готовий приймати туристів і слідувати у ресторані всім запобіжним заходам. Наприклад, тут є антисептики і вимірюватимуть температуру. В Україні вакциновано майже 90% населення. Це понад 16 мільйонів людей. Серед країн Азії це один з найвищих показників. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Маарифчы, нешырчы, драматург ве публицист Асан Сабри Айвазов Алупка көйінде майысының 6-сында 1878 сенесі дүнияға келді. О елке тасыны иптидайы мектепте алды. Медреседе оқыды. Медреседе оқуыны бітіріп, мектеплерде муалlimlik yaptı. Sonra bilgi seviyesini yükseltmek maqsadıyla ketip, İstanbul ve Kayır üniversitetlerinde tahsil aldı. Асан Сабри Айвазов çetel memleketlerden qaytıp kelgen son, başta Baku şehirinde neşir etilgen Hayat adlı gazetada muarir olup çalıştı. Sonra Karasu Bazar şehrinde Abdurashid Midiyev ile beraberlikte Vetan Hadimi namında gazeta çıkardılar. Асан Сабри Айвазов Vetanı Kırımға avdet olgan son 1913 senesinden başlap Kadimi Bahçesaray'da İsmail Gaspralı tarafından çıkarılgan Tercüman gazetasında çalışa başladı. İsmail Gaspralı 1914 senesi vefat etken sonra Асан Сабри Айвазов tercümanın baş muariri oldu. Sonra o Ahmetçit şehrinde Millet dep adlandırılgan gazeta neşir etti ve aynı zamanda Kırım Milli Kurultayı reisi vazifesinde bulundu.
Асан Сабри Айвазов публицист олмақ ile бераберлікте эм язычы, эм драматург, эм де ажайып эдеби тержиман еді. Аннечігім нердесін, кел, неден bu алға қалдық, кебі беди есерлер ile бір сырада Иван Тургенев, Антон Чехов, Лев Толстой, Авропа эдебиятындан Кнут Гамсун, Ленгвили, кебі муэлифлерінің ишлеріні Қырым татар тіліне тержиме етті. Асан Сабри Айвазовның ижади өмір фаалияты ғайет күрлеген вақытта о большевиклер тарафындан репрессияға ұғырап 1938 сенесі апрелінің 17-сінде вақшыжы өлдірілді. Асан Сабри Айвазовның «Неден буалға қалдық» пьесасындан күчік бір парча. Сейдбек, шымды біз не ішлейлім? Авропалыларның культурасы фенадыр дие жайыл мақалалым. Абдулислам, хайыр евладым. Хоша сим хоша. Азрети Фахири Каинат Эфендіміз саллаллаху алейхи веселлям бешіктен мезара қадар илім араңыз бұйырдықлары кебі, илім нереде олса да гидуп алыңыз бұйырмыштыр. Авропалыларның илімі ве марифыны, финуни ве санайысыны алыңыз. Ихтират ве кешфиетлеріні де огреніңіз. Милли мектеплерімізе соқыңыз. Анализ саныңызға тержимейдіңіз. Бинаен алейх Авропая гидежеңізде бір-біріңізе лисаны милли бұлынур ісе, сізе бұйық бір силядыр. Әр ерде сызы селаметі чықарыр. Еліңізде исламиет лисан кебі бір құвет олур ісе, Авропаның атешы сызы яхамас. Мамафих не Франкистанның Парижі, не Алманияның Берліні, не де Ингілтерінің Лондрасы, не де Авропа майшеті миллет ве қавмиетіңізі ұныттырамыз. İşte bizim fıkrımız budur, evlatlarım. Ya Rabbi, nasıl olur şu garip alım? Gurbetke düşken il mana düşman. Hiç kurtaramam bu garip başım, ayağım basılgan. Yer mana düşman. Ya Rabbi, eriştir meni maksadıma. Asret kaldım yakınlarıma, dostuma. Қан буланық келген менің үстіме, шу дағылардан аққан сел, мана дұшман. Дерім ке, бүкін мені рухтан тұшырды. Айрылық атешінен бағырым бүшірді. Елімні ұзатқанымнен мейвасын тұшырды. Мейвасыны берген дал, мана дұшман. Assalamu alaikum, xarlaqşamlar. Sağlatır telekanalının telesiyercilері бүгін информацион программасыны сейретесіңіз. Студияда сізлер үшін мен Гүлсум Халилова чалшам ве невбетекі бөлігімізні біз Қырым татар тілінде алып барамыз. Біздерні Қырымны Қырым етрафында юзберген ве Қырым қайтарылып өңелішінде япылған әрекетлер ве бұл әрекетлерде Қырым татарларының ролі меселелеріні музакире етежекміз бұл бөлік девамында. Мен хатırlatmaға істер едім ке біз жанlı yayında чалшамыз. Экранларыңызға режиссерларымыз телефон номерасыны тақдим етелер 067-63-46-130 Вайбер бастасы или студиямызға қошылма имканына сайыпсыныз. Бедава шекілде яда скайп адресімізні қоланыңыз. atr.tv бұйырыңыз, бізлерге телефон ачыңыз, сызын сесіңіз бізлер үшін чоқ мұйым. Бұның әлі бераберлікте ATR телеканалына
Hem manevi hem de maddi destekni gerçekleştirme imkanına sahipsiniz. Manevi cihetten bizge destekni göstermege isteseniz bizim YouTube sayfamızga abone olunuz, like koyunuz. Bu bizim haberlerimizin tavsiyelerge çıkmasına yardım edecektir ve böylelikle haberlerimizni yapkan programmalarımızın ve ilahri birçok diğer insanların görmesi imkanları doğacak. Yani böylelikle alıp bargan informasyon cebedeki kuruşumuzga istenizni koşabilirsiniz ve manevi cihetten bu bizim için hakikaten de çok mühimdir. Maddi cihetten ise ATR telekanalına destekni ve yardımını Patreonumuzga abone olarak gerçekleştirebilirsiniz. Patreonumuzun linkini ekranlarınızga rejissörlarımız takdim etiler. Bu link boyunca kirseniz bizlerge destekni gösterebilirsiniz ve anda çeşit türlü destek seviyesini seçeceksiniz. Balaban Kırım Tatar ATR korantasında hangi aza olmağa istegeninizni seçebilirsiniz ve bu bizlerge maddi cihetten çok yardım gösterecektir. Bizim yanımızda olganlar, bizge destek etken ve pervasız lakayt kalmaganlarga büyük teşekkürlerini bildiremiz. İşte saygılar arkadaşlar, bu bölükni biz Skype vasıtasıyla stüdyamızga bağlangan musafirimizden alıp barmaga planlaştırdık ve men musafirimizni takdim etmege memnunum. Bu işgal etilgen topraklar reintegrasyası nazirinin цифровая transformatsiya sualleri boyunca muavini Sinaverbey Sithalil kelini son selamlayıq. Sinaverbey, selamu aleykum, hayırlı akşamlar. Aleykümselam. Hayırlı akşamlar. Demek asıl da sizden laf etmege planlaştırganımız birçok meseleler var ve fakat men Ukrayna hükümetindeki sonki vaxtları yüz bergen değişmeler ile başlamağa isterim. Çünkü bu müddet içerisinde nazirliknin yol başçısı işgal etilgen topraklar boyunca naziri Alexey Reznikov edi ve şimdi endi müdafaa naziri oldu ve sizin yanı sizge demek anda nazirlikке yanı idareci geldi. Irina Vereshchuk bizlerge çok tanış olgan ve ATR telekanalında birçok defalar bulungan. Mına sizin fikriniz Irina Vereshchuk'nun nazirlik yol başçılığına kelmesi, nazirliknin daha da semereli çalışmasına sebepçi olabilecek mi? Menimcesi denişmeler her vakit yaxşıdır. Bir taraftan çünkü evvelki nazirimiz Reznikov zamanında çok yaxşı maksatlarga nazirligimiz erişti. Bularını devam ettirmek, yanı proyektleri ömürge geçirmek için işte Irina Vereshchuk ile biz laf ettik, konuşamaz her vakit. Onun tarafından bizim başlayan olan proyektlerini %100 kol tutacak. Ve bu yolumuzu işte muvaffakiyetli olarak devam edeceğimiz. Ya mına eğer biraz bu meseleni açacak olsak Sinaverbey, Irina Vereshchuk kelgenden sonra benim anlağanıma göre böyle bir toplaşıp sizde otkerildi. Insightlar alganımızga göre işte muavinlerle ve ilahri ve bu konuşmanın biraz detallerini alabilemiz mi, yaşatabilimiz mi acaba? Aslında nasıl suallerde akcent oldu? Elbet yani reis gelgeni vakit her vakit yani takımda bulungan arkadaşlarının o tarafından devam etmek için hazırlığını gösterdi. İşte devam etmek, çalışmaya devam etmek isteyenlerinin tutacak. Var olan projelerini devam edecek. Aslında bu bir yani bir komandadan gelgen bir adam değil, aslında prezidentin komandasından gelgen bir adam. Onun için benim tarafımdan ben farklı bir öyle değişmeler olacağını görmeyeyim. Başlatılan bütün projelerine devam edeceğiz. Yok, ben ne için bu sualını berem? Çünkü misal olarak Alexey Reznikov ile kıyaslanğanı vakit Irina Vereshchuk da ATR'ge de birçok defalar kelgen edi. Şahsi benim programmalarımda birçok kere iştirak etti. Hatta da deputat milletvekili olmağanı vakit, sonra milletvekili olğanı vakit da kelgen edi. Kopur programmasında iştirak etti. Sonra Ukrayna Yukarı Şurasının tribunasından
чыгышта булунганы вакытта темсили органга тескүрлерни билдирди, сак болуңуз деп айтып эле. Мисалы olarak Алексей Резниковдан бу каби киришимлерни биз көрмеген эдик. Элбетте ки бизге böyle дестекни дигер белки каналлардан эшиткен эдик, ама АТР телеканалынын меселесин алажак болсак, о да айры бир меселе, айры бир программаны она багышламага мүмкүн. Бу маддей бизлерге сорунлар яратканы себебинден, ама Эралда Ирина Верещукнун бу меседе Кырым татарларынын вазиети меселесини да жакшы аңлаганына сиздин пикириңизче нетиже чыгармага мүмкүнмү? Менимче, o eski sayfalarını artık kapatmak gerekir ve yeni sayfadan başlamak. Bizim için qaysı maddeler mühim olanı biz her vakit hem meclis tarafından hem de bizim milletvekillerimiz tarafından bunlar повесткага көрсөтүлө. Ve o повестка boyunca misal için biz bu Tamır halkları kanun alındı. Ondan sonra tille alakalı birçok yaxşı adımlar yapıldı. İşte bu yolda işte bizim nöbetteki adımlarımız qaysı olacak? İşte bunu meclisin bütün liderlerimizin yanı reisinin masada oturup laf etmeye elbet her vakit gerek. Я планлаштырыла мы böyle Корышев темсили орган рейси, лидерimiz ve milli meclis azalarımız, yani belki de siz anda iştirak edersiniz de. Elbette biz en yakın vakitlerde böyle bir görüşmesini yani yapmak için planlayacağız. Bundan başka işte bizim Kherson'daki yaşayan cemiyetlerimiz işte Geniçesina Alexeyevka tarafına yani onlarını ziyaret etmek gibi planları, andaki qaysı sorunlar var, qaysı problemalar var. İşte onların adamlarımızla görüşmek, sorunlarını laf etmek gibi birçok planlarımız var ve öyle biz elbet devam edeceğiz. Yani o tarafta bütün desteklerini koyayım ve yapılacak yani. Biz de takip edeceğiz bu planlarının ömürge geçirilmesini ve bu mesele tarafında daha bir sualim var. Mına Irina Haberge davet etseniz anda da gelir. İnşallah. Davet ettiğimiz aslında Sınaver Bey çok yaxşı kaydettiniz. Çünkü biz Irina Hanım'ı endi 2 haftadan beri studiyamızga davet ettiğimiz de vakti olmayı de komitet de şimdi Donbass'a gitti. Bekleyimiz. Belki de umut ettiğimiz ki gelir ama biz vazgeçmeyiz bu meseleden. Umut ettiğimiz ki selamlarımız mında studiyada. Sınaver Bey şunu sormağa isterdim. Sonra Irina Verещук'nun degenine göre bu Kırım kaytarılığı boyunca kabul edilen stratejiyanın net şekilde realizasyası ve implementatsiya etilgenini o izleyecek, takip edecek, öğrenecek eken, yani böyle çıkışta bulunğanı vakit en azından bunu aytıp geçti. Buna stratejiyanın realizatsiya planı kabul etilgenini biz endi öğrengen edik. Bir ay mı geçti, bir ay geçti galiba. İşte bu stratejiyanın ömürge geçirilüğünü ne vakit sizin fikrinizce biz endi iz edecekmiz ve reintegrasiya nazirligi bu yönelişte şimdi ne yapar? Aslında stratejiyanın belge içerisinde 158 madde var. Bütün bu maddeler farklı nazirliklerge bölüngen. Bizim nazirligimiz bu 158 maddeden 50'sinden mesul birinci olarak ve bu senege biz 9 maddemiz var, yani bu sene sonuna kadar alıp varmak için planlanan maddelerimiz. Misal için bu Elbemizin Latinitsa grafikasına geçmesi o da bir madde, yani bu stratejiyanın içinde ve bunun gibi siyasi mabuslarının alakalı belge hazırlamak, bunun gibi bir belge hazırlandı ama bilemiz ki mecliste yani 2 farklı kanun var, onlar işte bakılacaktır sene sonuna kadar. Yani onlar yetişmegen olsa bizim bu bakanlık tarafından metni biz hazırladık. Onu göstereceğimiz. Bu siyasi mabuslarga destek meselesi boyunca kanun mu? Bu siyasi mabusların status verilmesi gibi bir belge.
Bizim цифровизация tarafından anda biz yazdırdık. İnternet formatında böyle bir müracaatlarını yapmak için imkan vermek. Ve başka taraftan biz bilemiz ki siyasi mahpuslarga bugünlerde işte bir destek var, yani 100 bin hryvniyalik bir destek, ama yanı kanunlara göre onların yuridik hizmetlerini kompensasya yapmak için farklı bir 100 bin hryvniyalik daha da bir yer yapılacak, verilecek. İşte öyle bir yanılgılar var yani. Yani Yani geliniz daha bir kere bu meseleni biraz açıklamağa tırışayıq. Demek kabul edilecek siyasi mabuslar ile bağlı kanun zaten şimdi siyasi mabuslarının korantalarına verilgen destekten nenen farklanacak? Bu miqdar benim anlaganyma göre çok da denişmeyecek, sadece status belgileni. Status verilecek ve şu an verilgen 100 bin hryvniyalik yardımdan başka yani şu yuridik hizmetlerini kapatmak için ve orantalarına destek vermek için farklı bir 100 bin hryvniyalik destek olacak yani. Böyle bir imkan var yani. Yani kanunda. Yani men doğru mu anlayayım, şimdi temsili organında özünün korunuşu var, bu kanun leyhasının nasıl şekilde olacağı sizin nazirliğinizde, bu kanun leyhasının nasıl olacağı ile bağlı bir korunuş var, ama parlamentke nasıl kanun leyhası çıkarılacak? Yani parlamentte, mecliste kanun olarak bakılar. Bizim tarafımızda biz постановление Кабинета министров öyle bir belgesini biz hazırladık. Kanun yetişmegen olsa biz bu постановлениені alıp varacağımız, ama kanun yetişti, elbette yana kanun biz bekleyeceğimiz ve ondan sonra bu yana постановлениесі artık gelecek sene. Ben anladım, yani siz nazirlik olarak karar böyle belge çıkardınız, kanun leyhası endi mesuliyet temsili organda ve parlament yanı yılga kadar planlaştırıla çıkarılması anlaganyma göre. Doğru. Bu hafta olar birinci bunu çünkü evvelki hafta komitet içinde baktılar, ama bu hafta birinci çiğne olarak bakacak meclis. Mına aytıp geçkenizge göre demek nazirlik o günde turgan 50 mesuliyetten yılının sonuna kadar 4 maddeye omurga geçirilmeli, 9 madde bağışlarsa omurga geçirilmeli. Az değil mi sizce ya da yeterlice? Çünkü bu strateji belgesi yani 2-3 senege yapılgan bir belge aslında. Yani gelecek sene çok madde yapmıştı. Bundan sonraki senege var. Onun için yani biz başlangıç olarak, çünkü belge olsa sentyabr ayında kabul edildi. İşte 9 maddesi bu sadece bizim nazirlik. Başka nazirlikler de var. Mesela için Kırım kanalına su verilmegen infrastruktura немесine anda kapitalное строительство. Onu işte водное хозяйство ular yaparlar ve sene sonuna kadar anda bir yapı olmak gerektir. İşte onların mesuliyeti. Biz onlardan sorayız. Bunların kaysı statusları. Yani bu tamamıyla su verilmesi ihtimalını işte meydandan almak için, olmaması için benim anlaganyma göre böyle bir duvar mı, ne, damba mı tamirleni ne yapıla? Капитальное сооружение для того, чтобы не проходила вода, то есть çünkü var olan bu geçici bir anda yapılan infrastruktura, ama bunun kapital olarak yani farklı tamiratlar yapılmak gerekir. Mına bunun ile beraberlikte sizin mesuliyetinizde, yani sizin nazirliğinizge kirgen mesuliyette ve siz de bu vaziyetini yakından takip etesiniz benim bilgenim anlaganyma göre. Bu Kırım Tatar elifbesinin Kiril urufatından Latin urufatına geçmesi meselesi. Men aslında en baştan başlamağa isterdim bu meselene laf etmege, çünkü menimce çok mühim mesele ve sadece tilinin saklanılığı, korçalanması konsepsiyasına değil de menimce bu bir cihetten da siyasi sualdir. Ya siz nasıl düşünüyorsunuz? Hakikaten de mi öyle? Elbette
Yani urfat o her vakit siyasi bir meseledir. Zamanında işte Kiril alfabesinin bizim Arapçadan geçmesi o da bir siyasi bir kararıydı. Sovyet zamanında. Elbet şimdiki zamanlarda bütün Türkiye milletler işte Latin urfatına geçiyor. Biz de yani bu kararını çoktan aldık ama devlet seviyesinde yani olarak işte bu sene onu yaptık. Çok mühim bir karar. Yani tarafımızdan bunu siyasi olarak koruyamayız ama milletimizge bunun siyasi tarafından daha çok yani pratik tarafını biz anlatmak gerekmez. Çünkü faydası çok. Bizim büyük diasporanın biz aynı urfatını kullanacağımız. Başka taraftan da bu yani daha çok mantıklı ve bizim dilimizge gelişken bir urfat. Aslında birçok artıları var yani kararının. Elbet bu sadece yani başlangıç noktası. Bundan sonra yani bu 25 senesine kadar yapılacak olan birçok adımlar var. Tahsil Nazırlığı tarafından hem de Kültür Nazırlığı tarafından. İşte onların gerçekten yapılması aslında en mühim tarafı işte o anda var. Çünkü bütçeler bunun için gerektir. Adamlar gerektir. Birçok projelerini yapmak için Ukraynalılar elbet bunu dilimizde bilmirler. Biz özümüz adamlarımızla bu projelerini kesetmemiz gerek olacaktır, yapmak gerek olacaktır. Ya mına endi elifbenin tizilmesi meselesinde kaydan celp etile Kırım Tatar tilini bilgen mütehassıslar, ilim namzetleri, profesörler ve ilahiri bu sadece Ukrayna paytahtında yerleşken üniversitetlerdeki filologiya bölüklerinde çalışkan hocalar mı ya da işgal etilgen Kırım'dan da mütehassıslar celp etile bu demek elifbenin tizilivi meselesinde belki de endi tizildi elifbe. Elifbe tizildi ama bizim bu var olan konsepsiya ve yıl sonuna kadar alıp varacağımız stratejiya belgesinde aslında en mühim bir adım var anda Naциональная комиссия по крымско-татарскому языку. Öyle bir organın Kabinet Ministrов altında yani совещательный organ statüsünde bir organ kurulacak ve elbet o organ içinde birçok mütehassıslarımızın girmesi gerekir ki yani sonraki adımlarını misal için biz elifbesini biz aldık ama kaysı harfini kullanmak, kaysını kullanmamak birçok bizim halkımızda farklı yanı harflerinin eklenilmesine isteyen birçok başka vatandaşlarımız var. İşte onların öyle bir platforma kurmak gerekir ki yani bu taraftan mütehassıslar özleri konuşsun, andaki kararlar çıkarsınlar. Yani benim anlaganyma göre böyle kes bazı harfler boyunca da konsensuska kelinmedi ve da laf etilmesi gerek olan harfler var, doğru mu? Yok, biz konsensus olarak bunu kurultay kararıyla yapılgan olan bir elifbe, onu işte biz devlet olarak kabul ettik. Ama biz bilemiz ki bizim milletimizde birçok mütehassıslar yanı harflerini kesetmek istiyorlar ya da başka bir değişmeler istiyorlar. Biz onu aytamiz ki bu bizim siyasi bir meselemiz değil. Öyle bir platforma kurulsun. Anda yani halkı temsil etken mütehassıslar toplansın ve onlar anda yani gerek olan kararlarını özlerini alsınlar yani. Bunu işte yapmak istiyoruz. Ya bu platformanın tizilivi mesuliyeti benim anlaganyma göre sizin nazirliginizge düşe, doğru mu? Yani bu yanı olan stratejiyada yani Kırım Tatar inkişaf stratejiyası bu da kabul edilmedi. Çünkü onun yanı alakalı büyük bir plan действий var. Ve bu plan действий biz onun taslaklarını bütün nazirliklere yolladık. Mesela için bu
создание комиссии по крымско-татарскому языку bu tahsil nazirliginin mesuliyetinde. İşte çünkü Ukrayna tilinin komissiyası ular da tahsil nazirliginin altında. Onun için ular yani böyle bir organı yapmak endi gelecek sene stratejiyanın içinde bir adım olarak yapılacak yani. Я мына шуны сұрайчак едім, Снайыр бей, әлбетте ки бізім бірчоқ Қырым татар илим адамларымыз, алайық 100 ел евел яшаған бізім илим адамларымыз, хусусан Бекер Чобанзаде Қырым татар тіліні Түрки девлетлерге тешвиқат етті, латин уруфатыны бірчоқ Түрки девлетлерге тешвиқат еткен ве латин уруфатынен огренілмесі керек олған бірчоқ құралларыны ве қайделеріні чықарған инсан еді. Соңрадан не yazık ki bu Latin urufatı bizden yok edildi ve bizne bu asimilasyon siyaseti içerisinde de kere bu asılda yok edilip meselesi. Buna şimdi sizin fikrinizce bu Latin urufatına keçuv için nasıl teşvikat etmege asılda halk sırasında Latin urufatına? Çünkü Kiril urufatına alışkanlar da çok oldu. Esli başlı insanlar misal olarak gazetalarını, mecmualarını ve ilakri Kiril urufatının ogreneler olarının asılda imkanı da yok edi tanışmağa Latin urufatının çeşit türlü sebepler nedeniyle, sebebiyle Kiril urufatını bileler. Şimdi Latin urufatına nasıl şekilde bu urufatını teşvikat etmege sizin fikrinizce halk sırasında üniversitelerge olsun, mekteplerge ve ilahri ne kadar muvaffakiyetli olabilir bu teşvikat? Elbette devlet tarafından teşvikat yapılacak bu stratejiyanın içinde. Çünkü 10 yıllık stratejiyanın içinde böyle bir maddeler çok var anda. Yani birinci olarak basılgan bütün kitaplar учебники. Onlar 25 senesine kadar bütün kitaplar Latin urufatına geçecek. Ama öyle bir trend de biz görüyoruz çünkü misal için Kırım'ı alsak elbette anda yani Rusya devleti tarafından yapılan bütün kitaplar onlar Kirilica olarak devam ediyor. Ama cemaat tarafından çıkarılan yanı kitaplar, yanı eserler, yanı şeyler var hepsi daha çok yani büyük yüzdesinde onlar Latin urufatına çıkarlar. Elbette yani bu yanı urufatını misal için Ukrayna'da bile beklemediler ve Tahsil Nazirliği tarafından kabul edilgen 5. 6. sınıflara verilgen derslik kitabı endi Latin edebiyatından çıktı yani bizim Abdullah Cemilov tarafından çıkarılan kitaplar. Onun için yani öyle bir trend biz koyuyoruz. Yani milletimiz bu resmi kararını beklemedi ve birçok zaman evvelden böyle bir adımlarını başlayan. Devlet tarafından bütün gerek olan teşvikatlarını bu strateji içinde biz yazdık. Bunu işte başka nazirliklerine uygulamaya için biz andırmaya devam ediyoruz. Yani bu daha çok mekteplerde, Ali okuf yurtlarında kitaplarının dersliklerinin çıkarılığı ve hocalarının yardımının işte teşvikat ettirilüğü hakkında aytasız, doğru mu? Bu ve elbet yani televizyon gibi birçok mühim olan kanallarını teşvik etmek, bunlarına devam etmek bizim tarafımızdan boyun borcumuz yani devlet tarafından. Çünkü bilirsiniz bu tamır halkların kanunu içinde hem televizyon hem de yani misal için Armançev gibi birçok vergilerin madde çıkarılması mümkündür yani bunu yapmak isteyen teşkilatlar olsa devlet tarafından gerekli yardımları çıkarmak yani bu stratejiyenin içinde de var yani.
Yani yaşa bakıp görecekmiz çünkü yanı yıl yakınlaşa bizde bilesiz yanı yıl aynı vaziyetlerine karşılaşamız. O sebepten bu yıl nasıl şekilde olacak şimdi beraberlikte takip edip öğrenecekmiz aslında. Birinci Ekani Kırım Tatar telekanalının desteği aslında bu konsepsiya çerçevesine kiremi, hakikaten de kiremi öğrenecekmiz. Nair Bey, bu sene bile kirdi yani siz bilesiz elbette istenilgen formatında değil ama hem Lale hem de Atar kanalı işte desteklerini aldı ama elbette bu desteklerin daha da ziyade olması çok mantıklıdır. Şüphesiz, men diğer meselege geçmezden evvel bilesiz sizge mında selamlarını yollaylar, teşekkürlerini bildirirler. Bizni takip ve seyretken semeddeşlerimiz hem YouTube kanalımızda hem Telegram'da. O sebepten benim boynumun borcu sizlerge bu selamlarını yollamasam doğru olmaz edi. Ve Nair Bey, katinde diğer meselege de geçmege isterdim. Biz birçok defalar bizim yayınlarımızda bu meseleni kotergen edik ama ihracat olmağını sebebinden daha bir kere kotermek mecburiyetindeyim. Bu cami meselesinde bir bu yönelişte ilerlemeler asıl da var mı şimdi nasıl etapta çünkü bizim bilgenimizge göre siz de çok yakından bu meseleni takip etesiniz. Bir yanılıklar hakkında paylaşınız lütfen. Elbette o tarafta gelişmeler var, ilerlemeler var. Devlet tarafından yani belediye tarafından aslında bir ruhsat verilmesi gerek. O ruhsatını biz yıl sonuna kadar bekliyoruz. Bu ruhsatın verilmesi aslında gen plan, утверждение Киевского генплана ona bağlı bir ruhsat. İşte Kiev'nin şehir olarak yapılgan gen plan yani birçok vakitler öyle yazda alınması gerekirdi. Son geciklerinde işte biz oğa bağlı olduğu için o tarafta ruhsatını bekliyoruz. Ama onu bekleyenleri vakit elbette bu meseleni takip etken bizim Kırım Milli Varlık Fonu var. O da andaki çalışkan arkadaşlarımız yakından takip edilir. Kiev Belediyesi tarafından bu arsada var olan bütün mafya, onların işte demontaj yolunda boyunca bir karar çıkartıldı. Yani yavaş yavaş anda ilerlemeler var ama elbette bizim istegenimiz kadar değil. Çünkü hem Klitschko'nun birkaç kere biz konuştuk. Bütün seviyelerde bu meselenin daha hızlı olma, daha tez çözülmesini biz her vakit yani konuşuyoruz onlarla ama yani şu anki stasyonda bir gecikmeler var yani o tarafta. Ya mına leyha asıl da endi hazır mı? Var mı tamamıyla cami nasıl şekilde olacağı, nasıl şekilde kurulacağı aslında bu mimari leyha endi hazır mı? Dizayn proyekt olarak hazır. Hatta bizim yani bu sene bu projektki birkaç ilave kesildi. Yani biz 2 minaret olarak planladık. Başta ama son daha da 2 minare eklendi. İşte 4 minareli bir cami olacak inşallah. Yani dizayn projekt olarak var yani şu anki istasyonda ama prosedura olarak Kiev Belediyesi'nden bir ruhsat alındı. O ruhsat'a göre rабочий proyekt çalışmaları başlandı. İşte o ruhsatını biz yani Ayhan'ın gibi seni yıl sonuna kadar bekliyoruz yani çıkmasını. Ya o ruhsatın yıl sonuna kadar çıkmasının ihtimali sizin fikrinizce ne kadar? Yani elbette şu anki biz gecikmelerini gördük. Yani belediye tarafından gelecek ay alacaksınız ya da sonraki ay alacaksınız. Bunlarını da işittik ama umut ediyoruz yani bu kere yani olmak gerektir. Aksi takdirde işte yani Klitschko'nun belediye başkanının görüşmeleri devam etmemiz gerek. O
сторону çözmegence işte o tarafta biz çalışacağız. Yani biz de bu sorun çözülmeyince bularını takip edecekmiz inşallah ve men bu sualını hem sizge hem de diğerlerine vermekten usanmayacağım. Yani birçok yıllardan beri usanmaganımız gibi. Bunun ile beraberlikte Snaver Bey daha laf etmek istegenim bir mesele var. Aman 5 dakika kala yayınımızın yekünlenmesine bu işte işgal edilen Kırım'dan Mında Ukrayna ana kıtasına çıkan semiddeşlerimiz ile bağlı hususan misal olarak bu koronavirustan vaktsina yapmak için ve ilahri. Mına aslında bu kolaylıklar bir şekilde yaratılması planlaştırıla mı işgal edilen Kırım'dan çıkıp vaktsina yapmaya istegen semiddeşlerimiz için belki de sizin bu yönelişinde daha fazla haberleriniz vardır. Aslında bu hafta bu tarafta yani var olan bir problemlarını biz yani görmedik çünkü istegen yani vaksine yapmak istegen vatandaş. Alo. Snaver Bey biraz bağ üzüldü. Baştan alabiliriz mi lütfen? Eşit almadım. Yani bu tarafta biz ciddi bir sorunlarını görmedik. Çünkü vaksinasya yapmak isteyen bizim vatandaşlarımız çok rahat Kırım'dan çıkıp en yakın yerlerde var olan vaksinalarla vaksinasyalarını yaparlar. Yani biz bunun birçok yani praktikada birçok nimesini göremiz. Yani belki daha net bir soru olarak aytarsınız, kaysi bir problemalar var. Yani çıkış problemaları ya da Men aslında bilesiniz ne hakkında aytam. Çünkü işgalciler kıtada yapılgan vaktsinalarını özünün topraklarında ve işgal edilen toprakta kabul etmeyler. Misal Pfizer yapılsa, Moderna yapılsa ve ilahri onlar deyirler ki yok bular mında kabul edilmey. Sputnik 5'nin yapınız vaksinanı ve sadece Sputnik 5'ni kabul edilir. Buna bu problemaga sizin fikrinizce ne cihetten bakmalı? Onu bir şekilde bu mesele etrafında asıl ne düşünüyorsunuz sizin fikriniz meraklı bana? Elbette onların bu kararlarını yani değerlendirmek çok yani kıyındır bir taraftan çünkü devlet yani birçok dünya tarafından kabul edilen vaksinalar her yerde kabul edilirler. Onlar da yani onlarını kabul etmeme gibi durumları biz işitmedik çünkü Rusya olarak farklı yani başka yerlerden yapılan vaksinaları kabul edeydi yani etmeye de devam etti. Belki böyle farklı hususi bir durumlarda farklı şeyler çıkar ama bunu biz büyük bir masa problem olarak işitmedik yani nazırlık olarak. Çok sağ olunuz Snaver Bey bizle bağlanıp suallarımızga cevap bergeniz ve birçok mühim meselelerge aşikarlık getirgeniz için teşekkürler. Eyliklerde görüşkence. Snaver Sithalil bizle canlı bağdaydı sayılı arkadaşlar. İşgal edilen topraklar reintegrasiya Naziranın цифровая transformasiya ve digitalizatsiya sualleri boyunca muavini. Biz ise yayınlarımızga devam etemiz ama şimdi men sizlerden çok kadegil birazga sağlıklaşmak mecburiyetindeyim. Çünkü ATR telekanalının yayınını 5 dakikadan sonra Zaman informasyon programması devam edecektir. Ukrayna tilinde bizim muhbirlerimiz sizler için sonki ve en aktual suallerini hazırladı, haberlerini hazırladı. Seyretiniz. Sonra biz bu studiyaga qaytacağımız ve kun devamında yüz bergen hem Kırım içerisinde, Kırım etrafında, Ukrayna kıtası etrafında, halkara arenada yüz bergen hadiselerini müzakere etmeye devam edecekmiz. O sebepten bizler ile olunuz. Görüşkence.
Вы знаете, что люди могут не вернуться. Зажав всю волю в кулаке, вас отпустить. И как-то утром с мыслями, но не о вас проснуться. И больше вас не ждать, и не о вас грустить. Вы знаете, что люди могут не вернуться. Не выдержав свой мир, сломав, вас не простить. И со слезами на глазах от вас на 1000 ключей замкнуться. И понимая, что нет сил вас навсегда забыть. Вы знаете, что люди могут не вернуться. И могут не писать, не волноваться, не звонить. И никогда вам больше к ним не прикоснуться. Задумайтесь. А кто еще вас сможет так же полюбить? Басқаныңыз ерлерні топырақ деп кечмеңіз. О топырақларда сіздің адыңызды сақламақ үшін неше құрбанлар берілді. Бинлерce шейітлерінің қанлары бар о топырақларда. Құруды деп белемеңіз. Алида синмеді шуқан топырақның ішіне. Кечкеніңіз ерлерні соқақ деп кечмеңіз. О соқақларда неше жесур аскерлер жүрді. Ватанымны қорчалайым деп қылычлар салланды. Жүргеніңіз аралықларда иханетлер де олды үлбет. Сапланды ханчерлер сыртларға. Көтергеніңіз байрақны тамғалы басма деп кечмеңіз. О байрақның үстінде шерефіңіз, намысыңыз, итибарыңыз бар. Көтеріңіз ең yüksеклерге, ең төпелерге, көк yüzüyle paylaşsın ренкіні. Керек olsa onun için nişan olunuz. Bir ketken can nedir ki? 1000 can ketse feda olsun ona. Kıyamet ölüm mü? Bu mu felaket? Asıl felaket bayrağımızın yerde savrulmasıdır. Utanınız efendiler, eginiz başlarınızna. Titreydir şımdalımızga bakıp ecdatlarımızın kemikleri. Kırdı evimizge düşman kuvalmayık. Sesimiz çıkmaz oldu, korkuğa daldık. Utanınız efendiler. Gayip olgan ruhunuzdan utanınız. Bayrağını көтеріп olamağan ellerinizden utanınız. Men utanam. Ишітесіңіз ма? Мен ақта ұмыттыңыз ма? Мен мұнда. Бұл менің топырағым. Менің қырымым.
Усі звинувачення спираються на здогадки. Окупаційний центральний райсуд Сімферополя оштрафував на 10 та 15 тисяч рублів 5 кримських татар, затриманих 11 та 29 жовтня біля окупаційного Кримського гарнізонного суду. Туди люди прийшли у якості слухачів на судилищах проти кримських татар, але їх звинуватили у нібито незаконному масовому заході. Захист наголошував, що навіть згідно рекомендацій окупаційного Роспотребнадзору, такими вважаються збори за участі бодай 3000 людей. Але окупаційні судді не реагували. Мы в суде указали, что люди были с разных регионов. Если они были с разных регионов, то должен быть организатор, которого должны были привести к ответственности за все это, если это было нарушение. Но в данном деле нету организатора, и сотрудники полиции его и не искали. Вот. Если это говорится о них, то тогда у них должен был какой-то быть сговор между собой, что сотрудники полиции опять же не доказали. А ходить в накидке, я могу завтра выйти в футболке там, с фотографией чьей-либо, он может он выйти, там будет 5-10 человек, которые будут идти друг за другом. И что теперь, мы на массовом публичном мероприятии? Нет. Все обвинения складываются на домыслах. Но этих домыслов для судді хватає, щоб винести рішення. Незаконно оштрафовані кримські татари сприймають покарання як репресії, але наголошують, жодні штрафи від окупантів не змусять їх припинити підтримувати співвітчизників. Они сегодня под запрет поставили нашу солидарность, наше единство, наша сплоченность. И этим самым даже Деменко, судья, он не скрывая своих намерений, на суде об этом говорил, что вы порядка более 5 человек приходите на судебные заседания, это является незаконным. Вот, хотя основания этих слов, подтверждением этих слов я не вижу никаких. Да, он поясняет, что в таком количестве приходить на судебные заседания нам не стоит, иначе мы будем наказаны подобными штрафами. У нашего народа, есть очень такая большая черта, положительная, что мы не оставляем, своих, и мы постоянно ездим, поддерживаем и не оставим, не отойдем от этого пути. Не будем прекращать это делать, потому что мы понимаем, что победа, иншаллах, за нами. Поэтому мы будем поддерживать, приезжать и продолжать, А все эти штрафы, и это все ерунда. 11 та 29 жовтня окупанти грубо затримали десятки людей, які прийшли в якості слухачів до окупаційного Кримського гарнізонного суду. 11 жовтня окупаційні поліціянти розігнали десятки слухачів, які стояли у масках із дотриманням дистанції. 29 жовтня окупаційні силовики затримали 30 кримських татар, які вбрані у білі накидки очікували вироку співвітчизникам з Бахчисарая. Усіх звинуватили у проведенні незаконних масових заходів. 3,5 роки в'язниці за напад і вбивство. Таке покарання виніс окупаційний Кримський гарнізонний суд російському військовому контрактнику Павлу Свідерському. Про це повідомили у Кримській правозахисній групі. Ще минулого року окупант на підпитку, повертаючись з риболовлі, накинувся на сторожа Баптистської церкви у Софіївці Сімферопольського району та нещадно побив чоловіка. Згодом сторож помер, однак причиною смерті визнали виразку шлунку, а отримані побої не приписали до причини смерті. Від початку справи вказувалося, що вбивство відбулося на ґрунті релігійної нетерпимості. Утім, окупаційні прокурори прибрали це зі звинувачення. При цьому правозахисники зауважують, що кримських татар кидають до колонії суворого режиму за релігійні переконання. Міністерство закордонних справ України розглядає указ Путіна про визнання в РФ товарів з окупованих районів Донеччини та Луганщини як грубе втручання у внутрішні справи України. Також у міністерстві зазначили, що підписання указу суперечить зобов'язанням Росії щодо мінських домовленостей та угод у рамках нормандського формату. Визнання сертифікатів, одностороннє визначення пунктів пропуску з метою переміщення товарів через тимчасово непідконтрольну ділянку державного кордону України та інші передбачені указом заходи яскраво демонструють цілеспрямовану поведінку Росії щодо затягування тимчасово окупованих територій нашої держави у свій економічний, політичний, електоральний та інформаційний простір.
Напередодні Росія зробила ще один крок до визнання так званих ЛДНР. Президент Росії Путін підписав указ, який передбачає визнання сертифікатів на товари та послуги, видані на окупованих українських територіях Донеччини та Луганщини. Тамтешні товари будуть допускатися до державних закупівель у Росії на рівні з російськими. Скасовуються квоти на переміщення товарів через кордон України, який контролюється окупаційними силами Росії. Підприємства з окупованих територій українського Донбасу зможуть подати заявку на участь у державних закупівлях РФ. Путін пояснює це бажанням нібито допомогти мешканцям окупованих територій в умовах коронавірусної кризи та економічної блокади, яку вони самі ж і спровокували загарбанням цих територій. Українські військові збили російський безпілотник «Орлан-10». Знімки опублікували у штабі Об'єднаних сил. Повідомляється, що апарат перетнув лінію фронту та був придушений засобами радіоелектронної боротьби. Попри падіння з висоти у 2,5 кілометри, основні агрегати трофейного БПЛА залишилися цілими. Встановлено, що цей «Орлан» виготовили у Санкт-Петербурзі у 2019 році. Такі апарати є на озброєнні лише російської армії. Крім того, російські окупанти відкривали вогонь поблизу 6 населених пунктів. В лавах українського війська втрат немає. А сьогодні зранку ворог одного разу задіяв артилерію. В напрямку Мар'їнки окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок дії ворога немає. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними. Небезпечна та безвідповідальна поведінка Росії. Держдепартамент США розкритикував випробування росіянами протисупутникової ракети, яка вразила один з радянських супутників на навколоземній орбіті. Через це у космосі утворилося 1500 фрагментів сміття, рух яких можна відстежити, і сотні тисяч дрібніших фрагментів, які становлять загрозу насамперед міжнародній космічній станції. Небезпечна та безвідповідальна поведінка Росії загрожує довготривалій стабільності космосу та явно демонструє, що російські заяви проти мілітаризації космосу нещирі та лицемірні. США працюватимуть з нашими союзниками та партнерами, щоб відповісти на безвідповідальний вчинок Росії. У російському міністерстві оборони заявили, що уламки апарату не становили загрозу для орбітальних станцій, і що раніше подібні випробування вже проводили Китай, Індія та самі США. Але за даними Американського центру управління польотів, міжнародній космічній станції загрожувало зіткнення з космічним сміттям. Через це екіпажу станції довелося сховатися у кораблях «Союз» та «Крю Дрегон» на випадок, якщо доведеться терміново евакуюватися. Драматичний запис з міжнародної космічної станції зафіксував момент, коли астронавти одягли скафандри та піднялися на човник. Після того, як через неоголошене випробування російської протисупутникової ракети утворилася хмара сміття. Про це розповів Раджа Чарі, командир місії НАСА. Якщо це буде більше півгодини, то я думаю, що ми залишимося в костюмі і, можливо, повернемося на станцію, якщо по Крю Дрегон вдарять уламки. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав обвинувачення у створенні ризиків для космічної діяльності лицемірством. Мовляв, фактів цього немає. Пізніше Роскосмос зробив заяву про те, що загрози зіткнення уже немає. На даний момент екіпаж Міжнародної космічної станції штатно виконує роботу згідно з програмою польоту. Орбіта об'єкта, через який екіпаж сьогодні був змушений згідно зі штатними процедурами перейти в космічні кораблі, віддалилася від орбіти МКС. Станція знаходиться в зеленій зоні. Відомо, що Росія збила старий радянський супутник «Космос-1408». Це апарат, призначений для радіотехнічної розвідки. Цей супутник був запущений у 1982 році і не працював уже кілька десятиліть. Тим часом вчені попереджають, ситуація з космічним сміттям швидко погіршується. 64 роки космічної діяльності призвели до того, що у космосі безконтрольно літає близько мільйона об'єктів розміром від 1 до 10 сантиметрів. Удар будь-якого може означати кінець місії життєво важливого метеорологічного чи телекомунікаційного супутника.
Один польський поліцейський зазнав серйозних травм в результаті штурму мігрантами білорусько-польського кордону в районі пункту пропуску Брузги-Кужниця. Про це повідомила прикордонна служба Польщі. Як наголошує польська поліція, агресивні дії мігрантів, які кидали у бік польських силовиків каміння, пляшки, колоди дерев, цілком координовані білоруськими спецслужбами, які ведуть спостереження з дронів. На жаль, в результаті нападу людей, підбурюваних білоруською стороною, один із поліцейських отримав серйозні поранення. Наразі йому надають допомогу, швидка везе поліцейського до лікарні. Ймовірно, йдеться про перелом кістки черепу після удару. Мігранти з Близького Сходу та Африки у понеділок почали штурм польського кордону з боку Білорусі. Біля пункту пропуску Брузги-Кужниця перебуває близько 4 тисяч людей. Так звана міграційна криза на польсько-білоруському кордоні розпочалася у серпні. Україна, Польща та країни Балтії звинувачують Білорусь і Росію у гібридній агресії із застосуванням штучно створеного міграційного потоку. З початку вересня на польсько-білоруському кордоні діє надзвичайний стан. Другий день поспіль українців, які одужали від ковіду, більше, ніж нових пацієнтів. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я України. Минулої доби зафіксовано ще більше 16 тисяч нових випадків COVID-19. Одужали при цьому майже 22 тисячі людей. А от показники смертності не зменшуються. Ба більше, минулої доби зафіксовано найвищий показник смертності від ковіду в Україні за весь час пандемії – 838 людей. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко пояснив, що це відкладений показник і смертність може зростати упродовж 2 тижнів. Спочатку реєструється випадок, після цього настає госпіталізація, і через певний час після реєстрації випадку і госпіталізації може бути летальний наслідок хвороби. Середній час від появи симптомів до смерті серед померлих у жовтні складав 14 днів. Але за останні 3 місяці 94% госпіталізованих хворих, яким діагностували коронавірусну хворобу, не пройшли повний курс вакцинації. Початок виходу регіонів з червоної зони епіднебезпеки може початися вже наступного тижня, додав Віктор Ляшко. Є ряд областей, в яких зменшився відсоток захворюваності, виписки почали стабільно переважати над госпіталізаціями, також знизився і відсоток зайнятих ліжок із киснем. Від початку встановлення червоного рівня епідемічної небезпеки у першому регіоні, а саме Херсонській області, минуло 30 днів. Це фактично такий же час, як і минулої хвилі. Президент Володимир Зеленський у зверненні пообіцяв винагороду для цілком вакцинованих українців. Люди, які пройшли повний курс щеплень, отримують по 1000 гривень. Це стосуватиметься і однодозової вакцини Janssen, якою щепили десятки тисяч українців. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, кошти спрямують з фонду підтримки бізнесу, який постраждав від ковіду. За ці кошти можна буде придбати абонемент у спортзал або фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал чи виставочний центр, або купити квитки для мандрівок всередині країни на внутрішні авіа- та залізничні перевезення. Програма стартує 19 грудня. До кінця року на неї буде виділено близько 3 мільярдів гривень. Стільки ж на початку 2022 року. В Україні зберігаються високі темпи вакцинації. За минулий тиждень зробили більше 1 600 000 щеплень. Цьому неабияк сприяло запровадження суттєвих обмежень для невакцинованих у регіонах з червоним рівнем епіднебезпеки. За даними МОЗу, бодай перше щеплення отримали 39,5% українців. Більше 28% цілком вакциновані. Окупанти рапортують про зменшення кількості хворих на COVID-19 в окупованому Криму. За минулу добу там зафіксували 1206 нових випадків коронавірусу. 27 людей на півострові від цієї хвороби померли. Тим часом окупаційні чиновники з Севастополя заявили, що у цьому місці зріс показник добової смертності від COVID-19. За минулу добу там не змогли подолати хворобу 9 людей.
Локдаун для невакцинованих запровадили в Австрії. 2 з 9 мільйонів австрійців тепер не можуть без вагомих причин вийти з дому. Нещеплені австрійці, які не перехворіли на коронавірус, зможуть ходити тільки на роботу, в аптеку або в магазин за товарами першої необхідності. Також можна виходити на прогулянку. Їм заборонено ходити до ресторанів, кафе, театрів та торговельних центрів. Порушникам загрожує штраф у 500 євро. Так влада Австрії хоче стримати черговий спалах COVID-19. У листопаді нових випадків зараження побільшало. Останній тиждень фіксують понад 10 тисяч інфікованих на день. Багато хто підтримує нові заходи, однак деякі сумніваються, що влада зможе змусити усіх виконувати розпорядження. Вакцинація має бути обов'язковою. Якщо епідемія загрожує паралізувати країну, потрібно зробити якісь кроки. Думаю, треба було б щось зробити, оскільки хворих багато. Але чи правильно вводити локдаун для нещеплених? Важко сказати. Не знаю, чи буде ефект. Це буде важко контролювати, і не можна ділити людей на групи. Це створює два класи у суспільстві. Після оголошення локдауну деякі австрійці все ж таки пішли щепитися. Однак залишилися і ті, хто, як і раніше, не довіряє вакцинам. Ультраправа австрійська партія «Свободи» планує протест проти антиковідної політики уряду. Камбоджа готується до повернення міжнародних туристів. Ця азіатська країна, відома своїми таємничими храмовими комплексами та пишними палацами, послабила карантинні заходи. Понад 1,5 роки тут діяли суворі правила. Після приїзду треба було сидіти в ізоляції. Тепер для вакцинованих туристів це правило скасували. Щоправда, усі, хто приїжджає не раніше, ніж за 72 години до візиту, також мають отримати негативний тест на ковід. Багато камбоджійців жили за рахунок туристів. Вони раді, що зможуть поновити роботу. Правильне рішення, бо коли туристи повернуться, я зможу більше продати. Цих грошей вистачить, щоб нагодувати дітей. Що більше приїжджає туристів, то краще це для мого бізнесу. Щодо невакцинованих гостей, то вони теж можуть приїхати, але їм доведеться провести на карантині 14 днів. Я готовий приймати туристів і слідувати у ресторані всім запобіжним заходам. Наприклад, тут є антисептики і вимірюватимуть температуру. В Україні вакциновано майже 90% населення. Це понад 16 мільйонів людей. Серед країн Азії це один з найвищих показників. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Селям алейкум, хайрлах шамлар. Витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова, и следующие 35 минут в этой студии с гостем мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня. И не только. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире на экраны ваших телевизоров. Режиссера периодически выводит номер телефона +380 67 63 46 130. Можете присоединяться к нам по Вайберу, а также по скайпу. atr.tv – это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. И, наконец, поддержать Первый крымско-татарский вы можете, подписавшись на наш Patreon. Ссылку режиссера периодически выводят на экраны. Можете пройти по этой ссылке, которую видите сейчас, выбрать уровень поддержки и стать частью большой крымско-татарской семьи АТР. Это поможет нам продолжать работать на
информационном фронте. Я же рада представить гостя нашей студии, экс-министр инфраструктуры Украины, пан Володимир Омелян. Витаю вас, пане Володимире. Салям алейкум, хош келдіңіз. Алейкум салям, Гульсум. Витаю наших глядачей. Я предлагаю наш эфир начать со следующих новостей. Сегодня Главное управление разведки Минобороны сообщило о том, что российские оккупационные силы на Донбассе со вчерашнего дня начали военные сборы. Уже с призванными сейчас проводятся тренировки для повышения боевой готовности. А тем временем Франция и Германия предостерегли Россию от попыток нарушить территориальную целостность Украины. Об этом говорится в совместном заявлении глав Министерств иностранных дел тех стран Жанны Валадриана и Хайка Мааса по итогам встречи с главой Министерства иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. И вот что говорится в цитате. Давайте послушаем. Внаслідок нового занепокоєння рухом російських сил і засобів поблизу України ми закликаємо Росію виявляти стриманість і прозорість щодо її військової активності. Кожна спроба порушити територіальну цілісність України матиме тяжкі наслідки. Заявляємо нашу готовність до швидкої зустрічі та конструктивного обміну думками по суті. Ми повторюємо наш заклик до Росії зробити те саме для того, щоб досягти тривалого миру на Донбасі. Соединенные Штаты Америки также будут координироваться с европейскими союзниками и партнерами, чтобы реагировать на действия России по отношению к Украине. Об этом заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс. Дії Росії викликають велике занепокоєння у США. Вони дуже турбують наших союзників і партнерів. Кілька наших європейських союзників уже провели власні дискусії високого рівня з РФ, озвучивши дуже схожі меседжі. Тож ми продовжимо тісно координувати взаємодію з нашими партнерами та союзниками по всій Європі і не тільки з огляду на ці дії. Але сподівання – це не стратегія. І ми будемо дуже уважно стежити за тим, до яких дій вдаватиметься Російська Федерація найближчими днями і тижнями. Начальник штаба обороны Великобритании генерал-сэр Николас Картер также заявил, что военные должны быть готовы к войне с Россией после недавней напряженности, в том числе и в Восточной Европе. Росія, ймовірно, розглядає глобальний стратегічний контекст як безперервну боротьбу, у який, я думаю, вони будуть застосовувати усі інструменти національної влади для досягнення своїх цілей. Але при цьому росіяни не хочуть розв'язувати гарячу війну. Питання, звичайно, полягає у тому, як ви визначаєте війну. Я, як солдат, прагну визначити війну як фактичний акт бою. Я не думаю, що вони цього хочуть. Я думаю, що вони хочуть спробувати досягти своєї мети більш тонкими способами. Я думаю, що ми повинні бути насторожі та переконатися, що стримування переважає, і ми повинні переконатися, що у НАТО є єдність, і ми не допускаємо жодних пробілів у нашій колективній позиції. Пане Володимире, що происходит, на ваш взгляд? Стоїть ли нам боятися? Відбувається очевидна ситуація для мене. Тобто, безумовно, що Росія не полишає спроб захопити Україну повністю. Вони в своїх імперських мріях, я думаю, доходять і до Варшави, і до Парижу, і далі. І це, на жарт, це абсолютно серйозно, тому що ми бачимо, що Кремль – це збіговисько параноїків, для яких людське життя байдуже, чи то їх же ж росіян, чи інших народів, українців, і поляків, і литовців нічого не вартує. Є їхні імперські амбіції. Згадайте квітень цього року. Точно та сама ситуація. І фактично всі говорили в один голос, що ми за півкроку до великої європейської війни. І тільки дивовижними зусиллями, в першу чергу, американської адміністрації вдалося її стримати. Потім відбулася зустріч Байдена і Путіна, начебто все заспокоїлося. І фактично з вересня місяця починається повтор. Росія концентрує свої війська, починаються інтенсивні політичні переговори між Вашингтоном і Москвою. Керівник ЦРУ безпрецедентно напряму набирає Путіна як керівника всіх спецслужб російських, так, не просто президента Російської Федерації, має з ним тривалу розмову, власне, по Україні. Я думаю, що американці чудово розуміють російський сценарій, тобто ми зараз знаходимося десь тільки всередині цього сценарію або на початку, тобто це не останній день, коли все раптом розв'язалося, все заспокоїлося. Тому вони застерігають всіляко божевільних старців Кремля
не переходити червоні лінії. Але тут питання в іншому. Росія слів не розуміє. І мене дуже непокоїть навіть сьогоднішня заява офіційних чинників Києва, що буде різка відповідь, якщо буде порушена територіальна цілісність України. Хлопці, про що ви? Так вона вже порушена. Частина Донбасу захоплена, вбито десятки тисяч українців, цілий кримськотатарський народ в неволі, в рабстві фактично російському, а ви розповідаєте про якісь подальші кроки. Згадайте мовчанку Зеленського. Тобто фактично вже 3 тижні західні наші партнери б'ють в набат, розповідають, що Росія за півкроку до удару по Україні. Мы молчим. Вот, кстати, вот это и интересно, потому что весной было все с точностью наоборот. Кстати, весной первая ведь Украина начала сообщать. Ні, власне, дуже цікаво. Весною, якщо ми згадаємо, була точно така сама ситуація, як зараз. Весной не была все же такая пассивная реакция, которую мы видим сейчас. Потому что последние 2 недели мы очень много услышали заявлений от наших западных партнеров, и только совсем недавно Зеленский, выступая, сказал, что да, 100 тысяч военных все же есть. От підніміть архіви березня-квітня цього року, один в один все. Західні медіа на перших шпальтах розповідають, що Росія концентрує війська біля українських кордонів, Росія хоче вдарити, це небезпека. Зеленський мовчить. Чітко 2 тижні нічого не відбувається, жодного коментаря. І тільки після візиту Кулеби в Вашингтон, де він зустрічається з Блінкеном, звучить перша заява, що дійсно загроза є, дійсно це серйозно. Після цього протягом декількох годин повторює цю саму заяву Зеленський. Каже, що ой, ви знаєте, да, ми бачимо концентрацію 100 тисяч військових росіян біля наших кордонів. Потім пробує з цієї ситуації якось вийти з Данілова, розповідаючи, що насправді озброєння давно біля українських кордонів, а зараз не проводять ротацію військовослужбовців. Ну, але, хлопці, ми або спільно з західними союзниками виступаємо проти ворога, або граємо якусь таку дитячу грушу, закрив очі і нічого не бачу. Так очевидно, что западные наши партнеры основываются на информацию своей разведки. То если мы говорим о Соединенных Штатах Америки не только. Но здесь вопрос в том, почему такой дисконнект, почему все-таки украинское руководство как-то пассивно реагировало на эти предостережения наших западных партнеров. То есть это, можно сказать, разведка Украины не дорабатывает? Или же есть какие-то другие причины, на ваш взгляд? Якщо ми згадаємо ситуацію по Вагнергейту, зірваною операцією по захопленню російських найманців, російських військовослужбовців, якщо ми згадаємо ситуацію з опалювальною кризою зараз в Україні, якщо ми згадаємо багато дивних інших речей, які відбувалися, вони вказують на єдине. В вищому керівництві держави сидять російські кроти, які абсолютно цілеспрямовано саботують будь-які можливості України стати незалежною, вступити в НАТО і в ЄС і повернути свої території і своїх людей, які захоплені Кремлем. І це цілеспрямована політика. Я можу абсолютно спокійно назвати ці прізвища. Я вважаю, що і Єрмак, і Зеленський працюють в інтересах Кремля, а не України. І це насправді дуже небезпечна ситуація. Тому що в переддень війни ми маємо на чолі левів російських баранів. И це може привести до трагедии. Если мы говорим о возможном вторжении России в Украину, в полномасштабном вторжении, это сейчас реально, на ваш взгляд? Ви знаєте, хіба в 2014 році хтось зміг передбачити, що російські регулярні військові частини перейдуть український кордон і вдарять нам в спину? Ні, звичайно. В 2013 році хтось би говорив серйозно про українсько-російську війну? Мало серйозно. Але згадайте Тузлу, згадайте події останніх 8 років війни. Це вже відбулося. Тому якщо Росія бачитиме шанс, що Європа буде мовчати, що Сполучені Штати обмежаться просто такою, знаєте, стурбованістю, як це було під час окупації Криму, то вони вдарять. Тут немає жодних сумнівів. Більше того, Блінкен сам публічно заявив, державний секретар Сполучених Штатів, що ми вважаємо, що всі події в Білорусі – це просто відволікання уваги від ситуації в Україні, по якій Росія хоче завдати чергового удару, так званий путінський бліцкриг. Ми не виключаємо так само ситуацію, що якщо цей удар буде завданий по Україні, одночасно будуть розгортатися абсолютно такі самі події в Азії, по Тайваню. І тоді буде дуже складно
воювати на декілька фронтів в великій супердержаві. Хоча, що мене теж заспокоює, відбулася нарешті розмова Меркель з Лукашенком. Наскільки вона правильна? Ну, але ви бачите, що після цієї розмови раптом Лукашенко повідомив, що він буде переконувати мігрантів переміститися від кордону до логістичного центру, які вони спеціально облаштували, що, можливо, якісь там будуть зрушення. Сьогодні ми бачимо загострення між Вірменією і Азербайджаном. Це таке російське підбрюще, як вони свого часу імперці самі себе називали. Тому це всі випадковості, але які лягають в одну чітку лінію. Всі намагаються уникнути війни, крім Росії, яка свідомо це провокує, свідомо підіймає ставки, щоб всі забули про Крим, всі забули про захоплений Донбас. Ми тут хочемо розгорнути абсолютно інші військові дії. Але це дуже небезпечно, бо свого часу в європейській історії ми вже бачили ці заходи стримування, які ні до чого не привели, які привели, на жаль, до глобальної катастрофи людства. А как вы думаете, вот на ваш взгляд, в случае, если Россия начнет полномасштабное вторжение в Украину, кто встанет на сторону Украины? На чью помощь мы можем сегодня рассчитывать? Или же все же спасение утопающих – это дело рук самих утопающих? Ви знаєте, я думаю, що якщо це найгірший сценарій, який можемо планувати, я все-таки сподіваюся на оперативну реакцію Сполучених Штатів, Британії і, безумовно, Європейського Союзу. Бо вони повинні розуміти, що розігріті радянські танки, чи російські танки, вони не зупиняться в Україні, вони підуть далі. До тих пір, поки не зустрінуть опір. Ми бачимо заяву офіційну, яка начебто була трансльована через засоби масової інформації Британії, що Британія готова надати свій спецназ. Стільки нам 600 військових допоможуть, але хоча б моральний знак, це вже теж важливо. Але давайте теж нагадаємо, в 2014 році українські добровольці і українські збройні сили стримали перші наступи ворога. Поки на Заході чухали потилицю, думали, як би це все зробити, і газ закупувати, і торгувати, і бізнес мати спільний корупційний, зупиняли своїми тілами ми. На жаль, ми втратили Крим на певний період часу, я вірю, що це ненадовго. Але ціль росіян була не лише Крим. В них було на меті загарбати всю Україну знову. А какова вероятность того, что вот в качестве сдерживающего фактора в ближайшей перспективе может быть размещено на территории Украины военной базы Североатлантического альянса или даже американские ПВО, как говорил, помните, некоторое время назад еще министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, а уже министр обороны Алексей Резников. Я почему задаю этот вопрос? Потому что вы вспомнили про Азербайджан, про Армению. Помните, когда только разворачивались эти события, Турция заявила о том, что она на территории Азербайджана размещает свои истребители. И это было в том числе и таким сдерживающим, можно сказать, фактором. Ви знаєте, ми можемо до безконечності оборонятися і планувати різні системи оборони, хоча я не вірю, що бази іноземних військ будуть дієвими на території України. Бо подивіться на ситуацію зараз на польсько-білоруському кордоні. Фактично, це напад на територію країни-члена НАТО. Мала бути негайно задіяна 5-та стаття угоди, напад на одного, відповідь усіх. Цього не відбулося. Тільки зараз Литва, Польща думає ініціювати 4-ту статтю, почати консультації країнами-членами НАТО і думати, що робити з цією ситуацією. Тому на якій стадії буде підтримка України? Коли російські війська дійдуть до Києва, перейдуть Дніпро, дійдуть до Львова? Це теж велике запитання. Мені все-таки здається, що треба дивитися в корінь цієї проблеми. Корінь цієї проблеми – Росія. І допоки Росія сильна, вона буде завжди займатися експансією. Це у їх крові. Україна має ставати сильнішою за рахунок реформи, безумовно, оборони і війська, щоб тримати фізичну оборону від Російської Федерації, але за рахунок реформ і підтримки сепаратистських рухів всередині самої Росії, шляхом розвалу останньої цієї імперії, ми можемо отримати спокій, ми можемо повернути Крим. Тому що коли Росія буде обмежуватися Большим кольцом Москви, тоді будуть абсолютно інші розмови. І іншого виходу з цієї ситуації немає. Тому що якщо наступ не буде в 2010 році, він відбудеться в 2014 році. Якщо не в 2014 році, він відбудеться в 2021 році. Не в 2021, 2025. Це вічна постійна загроза, допоки Росія існує. Подивіться на їхній фінансовий стан. Ми всі казали, санкції, санкції. Так вони працюють. Але зараз золотовалютні запаси Російської Федерації б'ють рекорд останніх десятиліть. Тобто грошей в них достатньо. І це не західна демократія, яка буде цими грошима годувати своїх громадян, створювати їм кращі умови. Вони готові жити без туалетів вдома, їм треба воювати.
Їм водка, сільотка і пішов на фронт. Це їхній стиль, їм людей не шкода. Тому вони ці всі гроші будуть скеровувати на руйнування сусідніх держав, на військову експансію, на підрив демократії в всьому світі. А как вы тогда в итоге видите развязание этого всего конфликта, развязание всей этой войны? Что должно произойти? Потому что многие политические аналитики говорят о том, что нужна смена политической ситуации внутри самой России, внутриполитический какой-то кризис, изменения. Но с такой логикой, как говорил Конфуций, можно долго сидеть, ждать у реки и ждать, пока проплывет труп твоего врага. Но есть ли у нас это время? Безумовно, і я вважаю наївними сподіваннями, що якщо навіть після Путіна прийде Навальний, політика Росії поміняється. Вона не поміняється. Ми, насправді, і кримські татари, і українці маємо чудове знання історії. Росія – це завжди агресор. Протягом століть. Вони не помінялися. І справа навіть не в самих росіян. Вони бідні, інколи бувають зачухані, не просто вороги. Але справа в позиції Кремля. Тому єдиний вихід з цієї ситуації, якщо ми хочемо мати спокій бодай на 10, 20, 30 років, розпад Росії. І насправді це не так складно зробити, як здається. Бо це таке, як російською мовою кажучи, лоскутне одіяло. Це від нас залежить? Від нас в тому числі. Дивіться, що вони роблять зараз по всьому світу. Створюють якісь секти, якісь групи, закидають своїх агентів, фінансують сепаратистські рухи в Франції, в Британії, в Штатах. Це ж все на російські гроші. Я вважаю, що якщо Україна відкриє потужні білоруські центри за рахунок своїх коштів, які отримані після розвитку держави і реформ, якщо буде фінансувати рухи на Кубані, на Далекому Сході, в тій ж Воронежській області, яка колись була українською, я думаю, що ми там завжди отримаємо підтримку. То, что происходит на польско-белорусской границе, мы это с вами вскользь уже упоминали. Я предлагаю на этой теме остановиться подробнее и проанализировать то, что действительно там происходит, посмотреть в корень проблемы, учитывая, что Министерство обороны Польши сегодня сообщило о том, что мигранты пытаются разрушать забор в районе пограничного перехода Кузница и прорвать границу. Давайте послушаем цитату Министерства обороны. Кузниця. Мігранти напали на наших солдатів і офіцерів камінням і намагаються зруйнувати паркани, потрапити до Польщі. Наші служби застосували сльозогінний газ, щоб придушити агресію мігрантів. Президент Французской республики Эммануэль Макрон поговорил по телефону с Владимиром Путиным и призвал его использовать свое влияние на Беларусь, чтобы положить конец миграционному кризису на границе с Польшей. Об этом говорится в заявлении Елисейского дворца по итогам телефонного разговора. Секретарь РНБО Алексей Данилов же заявил, что на территории Беларуси находится около 16 тысяч мигрантов, и этот кризис может затронуть непосредственно Украину. Об этом он сказал после совещания в Луцке с руководителями министерств и ведомств, правоохранительных органов и военных формирований. Давайте послушаем Данилова. Те, що зараз відбувається на польсько-білоруському кордоні, не можна назвати гуманітарною кризою. Це чергова спецоперація РФ, яка проводиться з метою розхитування ситуації в Європі та на нашому кордоні. Ця ситуація може торкнутися нас безпосередньо, тому маємо вжити усіх необхідних заходів реагування. Ну и, вероятно, будущий канцлер Германии Олаф Шольц выступил в защиту Польши от критики вокруг укрепления границы с Беларусью и призвал к новым санкциям против Александра Лукашенко. Об этом сообщает Der Spiegel. Наш партнер по ЄС зіткнувся із серйозною проблемою і потребує солідарності. Я думаю, що якщо польський уряд ухвалить таке рішення, ми не повинні критикувати його. Це дуже поганий диктатор, який втратив будь-яку легітимність. Потрібно працювати над тим, щоб у Білорусі відбувався демократичний процес. Чим опасен этот міграційний кризис? Якщо ми дивимося на абсолютні цифри, вони невеликі. Насправді до Європейського Союзу проривається в рік сотні тисяч так званих біженців, які насправді є мігрантами. Але якщо ми дивимося в суть цієї проблеми, то вона очевидна. Партнер Європейського Союзу по Північному потоку-2 робить все, щоб дестабілізувати ситуацію в Європейському Союзі, зокрема в Польщі і Литві. Бо це дестабілізація. Він просто промацує реакцію. Питання ж не в Лукашенкові,
Лукашенко зараз в такій ситуації, що все, що скаже Путін, він буде виконувати. Абсолютно не автономно. Кажучи, звичайно, тобто він втратив абсолютно вже всі способи для маневру. Тобто поле в нього обмежене, він же повністю в клітці Путіна. І тут це все інспіровано Росією. Хоча, якщо подивитися теж в історію, згадайте, коли трапилася арабська весна. Це 2011 рік. Це перші потоки біженців, які були справжні біженці, вони тікали від війни, їм було страшно. Я їх розумію. І їх треба було підтримувати. Але коли ці біженці почали раптом переміщатися до Європейського Союзу організовано, і багато хто казав, що це відбувається за рахунок в тому числі і російських грошей, отут цю ситуацію треба було зупиняти в 2014-2015 роках. Насправді вони її не зупинили, вони її проігнорували і закрили очі на дії Росії. Путін зрозумів, що мігрантська криза – це чудовий спосіб дестабілізувати Європейський Союз. Ми ж бачимо свою пресу. Почитайте, що робиться в німецькій пресі чи французькій пресі. Там немає такого однозначного трактування. Там є дуже багато людей, які вважають, що бідні мігранти, їх треба врятувати, а ми такі от жорстокі. Там відомі карикатуристи німецькі там розміщують шаржі, що от, там з Білорусі кидають бомби, і з поляків кидають бомби, і ці бідні мігранти питаються, боже, а де ж тут демократія, якщо і там нас ненавидять? Так вот, Эммануэль Макрон звонит Путину и говорит, чтобы тот использовал свое влияние на Беларусь, свое влияние на Александра Лукашенко и поспособствовал разрешению этого миграционного кризиса. Но я вот думаю, это же умные интеллектуальные политики пришли к власти, их выбрал народ. Неужели они не понимают, что это инспирировано как раз Россией? Или просто не хотят понимать, не видят очевидного? Я думаю, що, на жаль, ми маємо проблему з корупцією. І корупцією дуже глибокою, корупцією європейської політичної еліти, які стараються на цій ситуації якось з Путіним домовитися, бо він одне із ключових джерел їхнього збагачення. Це, звичайно, ніхто відверто виборцям не каже, так, але ситуація виглядає доволі сумно. Другий такий етап – це пацифізм. Ніхто не хоче війни, і вони сподіваються, що вся увага буде сконцентрована на цих 16 тисяч мігрантів. Ми якось цю проблему вирішимо, і воно все розмокчиться. Вони розуміють, що після цього буде ще гірша ситуація. Тобто це вже будуть, можливо, не мігранти, можливо, будуть зелені чоловічки із ніоткуда, які будуть між собою розмовляти ламаною сирійською, російською мовою. Так? Тобто інші якісь інтерпретації. Тому от на такій позиції і корупції, і конформізму стараються вибудувати нову зовнішню європейську політику. Не вдасться. Тут мала бути абсолютно жорстка реакція, що якщо ще день продовжується ситуація на польському кордоні, це напад на Європейський Союз, ми виходимо з Північного потоку-2, ми припиняємо будь-які торговельні і інші відносини з Російською Федерацією. Так, нам, європейцям, буде важко навіть перейти цю зиму, але Росія після цього втратить повністю європейський ринок. Это слишком радикально для Європейського Союзу. Ну чому? Ви знаєте, насправді світ міняється зараз. Якщо ви подивитеся на сучасну промисловість, вона все ще потребує ресурсів, але вона вже не потребує настільки Росії, як це було раніше. Вместе с этим, вот вы вспомнили события 2015 года, когда был снова такой миграционный кризис на территории Европейского Союза, и многие политические аналитики говорят о том, что сейчас Польша находится в не очень благоприятной ситуации, и можно даже сказать, что находится в цугцванге, потому что государственное насилие над мигрантами, оно будет очень негативно оценено со стороны партнеров Польши из числа Европейского Союза, а с другой стороны отсутствие политики сдерживания и вот предоставление возможности мигрантов попасть на территорию Европейского Союза может повлечь за собой довольно серьезный такой политический кризис на территории ЕС. Вот вы согласны с этим? Частково так, але знову ж таки, якщо подивитися, що відбувається в Польщі і в Угорщині, це дуже складна відповідь на ці запитання. Бо ще за декілька днів до початку білорусько-польської кризи, що можна її так назвати, ми мали ситуацію, що Польща була за півкроку виходу Європейського Союзу. Да. В Угорщині давно йдуть такі відбрюссельські тенденції. І це теж не просто так насправді відбувається. Зараз ми, слава Богу, маємо об'єднання, і європейці начебто розуміють, що це не питання поляків пропустити цих мігрантів. Бо мігранти відверто кажуть, ми хочемо до Німеччини. Вони взагалі, можливо, там деякі не знали, що між Білорусією і Німеччиною є Польща. Ми хочемо до Німеччини. І це німці теж розуміють, бо вони вже наїлися цих мігрантів.
і вони вже їх наутримувалися. Тому я думаю, що зараз є шанс для того, щоб Європейський Союз нарешті заговорив одним голосом, і вони побачили, що окрім трактування прав там ЛГБТ там чи якихось інших питань дратуючих чи навпаки там роз'єднуючих, об'єднуючих людей, є питання важливіші зовнішньої загрози, яка насправді після сирійців, я абсолютно щиро вважаємо, прийдуть росіяни. Вместе с этим, включая секретаря Совета национальной безопасности и обороны, многие представители украинского эстеблишмента говорят о том, что вполне себе вероятно, что Александр Лукашенко может развернуть мигрантов в сторону Украины, к нашим границам. И вот недавно наверняка вы слышали заявление министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского, который сказал, что вот в рамках проекта «Великое будівництво» планирует построить стену с Беларусью. Вот как бывшему министру инфраструктуры Украины, вот как вы оцениваете эту идею? Насколько она реальная идея построения стены с Беларусью? Можна ли це реалізувати? Я як інфраструктурник розумію, що все можна зробити, навіть піраміду збудувати, якщо є бажання, час і гроші. Але ключове – час. Питання розвороту цих так званих біженців чи мігрантів – це питання декількох днів, тижнів. За цей час ми нічого не встигнемо збудувати, об'єктивно. Навіть цей польський кордон чи литовський, який ми бачили на відео, він був збудований за останній місяць, коли вже пішли масові переходи біженців, так званих, з Азії, з арабських країн. Ми стоїмо перед дуже простим рішенням. Що ми будемо робити далі? От яким чином ми зможемо це зупинити потік? Хоча моє глибоке переконання, в нас все-таки набагато більшу тривогу мають викликати російські війська на українському кордоні, аніж 16 тисяч, а скільки там є цих мігрантів. І плюс треба не пам'ятати і характеристики цих мігрантів. Це не просто якісь люди, які всіма правдами і неправдами пробралися через Сибір, пішки прийшли до польського кордону. Це люди, які заплатили великі гроші. Це не бідні люди. Тобто, коли їх зараз заставляють кидатися каміннями, вони... Кожен поклав 5-10 тисяч доларів за свій доїзд до Білорусі. Вони навряд чи хочуть залишитися в Білорусі. Вони не рвуться благословенну для них Росію, як там нам розказує Скабєєва. Вони навряд чи хочуть до України. Вони хочуть Німеччину. Вместе с этим многие политические аналитики говорят, что в число этих мигрантов как раз могут быть инфильтрованы представители спецслужб КГБ Беларуси или же ФСБ России для дестабилизации ситуации. Можуть, але оскільки в нас є вже інфільтровані агенти на Банковій, я думаю, що це більше загроза, аніж сирієць з плохим сирійським язиком чи з хорошим білоруським, який пройде пішки кордон України з Білорусі. Но сегодня, можно сказать, даже получили такую хорошую новость. Германия сообщила о том, что она приостанавливает сертификацию Северного потока-2. Как вы думаете, это такое техническое решение, озвученное Nord Stream HG2, или же все же политическое? Я боюсь, що це може бути теж пастка, бо після емоцій, що вау, вони призупинили сертифікацію, далі настає цікавий момент. Росіяни не могли не знати німецького законодавства. Це раз. По-друге, якщо ми будемо мати зараз зареєстровану німецьку компанію, це означає, що питання Північного потоку-2 звужується до Німеччини. А от далі що відбувається? А біс його знає, ніхто не розбирається. І це може ще погіршити ситуацію для нас Північним потоком-2, тому я дуже сподіваюся, що і Україна, і Польща спільно подасть судову заяву для того, щоб ці процеси були абсолютно прозорі і в рамках європейського законодавства. То есть, если дочерняя структура создается в Германии, то это может даже ускорить процесс сертификации Северного потока? Є достатньо високий ризик для цього, і насправді тоді можуть бути використані всілякі юридичні такі, знаєте, таємні ходи для того, щоб цей же Північний потік-2 не підпадав повністю під енергопакети Європейського Союзу. Третий энергопакет. В данной ситуации как тогда должна действовать Украина? Потому что я так понимаю,
понимаю, что Украина пытается, чтобы принимать участие в сертификации Северного потока-2. Вот в случае, если Украину допускают к участию Северного потока-2, мы как-то сможем повлиять на этот процесс или же нет? Ну, ми вже бачимо, що напівперемогу ми отримали, слава Богу, і це вже треба завдячити новій команді, яка максимально витискує з цієї ситуації можливе для України, що нашу сторону залучено до сертифікації, тобто не як учасника, а як одну сторін, яка надає свою аргументацію. Але тут це питання в німецькій політичній еліті. Яким шляхом вони підуть? На жаль, те, що я чую з Берліну, новини не втішні. Тобто ніхто зараз не розглядає ситуацію можливості зупинки Північного потоку-2 і не вводу його в експлуатацію. И даже смена канцлера, в принципе, ни на что не повлияет, учитывая, что Олова Шольца связывают там с Шрёдером и так далі. Це ж не у нас, як знаєте, нас кожен новий президент кудись в якусь іншу сторону йде. У них є визначена політика Німеччини на довгі десятки років вперед, і вони стараються її дотримуватися. Так само, як Китай, який формує свою політику на сотні років. Может ли тогда вот все, что мы с вами выше обсудили, вот все те кризисы, которые создает искусственно Россия, стягивание войск к границам Украины, миграционный кризис, энергетическое давление, кстати, сегодня сразу после того, как стало известно о том, что все пришло в гору, и снова больше $1000, да, уже стоит за 1000 кубометров газ. Может ли как раз-таки это все для Европейского Союза ориентировано, чтобы те пошли на отказ от норм третьего энергопакета, ускорение сертификации Северного потока-2 і так далі? Звичайно, і це насправді і психологічний серйозний удар по цінностях Європейського Союзу. Якщо вони весь час декларують, що є закон, ми домовилися на рівні суспільного договору і повинні не порушити ці домовленості. Росія весь час старається створити ситуації, коли ти кажеш, так, був хороший закон, але нам треба домовлятися тут по-іншому, персонально, на інших умовах. Це знищує саму парадигму будь-якого європейця. І я вважаю, що в цьому криза сформована абсолютно штучно для того, щоб задати удар не тільки фінансовій енергетичній безпеці Європейського Союзу, але й по їхніх цінностях. Що росіяни роблять? Вони абсолютно свідомо зараз працюють на підвищення ціни. Вони розуміють, що ми входимо в найхолодніші місяці опалювального сезону, і ця ціна з нинішніх $1000 може вирости до 1,5 до 2. І, звичайно, що вони будуть заробляти ще більше. Але, знову ж таки, оця європейська позиція плюс мовчанка дивна Банкової постійна, вона не вирішить проблему, вона тільки поглибить її, бо Росія не зупиняється. Так, а что делать в данном случае Украине? В случае, если запускается Северный поток-2, Европа идет на этот шантаж со стороны России и, возможно, даже отказывается от норм третьего энергопакета. Что мы делаем с инфраструктурой ГТС? Вот видите ли вы какую-то стратегию, которая сегодня вырабатывается руководство України в этом вопросе? Я не бачу. Ми як опозиція пропонуємо свої кроки, що треба робити. І ми розуміємо, що зараз ми не можемо впливати на владу. І це вже відповідальність Зеленського, куди він нас веде, але я сподіваюся, що цей шлях буде короткий, бо він же заводить Україну повністю в тупик. Щодо використання потенційного ГТС, треба говорити правду. Це буде металолом. Якщо в нас не буде прокачки транзиту, всі ці історії про водень, про все інше – це казки. Щоб заспокоїти нас, що ми там будемо мати якісь заміщення в подальшому, не треба хвилюватися. Хвилюватися треба. Бо якщо немає газу, ми з цих труб нічого не зможемо отримати для української економіки. З іншого боку, можливо, це не така велика трагедія насправді. Бо це шанс для нас стати незалежними. Пам'ятаєте, коли з Грузією так само сказали росіяни, що ми не будемо купувати грузинського вина. Всі схопилися за голову, боже, що ж ми тепер будемо робити, і ніхто більше не п'є. Зараз його п'ють по всьому світу. А транзит разве не сдерживающий фактор Росії? Умовно так, але знову ж таки ніщо не заважало проводити бойові дії і біля транзитних труб, і в 2014-2015 році, і ніщо не стримало Росію, коли вони шантажували всю Європу і під час каденції Юлії Тимошенко, і під час перебування Петра Порошенка на посаді. Тому ми повинні розуміти, що так, це фактор, але фактор дуже умовний. И вместе с этим, я так понимаю, что НАК «Нафтогаз Украины» рассчитывает на санкции со стороны Соединенных Штатов Америки против Северного потока-2. По крайней мере, сегодня об этом заявил Юрий Витренко. На прошлой неделе мы видели заявление республиканцев-конгрессменов, которые обратились к Джозефу Байдену, чтобы внесли поправки в оборонный бюджет по санкциям.
Северному потоку. Как вы думаете, какова вероятность того, что Соединенные Штаты повлияют на этот процесс? Вони, безумовно, будуть втручатися. Хоча політика Байдена полягала в тому, що Америка повернулася, але європейські справи – справа європейців. Але я бачу, що, скажімо так, певні зміни в політичному ландшафті і Німеччини, і Франції приведе до того, що Вашингтону треба буде активніше працювати зі своїми союзниками по НАТО. І це невідворотня річ. Чи Вашингтон буде дослухатися до України, ми бачимо доволі часті контакти. Проблема в тому, що Україна зараз на рівні Грушевського, Банкової, парламенту не демонструє послідовної позиції. Це переважно імітація. Ми вдячні нашим американським партнерам, які, попри всі обставини, постачають нам необхідне озброєння, але державне оборонне замовлення України зірване другий рік поспіль. Це американці знають. І вони розуміють, що військовим не доплачують, що армія недофінансована. Тому як ми можемо говорити про поглиблення співпраці чи координацію спільних військових, чи в тому числі дій, якщо верховне керівництво України військове абсолютно працює не на Україні? І з цим величезна проблема для того, щоб ми мали дійсно стратегічних партнерів. Дякую вам дуже, пане Володимире. Чухсагну, что приехали к нам в студию, ответили на наши вопросы. Экс-министр инфраструктуры Украины Володимир Омелян был гостем нашей студии. А я с вами, к сожалению, вынуждена попрощаться. Буквально через 5 минут эфир телеканала АТР продолжает информационная программа «Заман» на крымско-татарском языке. Не пропустите, наши журналисты подготовили самые актуальные новости для вас. А после в этой студии вас поприветствует мой коллега в программе «Прайм» Айдер Муждабаев. Коршкенджи. Людей теряют только раз, и след теряя не находят. А человек гостит у вас, прощается и в ночь уходит. А если он уходит днем, он все равно от вас уходит. Давай сейчас его вернем, пока он площадь переходит. Немедленно его вернем, поговорим и стол накроем. Весь дом вверх дном перевернем, праздник для него устроим. Эшетесанасма. Менахтауну тынызма. Мен мында. Бу менің топрағым. Менің хырымым. Қардаш жеңгенде окопта ятмадым. Тушмедім бараққа аяқсыз олып.
Çok sorsan men de винтовка tutmadım. Boranlı gecede sınırda kalıp. Yok, men ne dedim? Yanıldım. Fortuna mana da dinletti sözünü. Ştanı parlak bir bala edim. Sınıfım mana da tanıttı özünü. Toprağını belledim, esledim ufukны, bilekni çermedim. Çıktım men kureşke. Karanlık, hor damda çırpıngan anamны. Azaptan aldım da getirdim kuneşke. Işık için doğuştum, şehirde, koyda, kuneşten kuç aldı şiddetli sözlerim. İsteğim her yerde bir alev doğursun, geniş yol izlegen karuvlu gözlerim. Sevmeyim sürmeli koz için kabakta, kadeler parlap da ahenk bozmaqны. Ağlavuk lirika peşinden çuvurup, kulkunçlu, perişan şiirler yazmaqны. Dostlarım okusun, sevsinler meni. Olarga bakşıştır tizilgen satırım. Men işçi, emektar, koyluge işanıp, alevli şiirçim peromni batırdım. Усі звинувачення спираються на здогадки. Окупаційний центральний райсуд Сімферополя оштрафував на 10 та 15 тисяч рублів 5 кримських татар, затриманих 11 та 29 жовтня біля окупаційного Кримського гарнізонного суду. Туди люди прийшли у якості слухачів на судилищах проти кримських татар, але їх звинуватили у нібито незаконному масовому заході. Захист наголошував, що навіть згідно рекомендацій окупаційного Роспотребнадзору, такими вважаються збори за участі бодай 3000 людей. Але окупаційні судді не реагували. Мы в суде указали, что люди были с разных регионов. Если они были с разных регионов, то должен быть организатор, которого должны были привести к ответственности за все это, если это было нарушение. Но в данном деле нет организатора, и сотрудники полиции его и не искали. Вот. Если это говорится о них, то тогда у них должен был какой-то быть сговор между собой, что сотрудники полиции опять же не доказали. А ходить в накидке, я могу завтра выйти в футболке там, с фотографией чьей-либо. Он может выйти, там будет 5-10 человек, которые будут идти друг за другом. И что теперь, мы на массовом публичном мероприятии? Нет. Все обвинения складываются на домыслах. Но этих домыслов для судді хватає, щоб винести рішення. Незаконно оштрафовані кримські татари сприймають покарання як репресії, але наголошують, жодні штрафи від окупантів не змусять їх припинити підтримувати співвітчизників. Они сегодня под запрет поставили нашу солидарность, наше единство, наша сплоченность. И этим самым даже Деменко, судья, он не скрывая своих намерений, на суде об этом говорил, что вы порядка более 5 человек приходите на судебные заседания, это является незаконным. Вот, хотя основания этих слов, подтверждением этих слов я не вижу никаких. Да, он поясняет, что в таком количестве приходить на судебные заседания нам не стоит, иначе мы будем наказаны подобными штрафами. У нашего народа, есть очень такая большая черта, положительная, что мы не оставляем, своих, и мы постоянно ездим, поддерживаем и не оставим, не отойдем от этого пути. Не будем прекращать это делать, потому что мы понимаем, что победа иншаллах за нами. Поэтому мы будем поддерживать, приезжать и продолжать, А все эти штрафы и это все ерунда. 11 та 29 жовтня окупанти грубо затримали десятки людей, які прийшли в якості слухачів до окупаційного Кримського гарнізонного суду. 11 жовтня окупаційні поліціянти розігнали десятки слухачів, які стояли у масках із дотриманням дистанції. 29 жовтня окупаційні силовики затримали 30 кримських татар, які вбрані у білі накидки очікували вироку співвітчизникам з Бахчисарая. Усіх звинуватили у проведенні незаконних масових заходів.
Ucum ve insan öldürülmesi için tek 3,5 yıl hapis cezası. Böyle kararını Kırım'dan işgalciler garnizon mahkemesi Rus Arbiyi Pavel Sviderski'ye çıkardı. Bunu Kırım Akkurçılacı grupasında bildirdiler. Geçken sene sarhoş işgalci balık avından kaytkanda Ahmedjit rayonundaki Safiyevka koyunda Baptistler Kilisesi'nin karavuluna ucum etti. Son onu kotekledi. Birazdan karavul geçingen. Fakat cesetindeki urumlar izlerini kozogunu almayıp ölümünün sebebi olarak aşkazan ulserini tanıdılar. Başta davanın materyallarında karavul Arbi'nin dini dayanmamazlığından sebep öldürülgeni kaydetildi. Ama son işgalciler prokuraturası bu malumatını gizledi. Akkurçılacılar kaydetkenine göre Kırım Tatarlarga tek dini bakışları için devamlı hapis müddetleri belgileniyor. Ukrayna Tышышлары Nazirligi Donetsk ve Lugansk vilayetlerinin işgal etilgen territoriyalarında işlep çıkarılgan mallarının Rusiyada tanılması hakkında Putin'nin fermanını Ukraynada iç işlerine sert karışıv dep sayganını bildirdiler. Bunun beraber Nazirlikte kaydetkenlerine göre böyle etip Rusiya Minsk anlaşmaları ve Norman formatı çerçevesinde öz boyuna algan mecburiyetlerini boza. Визнання сертифікатів, одностороннє визначення пунктів пропуску з метою переміщення товарів через тимчасово непідконтрольну ділянку державного кордону України та інші передбачені указом заходи яскраво демонструють цілеспрямовану поведінку Росії щодо затягування тимчасово окупованих територій нашої держави у свій економічний, політичний, електоральний та інформаційний простір. Туневан Rusия сөзде Lugansk ve Donetsk халық cumhuriyetlerinin tanılmasına da bir adım yaptı. Rusya prezidenti Putin, Lugansk ve Donetsk халық cumhuriyetlerinde berilgen mallar ve hizmetlerinin sertifikatlarını tanıgan fermanını imzaladı. Vesikaga göre Ukrayna'nın işgal etilgen territoriyalarında işlep çıkarılgan mallar Rus mahsulatları gibi Rusya'da devlet satın alınmalarında iştirak edecek. İşgalci kuvvetçileri tarafından kontrol etilgen Ukrayna sınırından mallarının taşılmasına kvota koyuldu. Donbass'ın işgal etilgen territoriyasında bulungan şirketler Rusya'nın devlet satın alınmalarına öz teklifini berebilecek. Putin aytkanına göre böyle etip o koronavirus pandemiyası ve iktisadi blokada sebebinden ağır alda kalgan Donetsk ve Lugansk sakinlerine yardım etmeye istey. Ukrayna arbileri Rusiyanın Arlan-10 pilotsuz uçucu aletini urup düşürdü. Bunu tasdiqlagan resimlerini Birleşken Kuvvetler Operatsiyasının ştabında gösterdiler. Anda kaydetkenlerine göre uçucu alet jebe sızığından keçip radioelektron kureş vasıtalarının zararsız bir alga getirilgen. Arlan-10 2,5 kilometrelik yükseklikten düşkenine bakmadan uçucu alet büyük zarar görmedi. Arbiler belgilegenine göre bu Arlan-10 2019 senesi Sankt-Peterburg'da işlenip çıkarılgan. Böyle uçucu alet tek Rus ordusunda var. Bundan gayrı Rus işgalcileri 6 kasaba yanında ateş açkan. Ukrayna arbileri arasında insan kayıpları yok. Bugün sabah düşman bir kere artilleriya sistemalarını kullangan. В напрямку Мар'їнки окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок дії ворога немає. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними. Rusiyanın tehlikeli ve mesuliyetsiz hareketleri. Amerika Birleşken Devletleri'nin Devlet Departamenti Ruslar talimler vaxtında satelitlerge karşı raketa vasıtasının zemin orbitasında da Sovetler zamanında uçurulgan satelit urulmasında tenkit etti. Ucumden sebep kainatda 1,5 bin parçadan ibaret olgan çöplük kalıntıları peyda oldu. Onların hareketini gözetmek mümkün. Bunun beraber 100 binlerce kichkene parçalar peyda oldu. Ular endi Xalqaro kainat stansiyasına zarar getirdi. Небезпечна та безвідповідальна поведінка Росії загрожує довготривалій стабільності космосу та явно демонструє, що російські заяви проти мілітаризації космосу нещирі та лицемірні. США працюватимуть з нашими союзниками та партнерами, щоб відповісти на безвідповідальний вчинок Росії. Rusiyanın Mudofaa Nazirliginde hücum etilgen aparatının kalıntıları orbita stansiyasına zarar getirmeyeceğini bildirirler. Sanki dersin aynı böyle talimlerini evvel Xitay, Hindistan ve Amerika o'zi keçirgen deyler. Lakin Amerikanın Xalqaro kainat stansiyasına uçuşlar idare etilmesinin merkezinde peyda olgan çöplüklerinin çatışma tehlikesi büyük deyler. Bundan sebep stansiya erkeni Soyuz ve Crew Dragon kainat gemilerinde saklanıp andan tahliye olmağa hazırlanganlar. Rusiyanın ilan etilmegen
сателлитлерге қаршы ракетасы сателлитні урып, чөплік тарқатқан соң астронавтлар скафандрларны киіп, гемілеріне көтерілділер. Бұны акс еткен сес язылары Халқара кайнат станциясындан yollanılған. Bu haqda NASA missiyasının yol başçısı Раджа Чари тариф ете. Якщо це буде більше півгодини, то я думаю, що ми залишимося в костюмі і, можливо, повернемося на станцію, якщо по Греу Драгон вдарять уламки. Русияның тыш ішлері назиры Сергей Лавров кайнат станциясы үшін олған телекелерде қабатлауны роякерлық деп адландыра. Санкидерсін сателлит урылмасының іч бір делелі yok. Біраздан Роскосмос енді чатышма телекесі олмағанны білдірді. На даний момент екіпаж Міжнародної космічної станції штатно виконує роботу згідно з програмою польоту. Орбіта об'єкт, через який екіпаж сьогодні був змушений згідно зі штатними процедурами перейти в космічні кораблі, віддалилася від орбіти МКС. Станція знаходиться в зеленій зоні. Белі олғанна көре Русия Советлері заманында ұшырылған Космос 1408 сателлитні ұрды. Бұл аппарат радиотехники истихбарат кешірілмесі үшін 1982 сенесі ұшырылған еді. Онлар ел бұл сателлит енді чалышмай. Алемлер қайдеткенне көре кайнатта чөплік олма вазиеті пек феналашмақта. Кайнат әрекетінің 64 елі девамында кайнатта 1-10 сантиметрге қадар олған миллиондан зиеде объект іч бір тіртіпсіз болынмақта. Оларынан метеорологик ве телекоммуникация сателлитлерінен чатышмасы мұйым олған кайнат миссиясынан ішіні мұддеттен евел бітіре біле. Бір полониялы полис хадимы Брузги Кужнице сыңыр кетші жыварында Беларусия Полония сыңырында мигрантларының ұжымы нәтижесінде жидді яраланды. Бұны Полония сыңыр қызметі білдірді. Полония полисы қайдеткенне көре мигрантлар дрон вастасынен вазиетіні незарет еткен Беларусия мақсус қызметлерінің емірінен бөлеті жаузи әрекетлеріні япа. Олар Полония қоветшілеріне таш, шише, ағач күтіклеріні ата. На жаль, в результаті нападу людей, підбурюваних білоруською стороною, один із поліцейських отримав серйозні поранення. Наразі йому надають допомогу, швидка везе поліцейського до лікарні. Ймовірно, йдеться про перелом кістки черепу після удару. Базар күні Яқын Шарқ ве Африкадан олған мигрантлар Беларусия территориясында болуны Полония сыңырында ұжым башлатты. Брызги Кужнице сыңыр кетіші янында 4 яқын инсан болуны. Полония Беларусия сыңырында сөзде миграция бұқраны август айында башланды. Украина, Полония ве Балтық девлетлері Русияны мигрантларынан суни ақыны құлланмасынен гибридті жауызында қабатлай. Сентябрінің башындан берілі Полония Беларусия сыңырында февкуледе вазиетілен етілді. Екінші күн Украинада ковидке оғырап түзілгенлерінің сайысы яңа коронавирус хасталарының сайысындан зиядедір. Бұны Украина сағлық назірлігінде білдірділер. Кечкен күн 16 бен Украинде чин вирусы белгіленген, 22 бен инсан түзелген. Ковид хасталығы ағырлашмасы нәтижесінде вефат еткенлерінің сайысы эксілмей. Кечкен күн пандемия сүргені бұтын вақыт ішінде елек олғанларының рекорды 838 кіші қайдетілді. Сағлық назирі Виктор Ляшко айтқанына көре, 2 апта ішінде вефат еткенлерінің сайысы арта біле. Спочатку реєструється випадок, після цього настає госпіталізація, і через певний час після реєстрації випадку і госпіталізації може бути летальний наслідок хвороби. Середній час від появи симптомів до смерті серед померлих у жовтні складав 14 днів. Але за останні 3 місяці 94% госпіталізованих хворих, яким діагностували коронавірусну хворобу, не пройшли повний курс вакцинації. Украина регионлары эпидемия телекесінің қырмызы зонасындан кележек авта чықы башлай біле, деп айтты Виктор Ляшко. Є ряд областей, в яких зменшився відсоток захворюваності, виписки почали стабільно переважати над госпіталізаціями, також знизився і відсоток зайнятих ліжок із киснем. Від початку встановлення червоного рівня епідемічної небезпеки у першому регіоні, а саме Херсонській області, минуло 30 днів. Це фактично такий же час, як і минулої хвилі. Украина президенті Володимир Зеленский халыққа мұражат еткенде вакцинаның 2 дозасын алған украинлерге ақша мұкафатыны бермеге сөз берді. 2 ашы яптырған инсан 1000 гривна алacak. Бұл Янсен адлы 1 дозалы вакцинанен ашыланғанларға да айыттыр. Бұл ашыны онлар 1000 украин яптырды. Башназер Денис Шмыгаль айтқанына көре, пара ковид себебінден зарар көрген бизнеске қол тұту фондундан берілежектір. За ці кошти можна буде придбати абонемент у спортзал або фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр,
музей, концертний зал чи виставочний центр, або купити квитки для мандрівок всередині країни на внутрішні авіа та залізничні перевезення. Програма стартує 19 грудня. До кінця року на неї буде виділено близько 3 мільярдів гривень. Стільки ж на початку 2022 року. Украинада ашыланғанларынан сайысы артмақта. Кечкен афта içinde 1.600.000 инсан ашыланды. Бұның себебі эпидемия телекесінің қырмызы зонасына кірген регионларда ашыланмағанлар үшін серт карантин сыңырланмаларынан көрсетілмесідір. Сағлық нәзірлігінің мәліметіне көре, іч олмағанда вакцинаның бірінші дозасını украинлерінің %39,5 алды. İnsanlarının 28% екі ашыны яптырды. Ишгалжелер Қырымда ковид хасталарының сайысы экселгенін білдірді. Кечкен күн ярмадада чин вирусы 1206 инсанда белгіленген. 27 кіші хасталық ағырлашмасы нәтижесінде вефат еткен. Шу сырада ақиярының ишгалжелер мемурлары қайда еткеніне көре, шерде коронавирус себебінден вефат еткенлерінің миғдары артты. Кечкен күн шерде 9 инсан хасталықны еңіп оламаған. Австрияда ашыланмағанлар үшін локдаун илан етілді. Мемлекетте яшаған 9 миллиондан 2 миллион австриялы мұйым себепсіз евден шығып оламай. Коронавирусқа ұғырап түзелмеген ве ашы яптырмаған инсанлар тек иш, илачхане яда күн керек олған малларны алмақ үшін түкенға бара біле. Оларға кезінтіге де шықмаға мүмкін. Ама ресторан, қавихане, театр ве алыш-веріш меркезлеріне кетмеге ясақтыр. Бұл қайделеріні бозғанларға 500 евро пара жазасы белгіленecek. Бойлы етіп Австрия акиметі чин вирусның тест тарқалмасыны тоқтатмаға істей. Ноябрь айында ковид хасталарының сайысы артты. Соңки афта күн 19.000-ден зияде инсанда коронавирус белгілене. Чоқ австриялы яңы сыңырланув тедбірлеріні дестеклей. Фақат базалары акимиет еркесіні яңы қайделерге реайет етмеге мечбур еткенінде шуберлене. Вакцинація має бути обов'язково. Якщо епідемія загрожує паралізувати країну, потрібно зробити якісь кроки. Думаю, треба було б щось зробити, оскільки хворих багато. Але чи правильно вводити локдаун для нещеплених? Важко сказати. Не знаю, чи буде ефект. Це буде важко контролювати. І не можна ділити людей на групи. Це створює два класи у суспільстві. Локдаун илан етілген сон базы австриялылар барап ашыланды. Фақат евелсі олғаны кібі вакциналар телекесіз олғанына инанған инсанларды бар. Австрияның сербеслік фырқасы үкіметінің ковид сиясетіне қаршы наразылық білдірмеген ниетлене. Камбоджа четелден туристер келмесіне азырлана. Бұл Асия мемлекеті эсрарлы ибадетхане комплекслері ве салтанатлы сарайлар сайесінде мешурдыр. Шымдылық Камбоджа карантин тедбірлеріні емшатты. Мында 1,5 ел девімында серт қайделерге реайет етмек керек еді. Дигер мемлекеттен Камбоджаға келгенлер самоизоляцияда отырмаға мечбур еді. Шымды ашыланған туристлер үшін бұл қайды әліғу етілді. Бірчоқ Камбоджа сакина туристер ерлі маллар ве қызметлерге масраф еткен пара үшін яшады. Bunun için Камбоджалылар туризм саасында ішні яңадан башлай білгенне қубана. Правильне рішення, бо коли туристи повернуться, я зможу більше продати. Цих грошей вистачить, щоб нагодувати дітей. Що більше приїжджає туристів, то краще це для мого бізнесу. Щодо невакцинованих гостей, то вони теж можуть приїхати, але їм доведеться провести на карантині 14 днів. Я готовий приймати туристів і слідувати у ресторані всім запобіжним заходам. Наприклад, тут є антисептики і вимірюватимуть температуру. Ашыланмаған инсанлар да Камбоджаға келе біле, ама оларға 14 күн девамында карантинде болынмақ керек. Камбоджа әлесінің %90-ы ашыланды. Бұл 16 миллиондан зияде инсандыр. Асия мемлекетлеріне көре Камбоджада ең yüksek көстергечлерден бірідір. Etrafta tız, güneş yok. İsinmege ateş yok. Bıktım diller botqasından. Laf etmege dildeş yok. Uymak için zamanға, tükürle vicdanға. Bir kaç kaşık çın katıla.
Қазан яланға. Шефқатқа кин ашланған. Юрт көзлері яшланған. Гуя ақның қара еле қарышмасы башланған. Баба деде өлкесі, далғаларының өкесі, бұзла ятқан ювшанларының иңілдісі өкесі. Ашқыңа атландырдым, ақылымны алдырдым. Янмаз едім, тұташтырдым, sevmez edim, sevdirdim. Добрий вечір. У прямому етері телеканалу АТR Prime. Мене звати Айдар Муждабаєв. І це час, як ви знаєте, коли ми обговорюємо найважливіші для Криму, України, всього світу теми. І зустрічаємося з найцікавішими співрозмовниками, з людьми, які розуміються на тих чи інших подіях, які просто зараз відбуваються в Україні та світі. Сьогодні багато дуже тем, і майже всі вони, ну принаймні те, що мене особисто цікавить, міжнародні. Це протягом вже декількох днів так звана міграційна криза на кордоні так званої Білорусі та Польщі, а насправді це гібридний напад Росії, на мою думку, з використання просто території Білорусі і цього маріонеточного режиму Лукашенка. Ось. А так само сьогодні поновилися бойові дії між Азербайджаном та Вірменією. Не знаю, може і це якось обговоримо. Ну, а що стосується новин міжнародних, я не знаю, тут все докупи. І Північний потік другий, який я читав пост колишнього голови МЗС України Клімкіна, там Росія щось викручує, намагається добитися того, щоб не підпорядковуватися європейським регламентам, але Польща проти. Там ми знаємо, що вже на кордоні з Польщею там туди-сюди бігають російські пропагандисти. Тобто, слухайте, мір збожеволів, і це нормально вже нами сприймається, бо було б дивно, якби нічого так подібного не відбувалося. Крім того, нагадаю, що Михайло Саакашвілі знаходиться у в'язниці у своїй рідній Сакартвело, Грузії. І так само ми цю тему можемо обговорити. Зараз ми чекаємо на людину, яка буде зі мною в цьому етері. Поки що не казатиму хто. Також на зв'язку з нами має бути один відомий польський журналіст, теж не скажу хто. А з позитиву внутрішнього, ну це не тема, напевно, буде нашого обговорення сьогодні, але такий відвертий зрадник України, прихильники Путіна і Росії Ілля Кива позбавився наградної зброї. Нарешті він, ви знаєте, стріляв з автомату тощо. Стріляв ніби по Бандері, ну там таке, знаєте, я не лікар, щоб це обговорити серйозно, але добре, що вилучили зброю в нього. Інша новина теж добра, що відверто проросійський, пропагуючи проросійські погляди, канал наш раптом позбавився свого каналу в Ютубі. Це теж непогано, здається. Ну і що тут новини такі, що просто зачитаєшся. Так стат. Крім того, ось що мене особливо подобається, СБУ оголосили підозру в захопленні влади головному
антивакцинатору так званому, пов'язує це з Російською Федерацією. Служба безпеки України повідомила про підозру лідеру антивакцинаторів так званих і заблокували їхню всеукраїнську мережу. От прес-центр СБУ про це повідомляє. СБУ повідомляє, що блокували деструктивну діяльність. Це насправді деструктивна секта, насправді, але секта, яку підтримує Москва, це безумовно. Діяльність антиукраїнської мережі, яка під антивакцинаторськими гаслами намагалася дестабілізувати суспільну політичну ситуацію в державі. Так зловмисники закликали до насильницької зміни конституційного ладу. Тобто, трохи вони берегів не бачать, але добре, що СБУ бачить. І проти лідеру так званих антивакцинаторів та ще одному фігуранту провадження громадянину РФ, до речі, повідомлено про підозру за статтею 109 Кримінального Кодексу України, дії вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу. Ну, в общем, я думаю, що це єдиний вид ліків, якими лікується неповага до українського суспільства і неповага до здорового глузду і намагання нанести шкоду Україні під час російсько-української війни. А зараз я дуже радий вам представити на прямому зв'язку з нашою студією, вперше в розмові зі мною. Я дуже радий. Голова Комітету з питань зовнішньої політики та міжнародного співробітництва, народний депутат України. Крім того, віце-президент Парламентської асамблеї Ради Європи і народний депутат України вже сказав, Олександр Мережко. Олександр, вітаю вас. Добрий день, щиро вітаю вас, колеги. Мені дуже приємно брати участь у вашій програмі. Я вважаю, що вашу програму і ваш телеканал треба підтримувати. Дякую, Олександре, за щиру підтримку. Я давно хотів, до речі, з вами познайомитися, якось не виходило. Але сьогодні маємо, власне, кожен день ми маємо нагоду говорити про міжнародні нові виклики. Але почнемо ми з того виклика, який триває вже декілька днів, і за яким я просто дивлюся вашу сторінку на Фейсбуці, ви уважно спостерігаєте. Це ситуація з так званою штучною міграційною кризою на кордоні Польщі і Білорусі. Ну, я маю певне враження від цього, але я хочу, щоб ви, людина, яка набагато більше знає за мене, розказали нашим глядачам в окупованому Криму і на всій території України. До речі, нас дивляться на різних континентах, різні абсолютно люди, українці, кремли. Що відбувається на ваш погляд там? І чи правильно поводиться Польща? Як ми маємо, якщо маємо, підтримувати Польщу? До речі, так само і Литву. Так? Тобто я хочу почути вашу таку розлогу думку з цього приводу, який триватиме ще, я думаю, не один день. Так, дійсно, ця міграційна криза є дуже небезпечною, і ми всі пам'ятаємо, з чого це, власне, почалося. Почалося це не з Польщі, а з Литви. З самого початку ця криза виникла на кордоні з Литвою, і ви абсолютно праві в тому плані, що ця криза має штучний характер. Насправді, якщо ми подивимось на події останнього місяця і останніх місяців, то не можна не помітити, що їх треба розглядати у комплексі. І все це є елементом тієї гібридної війни, яку веде Росія не тільки проти України, а проти Європи і проти всього цивілізованого демократичного світу. Що зараз відбувається в Польщі, ми бачимо, що я впевнений, що ви пам'ятаєте кримські події, коли Путін на одній з прес-конференцій заявив, в який спосіб буде діяти Росія. Тобто спочатку вона виставлятиме перед своїми військами дітей і жінок, а потім за їхніми спинами буде намагатися штурмувати. І, власне, такий стиль, який притаманний Росії, путінському режиму, ми зараз спостерігаємо на кордоні з Польщею. І це, можна сказати, це такий особливий характерний почерк Путіна. Тобто це провокація. І тут, на мій погляд, це моє суб'єктивне враження. Я думаю, що все-таки Білорусь і Лукашенко виступає як знаряддя. А головним організатором
головним драматургом цієї драми являється Путін і Кремль. Тобто тут Лукашенка і Білорусь використовують, а в основному ці біженці, організація прибуття цих біженців було організовано, наскільки я розумію, Росією. І зараз тут Білорусь виконує певну роль в цьому сценарії, який був створений у Кремлі. Ми бачимо ці провокації. Ми також чуємо заяви, наприклад, Лаврова. Це дуже такі, знаєте, лицемірні заяви, дуже цинічні. Звинувачення на адресу Польщі, на адресу Заходу, звинувачення у так званих подвійних стандартах. Хоча насправді це є лише елементом гібридної війни. І ця ситуація дуже небезпечна, тому що це треба також враховувати і те, що знову відбувається накопичення російських військ поблизу з кордоном України. Тобто це можливо, як пишуть західні оглядачі, це можливо такий маневр спрямований на відволікання Заходу, коли водночас відбувається накопичення російських військ і посилюється загроза нового відкритого вторгнення на територію України. Тобто ми повинні бачити всі ці події в комплексі і повинні розуміти, що це дуже небезпечна і вибухова ситуація. Пане Олександре, яким чином ми, наш парламент, ви особисто, влада наша, висловлює підтримку Польщі і Литві? Ну, по-перше, я як голова комітету нещодавно долучився до спільної заяви 16 голів комітетів закордонних справ європейських країн. Ми звернулися до керівництва НАТО, до керівництва єС з конкретними пропозиціями запровадити нові санкції проти білоруського режиму і в якийсь спосіб вгамувати Білорусь. Також відбувається дипломатичні, ми не все бачимо, тому що дипломатія дуже часто відбувається, так би мовити, за лаштунками. Це так звана тиха дипломатія. Але я відчуваю, я бачу, що ми тут спостерігаємо дуже інтенсивний дипломатичний процес, спрямований на те, щоб завадити Росії знову розпочати новий етап цієї гібридної війни, а може навіть нової хвилі відкритої війни проти України. Ви бачите, як, наприклад, нещодавно до Москви приїхав Вільям Бернс, який спілкувався з Путіним. Ми бачимо такі ж досить принципові і незвично, я б сказав, гострі заяви навіть з боку Франції, яка заявила, що вона боронитиме суверенітет і територіальну цілісність України. Заяви стосовно військових з Великої Британії. Тобто це дуже незвичні дії і незвичні заяви, але вони спрямовані на те, щоб захистити Україну, щоб не дати Путіну реалізувати свої плани, які у нього, напевно, є. Ви знаєте, я приємно здивований був тим, що ви згадали вже про Велику Британію, про Францію, що дійсно неочікувано на тлі ті поведінки, яку ми бачили останні роки з боку, миротворця Макрона, так скажемо, так? Але навіть Швеція, яка нейтральна країна ніби, міністр оборони Швеції Петр Гульквіст допустив відправлення шведського військового контингенту в Україну в рамках навчальної місії під керівництвом Європейського Союзу. Тобто про це теж йшлося, що треба на постійній основі тримати в Україні, тобто щоб війська, різні представники різних країн, військові були в Україні під час загострення можливого вторгнення, так? І ось як ви, як фахівець, як людина, яка і знає процеси в Раді Європи і взагалі, що змінюється і як швидко змінюється в Європі зараз? Бо ми спостерігаємо вже не тільки процеси безпосередньо на кордоні, а й реакцію на них. Тобто, чи є в Європейському Союзі резистентність, як то кажуть, а може там медичними термінами сказати, як це, імунітет до дії гібридних цих дій Росії? На жаль, я не можу сказати, що такий імунітет є у всіх країн Євросоюзу або
Ради Європи, ну можна побачити, що є країни, які є більш активними в підтримці України. Ну насамперед, це, ну ви назвали ці країни. Ну, Великобританія, вона, хоча й не є членом ЄС, але вона є дуже активною в підтримці України. Є Польща, є наші ну дуже тісні. Ми маємо відносини з країнами Балтії. Вони все розуміють, бо вони мають дуже такий досвід, глибокий досвід, неприємний, пов'язаний з Радянським Союзом, з агресивністю Росії. Вони все це розуміють і вони дуже активно нас підтримують. Але, на жаль, цього не можна сказати про всі європейські країни. Чим далі вони знаходяться від України, тим менше вони розуміють, наскільки ситуація може бути небезпечною. Але ми намагаємося працювати з усіма європейськими країнами і пояснювати, що так чи інакше це може торкнутися і їх також. Що ми бачимо це вже на прикладі Польщі. І ця гібридна війна може торкнутися і Німеччини, може торкнутися і Франції. Тобто хоча б в особистих національних інтересах ці країни мають також захищати Україну, надавати нам допомогу, суттєву допомогу. Ну, я думаю, це не таємниця, тим більше для вас, як такого давнього фахівця з міжнародної політики і права, що приклад Сполучених Штатів і Великої Британії дуже багато значив завжди в загально північно-атлантичному блоці, в політиці в цілому. І ось зараз, сьогодні, з візитом в Україні міністр оборони Великої Британії, днями міністр оборони України запрошений до Вашингтону, в Пентагон саме. Посольство Сполучених Штатів не приховує збільшення військової допомоги, тобто зброя, вони публікують світлини, як в наших аеропортах, ну тощо. Про що це за сигнали? І для кого це сигнали? Для України який сигнал, для Європи який сигнал, для агресора який сигнал? Ну, насамперед, це сигнал для агресора, для Путіна, для Кремля. Це дуже важливо. Це, по-перше, це демонструє солідарність з Україною. По-друге, це дає нам реальну військову допомогу, яка посилює нашу здатність протистояти новій хвилі агресії з боку Росії. Тобто це дуже міцний, з мого погляду, сигнал і дуже важливий і для нас, і насамперед для агресора, для держави-агресора. Ну, все ж таки, дивіться, а ось ця новина, я завжди в новини не дуже вірю відразу. І коли я почув про ці 600 спецпризначенців британських, я подумав, ну це може бути перебільшення якесь, так? Але ви більше за мене знаєте, це серйозно, вони готові насправді до нас перекинути. Ну, це не там величезний контингент, але все ж таки. Ну, я теж, ви знаєте, як і ви, я в основному беру інформацію з відкритих джерел, тобто з інтернету, з газет і так далі. Тобто в мене немає якоїсь такої інсайдерської, прямо скажемо, інформації, але про те, що ви кажете, я вважаю, що з боку Великої Британії це дуже важливий і символічний жест. Тобто це і жест солідарності, і це також, ви знаєте, я вважаю, що Путін, якщо він вирішить знову провести таку відкриту військову кампанію проти України, то він 100 разів подумає перед тим, як це зробити, тому що він теж бачить і розуміє, що цього разу реакція і з боку провідних західних демократій, з боку Сполучених Штатів, Великобританії і, я сподіваюся, з боку Франції і Німеччини також буде дуже жорсткою і підтримка України буде тільки посилюватися. Тобто, незважаючи на те, що йдеться про декілька сот військових з Великобританії, але сам факт є дуже важливим.
Ну, ось і Франція сказала, що може бути теж долучиться, хоча там при військових поки що не йдеться, але прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон сказав прямо, що Європі доведеться обирати між підтримкою України, це б його пряма цитата, і російським газом. І тут не можна, до речі, мені здається, що і так звана криза на кордоні з Польщею і деякі інші події, вони пов'язані з Північним потоком-2. Так чи ні? Я думаю, що тут є зв'язок. Завданням Північного потоку є, це питання не економіки, це питання суто безпекове, це питання, тобто тут цілком зрозуміло, що Росія використовує Північний потік для того, щоб економічно зруйнувати Україну, прив'язати до себе Німеччину, інші європейські країни, але головною жертвою Північного потоку, згідно з планом Путіна, має бути Україна. І я сподіваюся, що західні країни це розуміють. Сполучені Штати, напевно, це розуміють. Я спілкувався з американськими конгресменами, і вони все це дуже добре розуміють. Німецька еліта, тут важко сказати. Я теж сподіваюся, що вони все-таки розуміють або зрозуміють врешті-решт. Щось відео зникло. Ви на зв'язку, Олександре? Чомусь зник зв'язок. Я думаю, що ми відновимо просто секундами. Ось така ситуація. Дуже цікаво за всім цим спостерігати. Якби ще це не з нами відбувалося, взагалі було б цікаво. А так трохи тривожно, скажімо прямо. І ось я також чекаю, що до нас долучиться... Повернувся, да, Олександр? Олександр Мережко знову на відеозв'язку. І я хочу, знаєте, що... Алло, я чую, але відео, я включив відео, тобто воно зараз зникло, усе гаразд. Зараз з'явилось. Усе гаразд, доповідаю. Бачимо, чуємо. Ось багато сперечаються зараз, що задумав Путін. Я багато чого чув. І про його логіку, і про інші речі, там, чи вигідно йому, чи не вигідно. Але після початку тимчасової окупації Криму я особисто для себе вважаю, що такі поняття, як логіка і як вигідно чи не вигідно, це не про Путіна точно. Бо багато хто казав, що окуповувати Крим невигідно. Але він це зробив. Ось на вашу думку, наскільки велика зараз загроза, давайте так, з малого почнемо, загострення на лінії зіткнення в Ордло. І, до речі, воно, здається, відбувається, бо повідомлень про вбитих, поранених збільшилося останнім часом. Олександре, ви чуєте мене? Олександре? Тепер відео є, а зв'язку немає. Звуку немає. Да що ж таке? Я надіюся, зараз відновиться зв'язок. Я поставлю запитання ще раз, якщо Олександр не чув. Щось просто, бачите? Олександре, чуєте зараз? Так, а так чутно? Ні. Я вас чую, а ви мене Трошки чуєте? переривається зв'язок. Ага. А ви мене чуєте зараз? Не чуєте? Добре, перенабирають зараз, щось там підвисло, як то кажуть. До речі, я нагадаю, що ви маєте можливість зателефонувати в студію і поставити своє запитання, але тут виглядає поки що як жарт, бо зв'язку немає, але це не жарт. Прямий ТРТР – це прямий ТРТР. І я, користуючись цією неочікуваною паузою, хочу подякувати дуже тим, хто підписався на Patreon нашого телеканалу. Це дуже шляхетна дія. Підписуйтесь на Patreon ТР. Це дуже легко, дуже просто, це безпечно. І це ваш особистий внесок в боротьбу проти російського рейху, який абсолютно точно буде знищений. Я думаю, що він зараз просто стоїть на такому певному Рубіконі. І Путін думає,
Чи йти далі, як колись Гай Юлій, я їх не порівнюю, цих історичних персонажів, чи йти зі зброєю далі, чи зупинитися? Знову на зв'язку, надіюся, вже на постійному, Олександр Мережко. Олександре, чуєте мене? Так, дякую. Чуєте зараз? Так, зараз добре чую. Я перепрошую, може, якісь технічні неполадки? Ну, звісно, а які ще? Ви ж тут не до чого. Я просто сформулюю коротке запитання, яке я ставив довго, але звуку не було. Ну, якщо взяти 10-бальну шкалу, як ви оцінюєте загрозу повномасштабного вторгнення Росії в Україну? Я маю на увазі не загострення. Зараз загострення вже, до речі, є певне на Сході. А саме широкомасштабну загрозу, про яку ми чуємо від розвідок різних західних країн і від наших людей теж. Ну, я вам щиро скажу, що мені дуже важко сказати на цій шкалі, який зараз ступінь загрози. Але я переконаний в тому, що нам треба готуватись, якби це було 10 на цій шкалі. Тобто ми маємо бути повністю готові. І тоді чим більше ми будемо готові, то тим менше вірогідність того, що це станеться. Але якщо казати так точніше, то ви знаєте, я думаю, що десь на шкалі 7 я би поставив так. Десь приблизно 7 з 10. Ну, я з вами погоджуюсь. Тобто тривога вище за середню точно зараз. І кажуть же, що так, безумовно. Ми ж пам'ятаємо з вами квітень, здається, цього року, да, коли Путін вже шантажував, він намагався зустрітися з Байденом, щось терміново йому було потрібно, і він тоді добився цього. Але зараз я не бачу з боку Байдена бажання з ним спілкуватися, і він послав до Москви керівника ЦРУ. Як ви думаєте, це незвичний формат, до речі. Це дуже незвичний формат. Про це писали і діючі дипломати, і колишні. А ви, крім усього, ви ж фахівець з Росії, з внутрішньої російської політики, і це дуже цікаво. Ви вивчали Росію ще тоді, коли це було не модно, в якості ворога, я маю на увазі, потенційно. Що це таке? Про що могло викликати такий незвичний візит і зустріч цілого там руського фюрера з директором американської розвідки? Ну, я думаю, тут я можу тільки робити якісь припущення. Ну, звісно. По-перше, ви знаєте, тут декілька причин може бути. Одна з них може бути пов'язана з тим, що Вільям Бёрнс є фахівцем, спеціалістом з російських справ, і він був послом Сполучених Штатів в Росії. Тобто я дуже пропоную почитати його чудову книжку про його досвід дипломатичний. І він, я б сказав, дуже реалістично дивиться на Росію, розуміє, які процеси там відбуваються. Тобто однією з причин може бути те, що він просто дуже добре знає, як спілкуватися з Путіним і розуміє, що таке Росія. Окрім того, я повністю згоден з вами, що це незвичний формат, що було б більш, скажімо так, доцільно з точки зору дипломатії, дипломатичного протоколу, більш зрозуміло, якби державний секретар Блінкен поїхав на таку зустріч, а тут поїхав Вільям Бёрнс. Але ще може мати значення те, що він дуже добре поінформована людина. І він, маючи якусь, скажімо так, інформацію, він міг без навіть таких дипломатичних реверансів сказати щось Путіну стосовно безпекових питань, можливо, відносно України, що могло би теж посприяти тому, щоб загамувати плани Путіна. Пане Олександре, я не знаю, чи ви особисто знайомі чи ні, але зараз з нами на зв'язку польський відомий журналіст Павел Боболович. Павло, вітаю. Вітаю. А ви знайомі, да, з Олександром? На жаль, ні.
Ну ось зараз познайомитися, хоча б так. Це Олександр Мережко, голова комітету з міжнародних питань Верховної Ради, нардеп України. І ми весь час майже говорили про Польщу, ми висловлювали щиру солідарність з польським народом і з польською державою. А зараз, я думаю, всім нам буде, і глядачам, і нам з Олександром цікаво почути останню інформацію. Все ж таки ми отримуємо цю інформацію через Польщу, опосередковано. А ти, Павле, живеш в польському, одночасно українському інформаційному просторі. Що відбувається просто зараз на кордоні? Чи вдається Польщі стримати цей потік мігрантів, яких підштовхує Білорусь, а насправді Росія? Перше, дуже дякую за цей підтримку, за те, що ви солідарні з нами і що ви розумієте цю ситуацію. Druga sprawa, jak idę pro nowiny. Polsza prosto przyjęła рішення, що не дозволить на цей hybrydnej wійну, hybrydnej operacji i nie da możliwości запустити волни цих хвили мігрантів, які насправді живими щитами. Це не мігранти. Це просто треба зрозуміти, що це знаряддя війни, як проводить Лукашенка. І консеквентно Polaки не дозволяють на те, щоб це людей, які є зараз на кордоні, вони перейшли цей кордон. Можна рахувати, що їх є декілька тисяч безпосередньо на кордоні, а взагалі може бути і кільканадцять тисяч. І ця кількість може їх постійно збільшуватись. Ми з останнім часом дивимося і бачимо, що йде заострення ситуації. Спочатку це було так, що вони тільки підходили до кордону, було це більш використоване в знаку пропаганди інформаційному просторі, також в польському інформаційному просторі. Вони намагалися розбудити таке переживання за людей, які знайшлися на кордоні з Польщею і не можна зайти до Польщі. Дуже важливо, що вони найчастіше взагалі byli w miejscach, jakie nie były переходами, тільки jest tam, gdzie перебігає кордон, вони хочуть перекрити кордон, перейти кордон в місцях недозволених. Зараз вони також вже на одному з переходів з Білорусі, і вони вже дуже агресивні. Кидають в польську поліцію, польську прикордонну службу і польське військо, кидають тверде предмети. На жаль, один з наших поліцейських дуже сильно пострадав, у нього розірваний череп, це складна ситуація, він дуже серйозно поранений. Вони є агресивні і намагаються просто задати які там шкоди нашим військовим, які зараз на кордоні. Польща на це відповідає дуже осторожно. Намагаємося це так робити перед всім, це там є складна ситуація. Не можемо використовувати ніяких знарядів, які могли би бути використані через Лукашенка, що це є атака на його територію. Для того, то, що ми робимо, то, що роблять наші служби, це тільки захист безпосередньо лінії, цієї межі кордону. На цій межі кордону зараз стоять загородження, колючий дріт, які мігранти намагаються зламати, а наші функціонаріуші намагаються, щоб вони не перейшли. Сьогодні наші служби використали водомети, але ці водомети також тільки виключно по цій лінії, яка є в межах польського кордону, до якого підходять ці люди, які є використані. Зрозуміло, що всі знають, що якби тут йде паралельно дві операції. Одна операція – це операція силова і намагання це перекroczyти кордон, а друга – це інформаційна операція. І все, що зроблять наші військові, наші пограничники, просто може бути використане проти нам. Було декілька моментів, коли вдалося перейти невеликим групам мігрантів. Треба зрозуміти, що вони також дуже складні ситуації, бо на цей наш кордон просто тиснуть військові служби Лукашенки. Вони за ним стоять. Це нагадує по справді Другої світової війни, коли радянські війська, вони ж вперед за ними йшли цей отряд НКВД, які розстріляли тих, які хотіли повернутися. І по справді зараз за тим, як на кордоні стоять лукашенківські служби зі зброєю, у них довга зброя. Наші джерела також підказують, що вони передають
різні предмети. Навіть те, що вони привезли каміння на кордон. На кордоні не було каміння. То вони привезли каміння, щоб кидати в наших функціонерів. Але з другого боку, що мігранти не можуть повернутися в другі. Вони не мають де повернутися. У служби Лукашенки намагалися просто їх силою випустити в Польщу. Ну, це складна ситуація. Я нагадаю тільки, що у нас на кордоні через звичайний стан це дозволяє якби більш рішучо діяти в цій зоні. Я знаю, що дуже багато часу в тебе, Павле, зараз. Тому коротке запитання і, може, короткі відповіді. Просто нам цікаво дуже. Чи, твоє враження, чи Польща буде послідовною і чи вона витримає? Я думаю, що є певний тиск з боку, ну, наприклад, може, Німеччини, може, якихось політиків, які про гуманізм розповідають тощо. Чи витримає польський уряд цей тиск? No na żal, propaganda jest dużo silna також навіть внутрі Польщі. Є середовища, які не розуміють цієї ситуації, не розуміють, що ми не маємо ситуації з мігрантами тільки зі спецоперації Лукашенки і Путіна. І серйозно, тут є яка проблема. Але наш уряд дуже консеквентний, дуже послідовний і тут немає можливості, щоб дозволив на перемогу Лукашенки. Ми просто не запустимо тих людей, будемо берегти наших кордонів. Вони до нас не зайдуть. Проблеми треба вирішити в Білорусі і в Росії. І тут ніякі там зм'якшення Меркель, ніякі дзвінки Меркель до Лукашенки, які дозволяють легітимізувати те, що Лукашенка управляє Білорусі, легітимізувати диктатора, вони не примушать Польщу до зміни своєї точки зору. Ми просто їх не запустимо на свою територію. Це дуже класно, що хоча б одна країна Європейського Союзу, ну крім Литви, вибачте, литовці, дуже тверда. Тобто не можна... Знаєш, така сама, і це наша позиція в цій ситуації є принципова. І поляки, просто наш уряд дуже добре розуміє, що зараз іде, це казав наш прем'єр-міністр Матeusz Morawiecki, ми розуміємо, що це є війна, гібридна, але це просто війна з режимом Лукашенки, за яким стоїть Путін. Ви знаєте, ну, дуже круто, да, ми з Олександром бачимо, що нарешті наші глядачі дивляться, і може хтось здивований, що нарешті в Європі з'явилися політики, ну, які називають речі своїми іменами просто, бо це вже пряма загроза. І останнє запитання, може коротко відповісти. Чому саме Польща, ну, Литва, по-перше, а зараз Польща, тут НАТО набагато більший. Чому саме Польща, на твою думку, обрана як об'єкт цієї провокації? Насправді, те, що ми розмовляли тільки що, і відповідь на на твоє попереднє запитання, це також відповідь на це запитання. Польща є послідовна, як іде про відносини з Росією. Польща надала підтримку Україні, Польща не визнає окупації, російської окупації Криму, Польща не визнає атаки на Україну, Польща не визнає також диктатури Лукашенки, Польща дала можливість і прийняла дуже багато політичних біженців з Білорусі. Лукашенка і Путін просто не можуть того пережити. Для нього сама загроза в Європі – це держави, які розуміють його політики. А це якраз Польща і прибалтійські держави, в тому числі Литва. А наступна держава, яка розуміє політику, яка не є в Євросоюзі, Україна. І це позначає, що ми на першій ланці загрози з боку Путіна. Олександре, я дуже радий, що вас познаю хоча б заочно. Може, ви маєте якісь запитання, бо Павел дуже крутий журналіст, який дуже розуміється, як на українській політиці, як ситуація. Він живе в Києві, але працює на польському політичному радіо. Мені дуже приємно познайомитися, і я вважаю, що таким країнам, як Україна, Польща, Литва, ми маємо гуртуватися і разом боротися проти російської агресії. Дуже добре, що в Польщі політики, які зараз знаходяться при владі, вони дуже добре розуміють. Все, я повністю погоджуюсь, повністю поділяю думку колеги, польського колеги, на рахунок того, що відбувається. Це дійсно дуже агресивна гібридна війна, і водночас я б додав, що тут є елемент помсти, бо Путін є такою людиною, в цьому сенсі він є і емоційною. Тобто це помста, яка спрямована проти Польщі за те, що Польща завжди дуже відповідально ставилася до України і намагалася допомогти нам проти російської агресії. Питання у мене таке.
Як ви вважаєте, що може статися з цією хвилею біженців? Чи може Путін разом з Лукашенко повернути їх, наприклад, в бік України? Наскільки така загроза, така небезпека існує? Ну, я думаю, що ви дуже добре також знаєте, що загроза є і треба це розраховувати. Так само, як треба зрозуміти, що одним з варіантів цієї ситуації, яку зробив Лукашенко з Путіном, це можлива така обман, або справді метою атаки є Україна. І це також треба розуміти, що така загроза існує. Dlatego я думаю, що дуже важлива є співпраця зараз наших держав, Польщі і України, і Євросоюзу, і України, але також треба розуміти цей нюанси, які є в Євросоюзі, що не всі розуміють політику Путіна. Dlatego нам треба безпосередньо з собою розмовляти, робити обмін інформацій, бо також треба зрозуміти, що Лукашенце не буде дуже легко накерувати цей поток мігрантів в Україну. Але це є варіант і це є загроза. І також про це треба думати. А інша справа, що використання до того, щоб сильніше ударити по Україні, наприклад, на Донбасі, чи, не дай Бог, ще з боку Криму, чи з інших напрямків, ну це також існує, ми це знаємо, що це існує така загроза з 2014 року, і не можна тут просто заснути і думати, що це вже перейшло. Ну це, на жаль, постійна активна загроза. До часу, як Путін є активним політиком Російської Федерації, і до часу, як це держава, яка є послідовником КГБ і Радянського Союзу. Дякую дуже, Павле. Відпускаємо тебе. Дякую, що приділив нам стільки часу. Олександре, я хочу продовжити по цю тему, але трохи з іншого боку. Я не можу розібратися, може ви чули чи читали, як міжнародник, а хто ці взагалі біженці? Бо я вже... я вже читав сьогодні там навіть там, що мусульмани, ісламісти там пруть, але я чув, що це взагалі північний Ірак, тобто Курдистан іракський, так? І що там і є не лише мусульмани, там є єзіди, про яких там небагато хто знає, може. І взагалі, як це було влаштовано, ця провокація, але вона триває досі? Ну, з цим питанням дійсно треба розбиратися. У мене теж небагато інформації. Я можу тільки конструювати свої гіпотези на підставі тієї відкритої інформації, яку я знаю на сьогодні. Це, скажімо так, не стільки біженці, це нелегальні мігранти, які, можливо, тут їх використовують під виглядом біженців. Насправді йдеться про те, що велика частина цих мігрантів, вони походять, наскільки я розумію, з Іраку. І, очевидно, відбулася спецоперація, скоріше за все, організована, я підозрюю, що за цим стоять російські спецслужби, яка направила цих мігрантів в бік саме Польщі. Тобто їх заохотили якимось чином, пообіцяли, можливо, те, що вони дістануться до Німеччини і, можливо, щось обіцяли за це. І в такий спосіб відбулося накопичення цих мігрантів, і вони були спрямовані, їхній потік, у бік Польщі. Тобто я бачу так цю ситуацію. Але хто б вони не були там за релігійною ознакою, за там якоюсь іншою, справа в тому, що там, звідки вони приїхали, там немає війни вже декілька років. Ну просто це ж, до речі, один із таких нормальних регіонів Іраку, яка насправді є країною дуже децентралізованою зараз. І там самоврядування є курдське тощо. Тобто там літаки, звідти можна літати. І ось просто якщо спробувати спрогнозувати. Зрештою, коли Польща, я думаю, що поляки, враховуючи їхній уряд і їхню рішучість, так, вони все ж таки не пропустять цих нелегалів, так? А чи може бути так, що їх хтось забере? Чи Німеччина, чи Ірак? Я вже чув, що Ірак там пропонує рейси якісь спеціальні, щоб забрати своїх громадян, яким не вдалося так поки що додому. Це цілком можливо, але тут треба звернути увагу
що це відбувається на території Білорусі. Тобто, з точки зору міжнародного права, відповідальність за все, що відбувається на території цієї держави, несе білоруський уряд. Тобто він має вирішувати цю проблему, яка виникла. Він має не дозволяти робити з себе знаряддя путінської гібридної війни, а він повинен розібратися з цим питанням і вирішити, що робити далі з цими нелегальними мігрантами. Але в жодному разі, ну, те, що ми спостерігаємо, це виходить за всі межі, тому що тут йдеться не тільки про те, що цей потік мігрантів направляють у бік Польщі, але за ними стоять, як було сказано, свого роду, як під час Другої світової війни це назвав загрядотряди, щось на кшталт цього. Тобто є докази цього. Це є доказом того, що тут повну відповідальність за цю ситуацію несе зараз уряд Білорусі, і він має вирішувати цю проблему. Ну, я думаю, що не таємниця для будь-кого, що Білорусі такими ресурсами просто, вона не має таких ресурсів, щоб тисячі мігрантів літаками перекинути там і тощо. Та тут рука Москви, як то каже, там по локоть, да, у цьому всьому. А взагалі, на вашу думку, чи взагалі ще існує білоруська незалежна держава? Важко сказати. Ви знаєте, я хотів би сказати, що якісь рештки незалежності все одно залишаються. Я тут більшою мірою покладаю надію на білоруський народ. Тобто я бачу, що там, незважаючи на репресії, і далі залишається громадянська активність. Тобто більшість суспільства білоруського народу, вона все-таки не виступає проти цього авторитарного режиму. Тобто тут залишається якась незалежність. Разом з тим ми бачимо те, що дедалі глибше будується так звана союзна держава між Росією та Білоруссю. І зараз відбувається те, що можна назвати аншлюсом, якщо проводити історичні паралелі. Білоруські органи влади, вони дедалі економічно, політично стають залежними від Росії. Це дуже небезпечна тенденція, але водночас треба пам'ятати, що Лукашенко, він є дуже таким досвідченим політиком, досить хитрим політиком. І тут питання виникає, до якої межі він погодиться на такий аншлюс, на таке поглинання Росії в Білорусі. Це питання відкрите, і в мене, на жаль, немає відповіді на нього. Але сама тенденція, сам загальний тренд, він дуже небезпечний і може дуже погано закінчитися для Білорусі, якщо відбудеться повне поглинання. Єдиною гарантією, що цього не станеться, це активність білоруської опозиції білоруського народу. Скажіть, будь ласка, ви ж, правда, багато приділяли в своєму професійній діяльності своїй увагу російській політиці. Скажіть, будь ласка, що зараз, на вашу думку, відбувається в Росії? Бо в них так завжди. Зовнішня політика, вона просто безпосередньо пов'язана з внутрішньою політикою. Ось які мотиви має... Просто в нас зараз вже не багато хто за цим спостерігає. Багато людей кажуть, там, це за перебрік, там, тобто не цікаво. Да? Але коли загроза підвищується, відразу всім цікаво стає. Да? Що мотивує Путіна робити це? Я це порівняв там з певним Рубіконом, коли, знаєте, коли Гай Юлій стояв, я не порівнюю ці фігури історичні, да? Гай Юлій стояв перед Римом, і там чи ти складаєш зброю і йдеш без зброї далі, чи ти зі зброєю йдеш, і тобто зворотнього ходу немає. Ось в якому стані зараз, на вашу думку, політика внутрішня Росії, як вона пов'язана з зовнішніми проявами цими? Ну, політика Росії дуже ієрархічна. Тобто тут це традиційно немає значення, як ми це називаємо, царем або президентом, але йдеться, що центральна роль відіграє в даній ситуації, зрозуміло, Путін. Тобто він бачить себе
таким, знаєте, новим Володимиром Великим або продовжувачем його справи. І він намагається це ідеологічно обґрунтувати. Спробу анексії Крима він саме так теж обґрунтовував. І навіть збудували, як ви знаєте, пам'ятник Володимиру Великому. Зараз для нього невирішеним питанням, я тут цитую, нещодавно з'явилася американська стаття, як так і називалось невирішене питання Путіна. Так для нього невирішеним питанням залишається Київ, Україна. Тобто його кінцевою метою є встановлення контролю над Україною. Тобто Путіну, я скажу так навіть, для нього важливим є не стільки окупація Донбасу, окупація Криму, скільки встановлення контролю над Києвом. Тоді це вирішує усі його проблеми, і тоді він у підручниках історії, і він бачить себе саме таким, він є, скажімо, відновлювачем, політиком, який відновив Російську імперію або Радянський Союз. Як ви знаєте, розпад Радянського Союзу він завжди вважав найбільшою геополітичною катастрофою в історії. Тобто він бачить себе історичною постаттю, яка відновить новий Радянський Союз або нову Російську імперію. І саме тому ця ситуація, яку ми спостерігаємо, є такою небезпечною, тому що зараз він буде намагатися це зробити. А для цього він буде намагатися використовувати усі важелі, усі інструменти. Буде намагатися в тому числі і впливати і всередині України, підтримувати проросійські партії, для того, щоб привести до влади проросійський уряд, який йому допоможе. Тобто з усіх боків ситуація дуже небезпечна, і вона, на жаль, загострюється. І останнє запитання, бо вже добігає кінця наша програма. Вона стосується ситуації в Грузії. Як там, на вашу думку, має закінчитися все це і конкретна ситуація з Михайлом Саакашвілі? Ну, я дивлюсь на це через призму, скажімо так, права, насамперед міжнародного права і того, що Грузія для нас є надзвичайно важливим стратегічним партнером. Тобто я вважаю, що нам надзвичайно важливо зараз зберегти ті добрі стосунки між Грузією як державою, грузинським народом, які є незалежно від того, хто там зараз знаходиться при владі. Тобто для нас це надзвичайно важливо, тому що Грузія нас активно підтримує. Це відчувається на таких майданчиках, як ПАРЕ, наприклад. Ну, а стосовно пана Саакашвілі, який є громадянином України, ну, звичайно, будучи громадянином, він може розраховувати на дипломатичну і консульську підтримку. Але разом з тим тут перед нашою дипломатією дуже важке завдання стоїть, як з одного боку захистити коректно, дипломатично, не втручаючись у внутрішні справи іншої країни, права свого громадянина, а з іншого боку, як зробити так, щоб наше стратегічне партнерство залишилося і тільки посилювалося. Це дуже складне завдання для нашої дипломатії, зокрема для нашого міністра закордонних справ, але, на мою думку, вони справляються з цим складним завданням. Дякую, Олександр. Завжди не вистачає часу на таких співрозмовників. Наступного разу вже запрошую до студії телеканалу АТR. Так, зручніше буде, у нас тут проблем зі зв'язком не буде. Дякую ще раз. Дякую. Це був Олександр Мережко, голова Міжнародного комітету, народний депутат України. Дуже фахова людина, до речі. Я вдячний всім, хто дивиться АТR, але ще більше вдячний тим, хто нас підтримує з будь-якої країни, з окупованого Криму, з вільної території України, тим, хто підписується на наш Петро з-за кордону. Дуже вдячний вам. Це дуже круто. Це свідчить про те, що ми разом і що Крим має бути підтриманим, бо з нього все почалося. Їм усе закінчиться в будь-якому разі. Дивіться АТR і далі. Я прощаюся з вами лише на сьогодні.